तिमलाई माया बिर्सने छन् साराले पुराना प्रेमका कथा यति सखो यति मिठो दिउँला तिमलाई माया बिर्सने छन् साराले पुराना प्रेमका कथा from different sectors to talk about the issues relevant to our times. We started small in Lalitpur in 2011, where all we had for a backdrop was a concrete building. But since 2016, we've had this stunning Annapurna range behind us, making us possibly one of the most gorgeous literature festivals in the world. This year, we are here with more than 150 speakers, both national and international, who will be conversing in over 50 sessions spread throughout the next 4 days. This year is special, of course, because this marks our 10th year. But it is also special because we are able to gather together in person after almost 2 years of uncertainty and fear. Amidst those months of social and economic crisis, one thing that became clear to us more than ever is the importance of art and artists. Had there not been books, films, music, and other creative mediums, it would have been almost impossible for us to save our sanity. I hope during that time of our confinement, we all understood how potent imagination and creativity can be. As we are starting one of the most anticipated events of the year, I hope the next 4 days will be full of exploration, both of ourselves as well as the world around us. Before starting our sessions, I'd like to give a big shout out to all of our sponsors, without whom this would not have been possible. We have our sessions in 2 venues. The one where we are right now is Bhupi Kaksha, and the one over there is Alimiya Kaksha. We will be having back-to-back sessions in both the venues simultaneously. The timing and other information are in the schedule sheet that you can pick up around the venue. We're also live streaming our sessions in different platforms, so do follow us on our social media to keep up with the updates. And I'd also like to request nobody to go live on their personal social media. Now, on to the first session of the day. For the first time in the festival's history, we have a Booker Prize winning author, Shehan Karunatilaka, who won this year's Booker for his book, The 7 Moons of Mali Almeida. His first book was called China Man, but it wasn't about a Chinese man. In fact, it was about cricket, one of the most enduring obsessions of South Asia. That book too was critically acclaimed, winning 2012 Commonwealth Book Prize, but it was really his second book that introduced him to the world. The 7 Moons of Mali Almeida brought the Booker back to South Asia after 14 years. I'm sure that Shehan has a packed calendar, and literature festivals from all around the world have asked him to attend. So thank you, Shehan, for gracing our little festival with your presence. I'd now like to welcome him on stage to talk about his own writing journey, how he started out writing in Sri Lanka, how he decided to become a storyteller, what kept him going, and how he ended up winning the Booker. Ladies and gentlemen, let's welcome Shehan Karunatilaka with a big round of applause.
Thank you. Lovely to be here. Writers, readers, friends, and those who are all of the above. It's a joy and an honor to be in Pokhara and to be part of the Nepal Lit Fest. It's been 2 months since the Booker win, and I refer to it as the Booker win, not 2 months since I won the Booker, because that implies that I'm like Lionel Messi, that I defeated Percival Everett in the semi-final, and I had a penalty shootout with Claire Keegan and lifted the cup. Of course, I did nothing of the sort. The only ordinary or extraordinary thing I did was I wrote a book, and so did all the other 12 long-listed writers and all the writers who weren't long-listed for prizes. And since the win, I've been asked. The strange thing is, everyone wants to talk to me and wants to hear me speak, and which is very strange for a writer, because I spend most of my days talking to no one, not even my wife and my kids who are here. I sit in a room talking to myself. And I've been asked a lot of strange questions. What did it feel like to hug the Queen? Does growing a beard help you become a better writer? Many questions. But the main question is, what does this mean? What does this Booker win mean to you, to Sri Lanka, and so on? And the thing is, I guess the one thing it doesn't mean is that I wrote the best book of last year, or this year. It means that I wrote a book and I won this lottery and I'm here now. Because it was the same book, The 7 Moons of Mali Almeida. It was the same book 6 months ago, which wasn't getting reviewed. No one was interested in writing about it. And my agent, who also used to never call me, never return my emails, now he calls me twice a day. Called me this morning to find out if I had breakfast and so on. And he said, look, you're writing about Sri Lanka. It's a tiny country which no one's heard about. You're writing about a war that no one remembers. So, you're lucky to be published. So, accept that. And, with agents like these, who needs critics? But, he was right. And I guess the difference is, there are many types of writers, and there are many ways of classifying writers. But if you classify writers by success, maybe 1%, if I'm being kind, 5% get to win prizes and be bestsellers. And I'm talking about the Stephen Kings, the J.K. Rowlings, the Neil Gaimans, the Margaret Atwoods. 5%, if we're being generous. And then the next tier would be, again, let's be generous, 20%, who are perhaps not household names, but are working writers who can make a living from writing fiction, maybe build a house, maybe educate their kids, and most of us would be happy to do that. But the rest of us are in the 75%. We have things called day jobs. Some of us work in universities, some of us work as journalists. In my case, I work as advertising copywriter. And we do our day jobs, we pay our bills, and then somehow we carve a couple of hours in the day to write our little stories. And the question is, why do we do it? What motivates us to write stories about South Asia, sitting in Colombo, Kurunegala, Kathmandu, Pokhara, wherever you are, writing these stories that your agent says, well, the world isn't really asking for them, no one's really interested in them. Why are we doing it? And I remember with my first book, with Chinaman, The Legend of Pradeep Matthew, which is going to be published in China now, and it's not going to be called Chinaman for obvious reasons. Same with America. America also, they don't like this title because it's a racial. So one thing that America and China agree on is that this book needs a new title. But I remember when I stumbled on the idea that what if the greatest cricketer of all time, the greatest genius to play cricket, played for Sri Lanka in 1985, and therefore nobody noticed him apart from one drunken journalist. And I thought, okay, this is an interesting story, someone should write it. And for months, perhaps even years, I sat around thinking, okay, someone should write this. I'd love to read this book. And then after a while, you realize no one is writing books about left-arm leg spinners who played for Sri Lanka in the 80s. And I thought, well, perhaps maybe I'll have a crack at doing it. For no other reason than I would like to see this book out there. And so that's what you do. You find these stories. And one thing we're blessed with in the subcontinent, in South Asia, is we're surrounded by conflicts.
and contradictions and absurdities and stories that no one else is telling. And you feel that, yeah, why don't I have a crack? Because no one's going to tell this story, and that's the only way it can live. So that's the first motivation. But the second motivation also has to do with quality. So when I was growing up thinking of being a writer in the 80s and 90s in Sri Lanka, there wasn't a Sri Lankan section in the bookshop. There are a few Sri Lankan books, and the books about Sri Lanka were mainly written by expats, foreigners, people who'd lived here, or Sri Lankan writers who no longer lived in Sri Lanka. And these were published by Penguin, HarperCollins, and were at the front of the bookshop. The books by Sri Lankan writers were usually self-published, probably not edited. Some of them were not very good, and they were in a corner of that bookshop. And I remember thinking, why can't we have a book written by a Sri Lankan that can sit up there next to Stephen King and Margaret Atwood on that shelf? And of course, that has to do with craft and quality and so on. And the fact is, you find this story that no one else can tell, and then you try and write a draft, and then you pick up the draft and ask yourself, is this any good? And sadly, most times the answer is no, it's got potential, but you need to keep working harder at it. And you take that and you keep doing it. And for me, I didn't expect to be published outside of Colombo. I thought maybe it might come out in India. I certainly didn't expect it to come out in the UK, either book. And therefore, you wonder, why are you doing this thing? What's the point of it? But for me, my own motivation was, I thought, okay, if you can write a book that a stranger. So for a Chinaman, the motivation was, if you knew nothing about cricket, you knew nothing about Sri Lanka, had no inkling or interest in Sri Lankan cricket or what it's about, that you could still read it, pick up the book and have an experience. And it's the same with the 7 Moons of Mali Almeida. Did the world need a ghost story about a gay war photographer who's dead from 1989? Probably not, but it's a story that I thought should be told, and I would like to see out there. And so in the end, that's why we write. We find a story that no one else can tell, and we know that only we can tell it the way we want to. And you try and provide an experience. And so what does the Booker Prize mean? It does mean that I'm going to be at LitFest speaking for the next 12 months, probably not writing that very much. It also means that suddenly this little book that was written in my office room in Colombo 7 years ago, over the last 7 years, is going to find a wider audience and going to be read. But one thing it doesn't mean is my 3rd novel, my 4th novel aren't going to write themselves. I'm going to have to find the time when the phone stops ringing, or perhaps disconnect the phone, turn off the internet, which I highly recommend to all writers, and go to a place where it's just you and this unwritten story, and the story's floating around you. And that's really the motivation to do it. And what keeps me going really is this canvas that we have. We live in South Asia, in these beautiful countries, surrounded by natural beauty, but also surrounded by ugliness, by conflicts, contradictions, absurdities. And if you look at Sri Lanka in the last month, we've had a horrific murder case, which could easily be the start of a Netflix series, which everyone's talking about. Our last 12 months, we've had an economic crisis. We've had the whole country on the streets protesting. We stormed the president's palace and were swimming in his pool. I'm sure you saw the pictures, watching the cricket on his TV, on his couch, and we had all of that. And then we had the grim reality of petrol queues and shortages and turmoil. And as a writer, as a citizen, you're hoping, when is this going to stop? But as a writer, you're thinking, wow, there's so many stories here, and someone should write it. And so I think we are blessed to have this canvas. And the fact is, unlike filmmaking, music, any of the creative crafts that require technology and collaborators, writing, you're almost literally on the same page as someone in Oxford or Cambridge or Harvard or Paris, or it's just you and a bunch of books and a blank piece of paper and a pen that works, hopefully. And so my hope for you all here, the writers, the readers, is that at the Nepal Literature Festival, you encounter
some fabulous writers who you'd never heard of before, that you managed to pick up a magical book that you may not have picked up before, and that you engage with passionate readers, of which I know there are plenty among us. And my real hope for the festival, for the next few days, is that it inspires you to find a story that only you can write, and it inspires you to attempt to write it the best way that you can. Thank you very much. Have a great festival. About a book, we often tend to think about the final concrete product, but there's so much more than that. The life we live, the time we spend, the struggles and the hesitation. So I think it's so important to know about the process of writing a book. So thank you, Shehan, once again for giving us those insights. For our next session, we have Samrat Upadhyay and Gurung in conversation with Anurag Basnet on whether creative writing can be taught. As a current MFA student who is trying to learn creative writing from an institution, I have always wondered how teaching and learning works in terms of creativity. So I'm very much looking forward to this conversation. Gurung, one of our speakers for this session, Nepal. Her translation of Sulochana Manandar's poems, Night, was published by Tilted Access Press in 2019. She has edited 20 children and young adult books. Muna used to write a column called Lightroom Conversations, where she interviewed women and queer writers from the Nepali literary scene, one of my favorite projects by her. She attended Columbia University in New York for her MFA. Our next speaker is Samrat Upadhyay, a Nepali-American writer with a number of novels and short story collections. He is perhaps the most internationally well-known writer of Nepali origin, celebrated for his debut collection of short stories, Arresting God in Kathmandu, which won the Whiting Writers Award and has been translated into French and Greek. He is head of the creative writing program at Indiana University in the United States. Our moderator for this session is writer, editor, and translator Anurag Basnet, who grew up in Kalimpong. He has had a long career as an editor at various publishing houses, including Rupa Publications, Penguin India, and Speaking Tiger Books. He has translated 2 books, Is That Even a Country, Sir, by Anil Yadav, and The Free Voice, on Democracy, Culture, and the Nation by Ravish Kumar. Please give a warm welcome to all of them. So should we begin? Yeah. Thank you. It's very nice and wonderful to be here on this beautiful day. The venue, of course, is brilliant, and hopefully the discussion that we have today will, if not break new ground or be controversial or whatever, will kind of at least give us room for thought, especially to younger people who are looking, or I find a lot of young people who want to know what creative writing is, what writing is per se. I don't
as we were discussing yesterday, I don't really also understand the word creative writing because all writing is creative. And also a very warm welcome to the very young audience here. This is so cute. Okay, so can creative writing be taught? I think it's a very provocative kind of question here, given that both our panelists are teachers of writing, teachers of creative writing. So what we had kind of decided is to turn this around slightly, perhaps, and first talk about what teaching creative writing actually means, right? There's a certain degree of abstruseness sometimes, I think, when we talk about teaching creative writing, because there's this sense of an author as like a shaman almost, right? Somebody who sits in a room and creativity descends on that person and something magically appears. And there's a lot of waste paper, a lot of crumpled paper, and at the end of it we have a book. But also a book is also a lot of hard work, right, as we all know. So if you could tell us a little bit about the process of teaching writing. So if you Hello. Yeah. Thank you, Anurag. And happy to be here with Samrat, whom I've read growing up and now able to be here. So maybe we can also talk about sort of creative writing and how that brings folks together. So the good or bad news is that I don't teach creative writing, I realize. I don't do the actual teaching of it. What I do in my classes or my sessions or my groups is that I try to create an environment where writers then can feel vulnerable or can feel safe to take risks with their writing. So I feel like my job is not really to teach, but to sort of provide and build that environment. And maybe in a bit we can talk about or dream about what that perfect environment can look like for a writer. But to start with, I realize that I do very little of teaching. I do a lot of reading. I do a lot of giving feedback as a reader. I do a lot of support work. A lot of that is like moral, emotional support work. I do all the things that is necessary, perhaps, that doesn't show up in a curriculum anywhere, but that is so essential to being a writer. And that can later also include about, you know, you as a writer, you have to be able to market yourself, like talk at a panel like this, and not that great about talking about your work, right? So I feel like that's what I do mostly when I'm saying teaching of writing, and less so teaching, like, you know, exactly like teaching them how to write. I mean, that happens, but that happens in a group, I think, by writing and sharing and, you know. So, I mean, how about you? Yeah. Can everyone hear me, or is that? Maybe I can use yours. Hello, hello. Yeah, okay. Well, thank you everyone for coming, especially Amro Sanu Naniharu. Really inspiring to see you guys. These are the future creative writers. Yeah, let's clap. अब यो क्रिएटिभ राइटिङ टिचिङ भने मैले गरेको धेरै नै वर्ष भइसक्यो है, लगभग 20-25 वर्ष भइसक्यो। तर अहिले पनि मलाई चाहिँ स्योर एक्ज्याक्टली अनुरागले भने जस्तो म कम्प्लिटली स्योर छैन के हो एक्ज्याक्टली भनेर है। हिजो चाहिँ डिनरमा चाहिँ वी एन्डेड अप डिस्कसिङ यु नो व्हाई डु दे कल इट क्रिएटिभ भनेर,
अब त्यो पनि छ, why call it creative? All writing is creative, even professional writing is creative. भनेर अब मेरो चाहिँ के भने म चाहिँ प्रोफेसनल टिचर एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनमा भएको हुनाले मेरो चाहिँ स्टुडेन्टको रेन्जहरू पनि एकदम धेरै छ के. So last semester, just this past semester, I taught Introduction to Creative Writing to freshman students, many of whom are not interested in creative writing at all. They have to fulfill a writing requirement, so they have to take it. So that presents like very different challenge. And then so you have to think about, well, what is the best way to teach these people? Or what is the best, they are probably not going to write a book. And you know, at most they are going to like, you know, write a few poems or a few short stories. But what I also try to do with them is I try to show link between their creative writing with their profession. So I say that if you write well creatively, that can also translate onto like when you're writing your business proposals, because business proposals also require you know, some level of creativity. And कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने एउटा उनीहरूको अलिकति यसो स्पार्क मात्र चाहिँ दिन पायो भने पनि that's enough. So if you can just like, you know, say if, you know, you read like a, you know, I have a very famous colleague, you read Ross Gay, just one poem, if it like, you know, makes an impression on them, that is good enough for some of these students. But I also teach more advanced students, so so with the more advanced students, then the idea of safe space comes into play. And I am at times, with some students, they are, all you need is like a kind of a, you just need to be there. For some students, all you need to do is just like be in the presence, and they don't need much, they just want to write. They're already like writing at a pretty good level. Some students, and some of even my grad students, they need to like fine-tune their skills. So I often find that if I'm reading like a student story, that they're very good in terms of, let's say, characterization. Character ekdam राम्रो छ, plot पनि राम्रो छ, तर अलिकति त्यो world जुन उनीहरूले build गरेको छ, त्यो worldमा चाहिँ उनीहरूले readerलाई त्यतिको invite गरेको छैन. So I talk a lot about like, you know, senses, how to invite the reader in. So there are various levels that you can approach it with. एउटा कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो can creative writing be taught भनेर चाहिँ मान्छेहरूले they only seem to ask it in terms of writing. They don't ask it in terms of other artistic disciplines. So people never ask like, can music be taught? Right? Music पनि त टिच गर्नुपर्छ नि. म्युजिक भने पनि त यसै मान्छेलाई नेचुरली आउँदै झन् हाम्रो त यो उसको रागहरूको ट्रेडिसनमा त you're spending years learning music. So, and people never ask like, well, can sports be taught? Can tennis be taught? त्यो पनि अलिकति ट्यालेन्टेड भए पनि मान्छेले प्र्याक्टिस नगरेर त हुँदै हुँदैन हैन. ब्याक स्ट्रोक कसरी गर्ने, यो कसरी गर्ने भनेर त सिक्नै पर्यो अलिअलि. And finally, there is one more thing that I feel is kind of instrumental to creative writing is the notion of discipline. So, हामीहरूको अनुरागले भने जस्तै हामीहरूको उसमा चाहिँ यो राइटिङ भने चाहिँ एकदम बस्यो, म्युजले राइटिङ दिन्छ, अनि त्यसपछि स्वाट आयो, रिभाइज सिभाइज केही गर्नु पर्दैन, त्यो one shot deal हो, त्यसपछि सक्यो. And then either the writer is a genius or the writer is a failure, what have you. मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ त्यो चाहिँ मैले आफ्नो राइटिङमा पनि देखेको छैन, मैले अरूको राइटिङमा पनि मेरो स्टुडेन्टहरूको राइटिङमा पनि देखेको छैन. So lot of revision, lot of time spent, lot of you know, time spent by your Shehan was talking about it earlier, lot of time spent just with your own writing, just with your own self. So all of these are parts of creative writing. Right. Thank you, Muna and Samrat, for that very comprehensive answer, which covered many of my future questions. So, anyway, so we've kind of established that you know,
writing or teaching writing is number one, of course, about creating safe spaces, which we will come back to later. But to be slightly more specific about the teaching of it, or I wouldn't say teaching, but probably divining in that sense. Teaching creative writing or editing are that way very allied skills, or allied professions almost, right? So, is this enterprise, the teaching of creative writing, about finding stories, finding unique stories, and bringing them out? Or is it just about providing spaces and skills which will facilitate the bringing out of these stories? Because all of us have stories, all of us have, have something to say, right? That is an essential feature of being human. So what would you say the teaching of creative writing is in that sense? Is it about finding stories, or is it about providing spaces and skills which will facilitate these stories to be born in that sense? If Mona, you could. You mean the class or the actual curriculum? Well, not really the structure itself, but the process, because we can teach anywhere. We can teach inside a classroom. We can teach outside in an informal space in an institution. But this idea of teaching something or teaching creative writing, what would you say is it more for? Is it to bring out most newer stories, or providing the skills or the space for new stories? I mean, I think it's both and more, if that's a straightforward answer. But a lot of the folks that I work with, okay, so for recently, just day before yesterday, we had offered, I teach at the Open Institute for Social Science, so it's social science cooperative where we teach, and it's a research cooperative, but we have a year-long writing and research diploma, right? And in that, I mean, I'm not a social scientist, or, I don't claim to be, but the part I teach is writing, and we start with personal writing. The first thing we do, first day of class, is I give them a prompt. I tell them, write about something that no one else in the world has seen, only you have seen. And they get a little bit like, wait, what? I don't know who else has not seen this. But this whole idea is sort of to think about later themselves as researchers and positionality, and also to know that no matter what, you alone, even if you have a twin, will not see the same things and see the same stories, have the same stories, and tell them in the same manner, to understand that, as Shehan was saying earlier, that you alone can tell certain stories, right? But sometimes you don't know that, or it takes a community to sort of, when you share it, to be like, oh my God, that's a great story. Oh, really? Because oftentimes I think we're so hard on ourselves. We're just like, yo kasto jhur lekhyo maile, ma lekhnai sakdina, like, and त्यहीमै रोल मोलेर बस्छ नि त. So I think that space is both physical and figurative, right? Like it's a physical space, but it's also a space where folks are like saying back what they're hearing from your stories, so that you can identify better what it is that you want to tell, who is it that you want to tell it to. So it is both gathering stories. There's lots of generative stuff that happens, and then it is also sharing those stories. So, I mean, I think it's both, not only support or stories. I think it's a little bit of both. Yeah, I also think it's both. And I think it seems like it's, for me, the more I teach, it tilts a little bit more towards helping writers find their voice. So, and I'll give you a couple of examples. So,
sometimes I find that a lot of my students are writing things that they are not truly interested in, and it's a tricky thing, right? Because you can't tell someone, well, this is not what your interest is. But there is a kind of with these students, there's a kind of an attempt at writing, and it might even be interesting in some level, but it doesn't have any heart, and it doesn't have any sort of a core energy. And so for these students, I find that, and I might find, well, hey, what about this particular side character that, it seemed like this character had a lot more substantial thing to say about what you're writing in here. And sometimes that is the thing that really works, And then, oh yeah, I'd always wanted to write about that character, but somehow I thought that was not important, that I was supposed to write about this. So tied to this is also what I find with a lot of young writers, and also with some of my MFA students, is that they have a tendency to see what's trending, right? So what is the trend? What are people publishing these days? What are people writing? And maybe if I write like that, then I will be able to, publish. And to me, that's like a very strong no. That you should never write according to what the publishing industry wants you to write. Because the publishing industry wants you to do a lot of different things, and that's not who you are. Okay, so you have to write what is at your heart, and sometimes with the students, it's actually just the challenge is to help them find that, and oftentimes you don't succeed. Sometimes you succeed, and then there's a lot of joy in me as a teacher. I also find that so for students who have already found like a certain kind of a voice, then I think then you can start working on like other skill sets. So the example I gave earlier about characterization, setting, and all of that, those things then can be like taught in a very conventional way, and that student will do well. But there's also a danger with some of my students. I had one student who was a big fan of the American writer Raymond Carver. Who is like a sort of a legend among creative writing community, in the U.S. in particular. I mean, he's like sort of he's like the post-Hemingway writer. So this guy was writing Raymond Carver stories, and he was writing these Raymond Carver stories perfectly. But they were bland stories. There was nothing you could actually critique in terms of craft, because Raymond Carver was a great craft person. But there was no energy, there was no heart to the story. And so part of my challenge with that student was also helping him, find that voice. And I've also found that there's student writers whose work is kind of messy, not all put together, but it's hugely exciting. And I know that that's the kind of writer who will probably 5 years down the line, with some proper training will go on most likely to publish a book. Okay, thank you. Very specific question to Samrat. Before I come on to the next question, just to kind of segue from what you were saying, as a teacher, how far do you handhold your students after they've kind of gone through your course, passed out, Okay. So how far? Well, the program where I teach is not necessarily geared toward publishing, and so that also becomes a kind of a tricky thing. So some students think that we have a 3-year program at Indiana University, and some students think that year 1 is when they come into the program, year 2 is when they write the book, year 3 is when they get published. And that never happens. It hasn't happened. I mean, well, students have been published within the first 3 years, but it doesn't work in a logical way like that. I'm also a little bit hesitant to
immediately press for publications with or emphasize publication with my students, most of whom I feel still have a few years to go before I think they'll produce like a substantial work. I mean, I have been surprised. Students have gone on to write. But I think sometimes the overemphasis on publication leads to students pressurizing themselves to write certain kind of stories. I'm sure you all have heard about like the workshop stories, you know, that sort of a thing. Also, it's a little bit deceptive in the sense that publication is really hard all over the world. US in particular is extremely competitive. And I think it'll be deceptive to like tell the students right away, well, if you do this is what will lead to publication. Because none of the writers I know have had like a kind of a straightforward trajectory to publication. They all have come at it like from different ways. Some writers have struggled like for 10 years and then published a book and have had like a good career. Some writers have published like immediately after MFA and then they just kind of fizzle out. They don't go on to, publish. So each writer has a very different track. So just emphasizing the publication is not helpful. Now, that being said, I actually invite we have had like a number of alumni who have been quite successful. So I invite them to speak to my class. And I think these individual stories are a lot more powerful and inspirational. And so I have one alumni who has like a logbook of all the rejections. I have a logbook of all the rejections that I had. I thought mine was long, and this guy has like the longest of logbooks. And sometimes like for my current students, that's a good instructive moment. Right? You see like, oh, it's not that easy. I mean, so I've started doing that. Sometimes, well, last year I invited an agent to speak to my MFA students, and I think that was quite instructive. She talked about like what is the way to like go about finding a publisher once you have a manuscript ready. But then you have to have a manuscript ready, and I think writers should take their time in getting their manuscripts ready. Right. So coming to the question of feedback, right? So one of the things that has been dinned into me as an editor in my training is that offering feedback too early, as we were talking yesterday, offering feedback too early sometimes can be stifling, right? When I commission a work, I usually get two kinds of authors: somebody who's not willing to show his or her work till it's absolutely finished, and there are some who want to show me every chapter. And I keep telling authors that, when you're happy with it, you show it to me, and then we'll see. But the whole premise of creative writing courses is based on this kind of constant feedback, what you call workshop, the workshop model, right? So how do you respond to that? This idea that something should be finished before it's shown? Should it be, right? Is it necessary to be complete before you kind of show it to a friend or to expose it in that sense to criticism? Because writing is also something which is intensely personal and also intensely, for the lack of a better word, egotistical. I would be very, very, very possessive about what I write. So how do you respond to that from the point of view of teaching creative writing? Because as you were talking, Muna, you were saying that it is a very collaborative process. So how do you respond to that? Oh, yeah, sure. Thanks for that. I wanted to add, and it ties to your question. I think when I say I'm quote-unquote teaching creative writing, I'm basically also teaching how to read. I realize I spend 80% of my time teaching how to read. And to read, actually. There are lots of writers who write and don't read.
And so that's one. So with feedback, when I was going through my own MFA, what used to happen was you would submit your work, and then you would, and like you said, it's terrifying because it feels like you're naked. And then you have to sit in a room with 12 other people. And in my time, they were all, I think there was no one from South Asia. Like, they were mostly white writers. And then they just say really random stuff sometimes, and not that helpful, but whatever. Like, so you have to be quiet for the entire hour while they sort of dissect your work, and at the end you have sort of this moment, right? And I used to think that that was not helpful, depending, I mean, that's helpful if, like you said, you're ready and you're gonna publish tomorrow, and you as a writer are not anywhere, right? Like, you just let the reader do whatever they need to do. But the kind of workshops that now I've changed that model is when you're in process and you're writing, the writer should be in control of what kind of feedback they want to get. So, for instance, I'm really struggling with this part. Like, can you help me? Can you figure it out as a reader so that it's more instructive and guided by the writer rather than the reader? And I feel like that feels safer for the writer and more instructive for the readers, and therefore makes for a more valuable, wholesome workshop rather than just dissecting something and you're like, wow, like, I didn't mean that, like, I don't know where you're taking it, and and everyone feels hurt, right? So I think that's where I have sort of do a lot of the writer submits the work but says, I want you to look at X, Y, and Z, and has a little note at the beginning almost. And then the feedback happens for an hour. Everyone has to write letters. It's like, dear Anurag, blah, blah, blah. Like, there's a certain thing, you know. And then at the end, after a week passes, the writer has had chance to look at all the feedback letters and sort of decompress from that hour-long workshop. Then I have a very long, hour or two long coffee session with them, and we just debrief the workshop, and then we say, okay, where do you want to take this next? So it is very, I think, laborious, but also I think we have to learn as writers and teach younger writers how to be generous, how to work in a community, how to support each other. Like you have to. I think, I know I don't believe in the genius. I don't know. So, sorry, call me old-fashioned. Just sounds very painful. So I'm going to use the phrase bread and butter, which is what we were laughing about yesterday. So the workshop is my bread and butter, so I'm going to defend it. No, but like you said, Muna, I mean, pretty much that's what. So the workshop model has evolved over the years. As you know, the Iowa, the Writers' Workshop was the one that generated the whole idea of, the writer sits quietly while the 12 people, sort of throw all these critiques. And we found that really isn't as helpful as we thought it was. So we've modified that, I think. My students also write letters, but I'm increasingly beginning to suspect that the writer never reads the letters because sometimes it's just too painful to read the letters, right? So in terms of feedback, yeah, I think some feedback can be immensely helpful. So so your question, Anurag, was like, is it too early to give feedback? I think at times, yes. And there are some times when I tell the writer, just keep writing, write. One thing I also tell writers these days, which seems to kind of run contrary to conventional wisdom, is I say volume also matters. So it's not, if you focus on just one pristine story, that is then going to make you like a bestseller writer.
That also never happens, okay? You have to write a lot, so you have to write 100 pages so that then you can extract, 10 pages out of that. That is really good. And this, sometimes students are surprised because, they're like, oh, volume also matters? I thought it was like only quality that mattered. Well, quality comes out of like a lot of writing practice. Yeah, it's true. I think it's true that feedback can be hurtful at times. Personally, for me, I also went through the whole creative writing school. So I did an MA in creative writing. I did a PhD in creative writing. And I thrived in the workshop. I loved being in the workshop. I loved reading other people's stories. I loved reading. I loved listening to what they had to say about my work. At times, I would listen to it and just like, not that important. And at times, so out of like 5 comments that they make, 1 would hit the mark. Sometimes someone would say something and I would be immediately dismissive of it. And then 2 weeks down the line, then I would say, oh, maybe there's some truth to what that person was saying. So, it has its pros and cons, I would say. I think the more you listen to criticism, the more you also build a certain kind of a writerly stamina, which then becomes important for the long haul. So you're not like, you hear just one small criticism and then you just don't go hide into your room unable to write for 1 week, right? Yeah. So I think it has its pluses and minuses. But I mean, I do agree that I think you have to think about kollai share garne, koile share garne, right? Like if you're not you might think, oh, my partner, I love him or her so much, they're the best, and maybe they're not the best person to share that first draft with. I think you have to understand who. The idea that we're all writing for some ideal reader in our mind, I think that always stays. But of course, the fact that something being ripped apart before it's fully formed sometimes may not work. So we've talked a little bit about the form of the creative writing. Let's talk a little bit about the content. Now, what I'm going to put out here is maybe slightly controversial, but that's okay, I'm sure. Over the last century or so, we've seen the privileging of a certain kind of writing. Linear narratives, things have to fit into each other. Especially, I think, a lot of American writing which has come here, very linear, ta-ta-ta-ta-ta, it begins, ends. There's no cyclical, and there's not much in terms of how memory is dealt with. But a lot of South Asian writing today now is kind of breaking free of that form. I think we're Indonesian writing, writing from Pakistan, writing from India also to a certain extent, is
I think, at least in my experience, I think you're right about your assessment of, you know, linearity versus non-linearity in terms of, you know, American writers versus, let's say, South Asian writers. Although you know, I mean, I can immediately, when I said that, I think of a number of American writers too, who are, especially writers of color. You know, you think of like someone like Toni Morrison, who doesn't write linearly at all, right? And so in creative writing, I think there was a tendency, so I'm, again, a little bit of a historical perspective here. I think it goes back to the workshop. There was a tendency earlier on to like focus on, so I think like the Raymond Carver type of stories were, you know, very linear, well-crafted, but there's been a movement away from that. And at least in terms of my creative writing classes, at the MFA level, I'm getting students from all different backgrounds. So the Indiana University Creative Writing Program is quite well known for having a lot of writers of color, non-binary writers, who tend to write like what, you know, the kind of things that Anurag is talking about. So yeah, I think one of the things that I have felt as a creative writing teacher is, and I think Muna alluded to that earlier, how much learning we ourselves are doing and how we have to also adjust our teaching methodology as well as like a sensitivity to the students' work as we teach. So I think my teaching of writing has also evolved over the years. For example, you know, I'm a fairly realistic writer, although my forthcoming books are not strictly realist. But a lot of my students are not writing realist work anymore. A lot of them are writing fantasy. A lot of them are writing dystopian or magical realism. And so as a teacher, I've also had to adjust my sense of how do I teach, you know. So I've gone out and read some of the works, even though that's not a genre that I write in. So yeah, there is a sense of adjustment that's necessary. Although I think I'm beginning to see more nonlinear writing among my students in recent years. As you were asking that question, I was thinking of myself as a young writer भन्नाले स्कुलमा अनि SLC को अगाडि चाहिँ त्यो यस्तो proverbहरू हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ घुमाएर there's like a Nepali proverb and you have to write 5 pages on it to get 5 out of 5 points, right? And it was always about के भन्छ length instead of like analyzing it or whatever. And so I, as a younger, I guess, student, I was trained to write very verbose, long things. That's what my Nepali teacher taught me. When I went to the States, they were just like slashing through my pages because it's like, no, concise, short sentences. That's sort of this American kind of way, right? But now I think I do agree with Samrat that there's a lot of different kinds of literature, like even from the US that's emerging, maybe from mostly writers of color, that are like a mix between a song and a novel, and like, you know, and there are lots of those stuff which I'm sure you're aware of. And I also want to harken back to my role as a translator too. I think when we read other literatures, like for my case, Nepali literature, and as I was translating Sulochana's poems, I found myself as a translator beginning to also edit some of her poems, and then thinking like, how does this stand in the current English poetry scene kind of thing? And then I had to step back and question, wait a second, like, who am I to decide what she's doing is wrong or, you know, like archaic or whatever. So I think it's an ongoing thing, and I think, yeah, there is no real answer, but I think there is a movement for sure away from it. Sure. Yeah. Right.
I have someone from the sidelines showing me a placard saying Q&A. So we should, I think, possibly, I mean, this is a discussion that is ongoing, and there were a couple of other major questions that I wanted to ask, but I think we've run out of time, and you also have a flight to catch. So if there are any questions from the audience, we could take them quickly. Yeah. Hi, can you hear me? First off, thank you so much. I just stumbled across this when I was walking on Lakeside, so this is really great and feels like a huge sign. In terms of, I feel like, Samratji, you talked about getting the agent, when you brought the agent and they told you about how to get to publishing. Can you hear me now? Okay. So it feels like, to me, this world of writing and everything, it feels to me that you write and you stay here, and then on the other side of the lake is the publishing and everything, and I'm missing a boat to get from here to there. Yes. And it feels like a completely different world and a completely different universe to how do I get to the other side of the lake? You know what I mean? So is there like any sort of guidance, anything, you know, it can be US publishing or Nepali, like, yeah, I feel like I'm without a boat at the moment, and any sort of rope or anything to get to a boat would be helpful. Should I take that question from the Indian publishing point of view? Yes. Yes, it is. There is a chasm, as Akshay also will vouch for, and partly the reason is that publishers have, unfortunately, made themselves inaccessible. That is true. Publishing is a business. There are things to be done. There is a turnover to be achieved. But the resources, especially today, are very little, right? Editorial departments across the board, across all companies, are strapped to the extent that people are howling in pain. Let me just put it like that. And therefore, inaccessibility becomes a fact because there's just not enough manpower to read new manuscripts, right? So we have something which is unfortunately called the slush pile, right? So there are any number of authors writing in with their manuscripts, and mainly because there's such little manpower, the slush pile, that pile doesn't get looked at, right? So which is where this whole culture of approach, of mediation, of agents, etc., comes in, because then you have someone who knows someone who knows someone, right? Exactly. So I would say that yes, it is the industry's fault in that sense of, by making it inaccessible, by making itself inaccessible, we are also not discovering the kind of stuff that possibly should be published, right? But also, to defend the profession and my industry, it is also because there is a very little bandwidth. And increasingly that bandwidth is getting lesser and lesser. And I don't know how it is in Nepal, I'm sure it's the same, but we really need to kind of all get together and talk about it and see how we can fix it, because increasingly we are becoming this kind of echo chamber where, only what is brought to us gets published, and the ones which are and everything else becomes an outlier, right? So I hope that answers your question. It doesn't help you, but It's even more disheartening, to be honest. yes, I know. Because It is disheartening for us as well. On a daily basis, it is quite heartbreaking, because now and then you come across something which is so startlingly good, but then, there's not enough space, there's not enough bandwidth, you don't have the resources, money, paisa chaina, big problem, always. So yeah.
I have to say, I love the metaphor of the lake. You just like, it's right there, Barai Temple. There's someone, you know, the boat. It's just like perfect. So you will get published. Take my word for it. That's huge encouragement. Thank you. Just to follow up on that, Anuragji, you know how you were saying slush pipe or whatever, and then the good things don't get read, Right. and then if you know someone who knows someone, and those are the writers that get published, and those are the, I don't know, like, it almost sounds almost towards you have to know someone to know someone, or like almost a nepotism. And then somebody might have a brilliant idea, brilliant perspective. Writing is all about showing your perspective to the world, right? And then that perspective never gets seen. I believe that we are, none of the creative things that come to us is ours. We are just vessels to transmute it to the world, right? And then it depends on Right. who you are or where you're born or whatever, how many people you know or how you're connected within this interweb of human beings to be able to be like, okay, so this is the perspective that needs to be heard. And I know what you're talking about. How Yeah. any sort of role. The idea of gatekeeping is a big problem in publishing. What you just said, that there is somebody sitting there who decides what gets published and what doesn't get published, right? The only, what I can say, how I would respond to that is, number one, of course, is persistence, right? So you keep writing and you keep talking to people, and you keep sending your work around. Possibly it might be easier in Nepal because the industry is smaller and but there are also resonances, and there are also sometimes situations where what you've written resonates immediately with someone. Regardless, right? yeah. Regardless Somebody of has to read it. Yeah, that's one way, which is which kind of brings in God and providence and all of those other things. But the other thing is that we all need to also collectively, I think, sit and think about what are the other ways in which we can get our work out there. Is this the only way? Perhaps that is a question that is also to be asked. I'm not sure whether publishers will agree with me on this, but if there is a bottleneck happening, perhaps we should find other ways to address that bottleneck, honestly speaking, because a lot of work is getting ignored, a lot of work is not getting its due. That is also true. So perhaps that is a question that needs to be debated more than more than who we know or what we know. Just to there is most of the writers I know have not become published because they know someone. Okay, so that's a huge relief. Sorry. That's a huge relief. Yeah, they send their stories out, and it takes some time, though. I mean, that's the thing. So it's not going to happen, So they send their stories out, and sometimes the story resonates with an agent, and so we have an agent call you. That happens. In my case, I was sending out stories. One of my stories got picked up by the Best American Short Story. The publisher called me saying, "Hey, we like your story." So these kind of stories happens all the time. So there's no reason to be, discouraged. I think it's just a question of timing. Sometimes writers are very impatient. And for naturally, I think young writers, because they feel like they have a voice, there's a kind of I was very impatient when I was young, I'm still impatient. But, there's a lot of good news too that can happen. It's a very competitive world. You have to be, attuned to that. So there I you think have it. this gentleman had a question. I think we have time for one last question because we have 5 minutes left. Thank you for the time. हामीले जब लेख्नुहुन्छ त्यतिखेर अडियन्सलाई अथवा रिडर्सलाई सर्वे गर्ने अथवा रिडर्सले अहिले के मन पराइराखेको छ, रिडर्सलाई चाहेको चीज के छ भनेर राइटरहरूले त्यसरी पनि हेर्नुहुन्छ अथवा लेख्दै जाँदाखेरि रिडर्सले त्यो ठ्याक्कै मन पराइहाल्छ, कस्तो किसिमको छ?
हेलो आई थिङ्क अघि सम्राटले भन्नुभएको जस्तै त्यो अहिलेको ट्रेन्ड के छ कसले के पढिरहेछ के चाहिँ लेख्नुपर्ने भनेर लेख्यो भने चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ एकदमै नराम्रो फेल खाइन्छ जस्तो लाग्छ म पर्सनली चाहिँ अहिलेको अडियन्सेसहरूले के मागिरहनु भएको छ भनेर सोच्यो भने चाहिँ त्यो एउटा त एकदमै ठुलो पहाड जस्तो लाग्छ आफू अगाडि होइन सो मैले चाहिँ त्यसरी चाहिँ सोच्दिनँ तर एउटा हरेक लेखकको आई थिङ्क एक प्रकारको अडियन्स चाहिँ हुन्छ होइन अब कसैले आफू जस्तै सानो 15 वर्षकोलाई आफू होइन तर अरू कसैको लागि त्यसरी सोचेर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ तर त्यो हुन्छ नि पाठकहरूले के खोजिरहनु भएको छ होला भने चाहिँ आई थिङ्क म भित्र चाहिँ त्यस्तरी सोच्न थाल्यो भने चाहिँ एकदम ठुलो भए छाउँछ क्या अनि त्यो लेख्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ सुरुमा नै अडियन्सको बारेमा सोच्यो भने देन त्यो त एकदमै पाठकले नै ड्राइभ गरेको हुन्छ नि त त्यो एकदम सिधा आन्सर दिएँ है मैले ओके मैले सोध्न खोजेँ चाहिँ मैले लेखिराखेका किताबबाट अडियन्सले के सिक्दैछन् भन्ने कुरा पनि राखिन्छ अथवा आफ्नो मनको कुराहरू मात्रै लेख्दै गइन्छ भन्ने पनि थियो उपाध्यायजीबाट अडियन्सले के सिक्दैछन् मेरो लेखाइबाट अडियन्सले के सिक्ने कुन जेनेरेसनलाई सिकाउने युथलाई अथवा चाहिँ ओल्ड एजलाई अथवा बच्चाहरूलाई मेरो लेखाइबाट कसले के सिक्ने भन्ने कुरा पनि छ अथवा तपाईको मनमा जे आयो त्यही लेख्दै जानुभयो अनि अडियन्स जुन एजकोले जुन ग्रुपकोले जुन एथनिसिटीले जसले जे सिक्न मन लाग्छ त्यो सिक्दै जाओस् भन्ने छ भर्खर अनुरागले पनि भन्नुभयो आई थिङ्क त्यो त्यसैले नै त्यो अघि हामीले भनेको थियो नि त्यो तपाईँले लेखिसकेपछि जब तपाईँ तयार हुनुहुन्छ त्यतिखेर चाहिँ कुनै पाठकलाई देखाउनुहोस् आफ्नो मिल्ने वरिपरिको अरू अथवा लेखकहरू होइन अथवा यदि तपाईँले सानो बालबालिकालाई लेखिरहनु भएको छ भने म त भन्छु उहाँहरूलाई नै लगेर सुनाउनुहोस् उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ त्यो कुरा सुन्नुहोस् अनि त्यो कुरा सुने पछाडि चाहिँ देन तपाईँले नेक्स्ट ड्राफ्टमा चाहिँ अब के हुन्छ नि आफैले मिलाउने हो निकाल्ने हो थप्ने हो चाहिँ त्यो चाहिँ ठ्याक्क तपाईँलाई थाहा हुन्छ होला तर त्यो चाहिँ रिडिङ अनि फेरि फिडब्याक फेरि प्रतिक्रिया फेरि पढ्ने प्रतिक्रिया ब्याक एन्ड फोर्थ चाहिँ तपाईँले अलिकता गरिरहनुपर्छ मैले चाहिँ त्यसरी लेख्छु एक्लै लेखेर चाहिँ भोलिपल्ट तुरुन्तै पब्लिस हुने चाहिँ अहिलेसम्म लेख चाहिँ मैले लेखेको छैन तर आई डोन्ट नो एउटा डेन्जर त्यसमा के छ भने त्यो अब पाठक भने त्यो मोनोलिथ एउटै मात्र हुँदैन होइन पाठक भने एउटा पाठकले यो मन पराउँछ अर्को पाठकले मन पराउँदैन मेरै किताबहरूको उसमा पनि द अरेस्टिङ गड वाज ग्रेट बट आई हेटेड द गुरु अफ लभ भन्छ है अर्कोले अरेस्टिङ गड आई हेटेड बट आई लभ द गुरु अफ लभ हु एम आई गोइङ टु अब कसको उसमा मैले लेख्ने होइन त्यो आफ्नो उसले लेख्ने कि ऊ गरेर लेख्ने त्यो चाहिँ अलिकति डेन्जरस नै हुन्छ पाठकको उसमा चाहिँ गरेर लेख्यो भने पाठकले केही सिकिरहेछ भने त अब तपाईँको राइटिङ चाहिँ राम्रो रहेछ र कम्पेलिङ रहेछ भने पाठकले सिकिहाल्छ होइन मेरो उसमा चाहिँ मैले एउटा चाहिँ अलि पावरफुल स्टोरी मैले बताउन सकेँ भने त्यो नै चाहिँ सबभन्दा ठुलो इन्स्ट्रक्सन हो मैले चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यो उसले बसेर मैले के सिकेँ भनेर नेसेसरी चाहिँ पाठकले के सिकेँ भनेर नेसेसरी सोच्या भनेर विचार गर्दिनँ पाठकले इन्जोय गर्यो कि गरेन पाठकले चाहिँ क्यारेक्टरबाट क्याप्टिभेटेड भयो कि भएन भनेर अब मेबी इट्स आई डोन्ट नो मेबी इट्स फल्टी बट मेरो लागि चाहिँ वान अफ माई बिगेस्ट कम्प्लिमेन्ट्स इज लाइक इफ समन सेज समर आई पिक्ड अप यो बुक एन्ड आई कुडन्ट पुट इट डाउन to me that's like I managed to say something I mean you proceeded with it I think we've kind of run out of time sorry sir I've been do we have time for one more question I'm about time up anyways maybe we could take this yeah we can okay thank you so I think we should I'll just make this little announcement. Samrat here has to catch a flight. He has to go back to Kathmandu. So, if you could all excuse him and of course thank him for being here. A big round of applause for Nepal's best-known writer. Thank you so much, Samrat. Okay. My question is,
there seems to be a prevailing wisdom that pain, suffering, your own internal struggles, if that is subject matter of writing, you shine. It seems like the pain and suffering actually cleanses you, it purifies you. My question is, as a writer, do you agree with that or not? I mean, well, see, pain and suffering has been a subject of writing for forever, right? Viktor Frankl's book, In Search of Meaning, which he wrote after his time in a concentration camp, in which he took his suffering and made it universal. If I think my personal opinion is, if pain and suffering is something that you use to connect with the universe, if you connect with others' pain and suffering, and if you gain an insight from your pain and suffering which might be of use to humanity somehow, yes, I think that's ripe, and that's a good subject for writing. But if it's pain and suffering which doesn't resonate with anyone, if it's only for you, perhaps it may not cleanse you, it may not, it may not do anything to anyone. But certainly, if you think, if you connect with the larger world, and if your pain somehow resonates with at least one person, and it helps them, yes, why not? You know, I mean, only very brief, quick comment. Essentially, you look at the lives of, authors, Sylvia Plath, Dostoevsky, Leo Tolstoy, Hemingway himself, and numerous different painters. You see, they have gone through a lot in their life. It seems like it comes out, it oozes out of their soul, But at the same time, I myself am not really sure that really is the perfect one, quick answer, So that's my view. I understand, sir, and I'll probably take it up with you when we're off stage, because we've been, the next session is on. Thank you so much for being a very kind and engaged audience, and thank you so much for hearing us out very patiently. I hope what we said here has been of use to someone, and our little audience left early. It wasn't of use to them, but more power to them. Thank you so much. Thank you. Thank you, Anurag. I also would like to let all of you know that we have the books of all of our authors available in the bookstall over there. So if you want to get the book, get a signed copy, get a photo, please do get it. Also, due to the flight delay of some of our speakers, we are postponing our next session to the one after. So I'm going to introduce the next session that we shifted a little bit before that. हाम्रो अब हुन लागेको सत्रको नाम रहेको छ चराचुरुङ्गी र जनावरका आनी बानी। यसका लागि हामीसँग वक्ताहरू सापकोटा, अनुज घिमिरे र देवेन्द्र भट्टराई। अनुज घिमिरे जी चाहिँ अलिकति ढिला भएको कारण उहाँले हामीले एकैछिन पछि जोइन गर्नुहुन्छ। ददी सापकोटा पत्रकारका पुस्तकहरू पन्छी जगत, त्यो नेपाल, दुखेको युरोप, वनको वैभव जस्ता पुस्तक सार्वजनिक छन्। आफूलाई प्रकृति प्रेमी भनेर चिनाउने उनी जीव जन्तु सम्बन्धी लेखहरू समेत लेख्छन्। उनी नेपाल प्लस नामक अनलाइनको सम्पादक समेत हुन्। अनुज घिमिरे पेशाले जीव विज्ञ हुन्। उनी वन्यजन्तुबारे अनुसन्धानको क्षेत्रमा सक्रिय छन्। विज्ञान, वन्यजन्तु, हिमाल र प्रकृतिप्रति उनको विशेष लगाव छ।
उनी विज्ञान र त्यसको सेरोफेरोमा रहेर लेखहरू पनि लेख्छन्। फरक प्रसङ्गमा घिमिरे एक ट्रेकर हुन् र साइकल चलाउन पनि रुचाउँछन्। देवेन्द्र भट्टराई पत्रकार हुन्। उनी कान्तिपुर मिडिया समूहसँग आबद्ध छन्। उनको पुस्तक रोगिस्थान डायरी प्रकाशित छ। अब उहाँहरू सबैलाई स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। साउन्ड छ हजुर धन्यवाद यो फेस्टिभलमा यो महोत्सवमा धेरैले नसोचेको र कुराकानीका लागि चराचुरुङ्गी जीवजन्तुको बारेमा के विषय होला र भन्ने ठानेको सत्रमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। एकजना यसमध्येका वक्ता साथी अहिले आउने क्रममा हुनुहुन्छ। उहाँलाई बिचमा हामी इन्ट्री गराउनेछौँ। सुरु गरौँ यो नसोचेको विषयको सन्दर्भबाट। भनिन्छ कि पढेर जान्ने हुन्छ कि पढेर। यहाँ अहिले मैले उठाएका र दर्शकतिरबाट आउने प्रश्नहरूको जिज्ञासा शान्त गर्ने क्रममा दधी सापकोटा हुनुहुन्छ। उहाँ यो विषयमा पढेर भन्दा पढेर जान्ने हुनुभएको छ। चितवन सौराहा झुवानी आसपासमा धेरै वर्षमा गैँडाले लखेटिएर हात्तीको त्रासदी बेहोरेर बाघ र चितुवाको वरिपरि घुमेर उहाँले जे जति अनुभव लिनुभएको छ त्यो पढेको भन्दा पढेको अनुभवले एउटा काम गरेको छ। जुन हालै फाइन प्रिन्टबाट एउटा किताब पनि आएको छ वनको वैभव भन्ने। यही प्रसङ्गमा आधारित रहेर र अरू रमाइला कुराहरूमा उहाँसँग म संवाद गर्नेछु। स्वागत छ ददीजी तपाईँलाई यो सत्रमा। हजुर धन्यवाद। प्राणी जगतको जीवजन्तुको कुरा गर्दा पनि उहाँले फरक ढङ्गबाट कसरी गर्नुभएको छ भने उहाँ फ्रान्सको पेरिसमा बस्नुहुन्छ। तर त्यो पेरिसको सौन्दर्य सुन्दर कुराहरू यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ। त्यही कारणले होला उहाँले जीवजन्तु प्राणी जगतका कुरा गर्दा पनि बढी जसो सौन्दर्य यौन जगत र सुकोमल कुरामा बढी ध्यान दिएर यो किताब तयार गर्नुभएको छ। कतिसम्म भने पेरिसको आइफेल टावर नजिकै बसेर यता सौरामा कुन बेला कुन मुड र मुद्रामा जङ्गली भाले हात्ती आएको छ र त्यसले युवती हात्तीलाई कसरी कजाएको छ भन्ने कुरा उतै बसेर उहाँले चाहिँ एउटा सूक्ष्म दृष्टि राखेर हेरिरहनु भएको हुन्छ। त्यो सायद पेरिसको प्रभाव पनि होला, सौन्दर्यको प्रभाव। यो उहाँको रुचि अद्भुत देखिन्छ। उहाँका ट्विटर र फेसबुकका पोस्ट हेर्ने भने पनि त्यस्तै कुराहरू मात्रै देखिन्छ। ददीजी यो विविधता, यो विषयको विविधता सैद्धान्तिक र अरू कुराहरू भन्दा यो जीवजन्तुको यो रुचिकर पक्षमा तपाईँ किन तान्नु भएको? हजुर धन्यवाद देवरजी। यो खास चाहिँ एकदम छोटकरी भन्दाखेरि कस्तो भने म चाहिँ मेरो चाहिँ घर सौरा नजिकै हो। अनि त्यहाँ म बच्चैदेखि चाहिँ टुरिस्टहरू देख्थेँ। उनीहरूले गाई भैँसी यताउता बाख्रा होइन जङ्गली जनावरहरूको रुचि राखेको देखेपछि हामीले हामीले केही वास्तै नगर्ने र हामीले शास्ति भएका चिजहरूलाई हामीले चाहिँ त्यतिखेर गैँडा नभए हुन्थ्यो, बाघ नभए हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो। उनीहरू चाहिँ त्यो खोजी गर्दै आउँथे। त्यसले गर्दा उनीहरूले असाध्यै धेरै महत्त्व दिएको अनि त्यो देखाएर पैसा आउने, रोजगार हुने, मान्छे सम्पन्न भएको देखेपछि ओहो यो त महत्त्वपूर्ण चिजहरू रहेछन् भनेर अनि मलाई वास्तवमा त्यहीँबाट रुचि लागेको र म त्यसकै पछाडि लागेको। त्यो प्रसङ्गभन्दा पनि बढी चाहिँ उहाँको मैले ट्विटर फेसबुक नै यसो फलो गरी हेरेँ। उहाँले एक दुईवटा उदाहरण दिएर अनि प्रश्नमा जान्छु म। उहाँले लेख्नु भएको छ
जापानको युकुसिमामा एउटा हिमाली बाँदर स्नो मङ्कीले एउटा मृगलाई सम्भोग गर्ने कोसिस गर्दैछ। यो अति दुर्लभ घटना हो। नितान्त भिन्न प्रजातिमा बाँदरले यसरी अर्को प्रजातिको जीवलाई सम्भोगको कोसिस गरेको यो दोस्रो घटना हो। उहाँको एउटा ट्विट छ। अर्कोमा ट्विट गर्नुभएको छ उहाँले, नेपालका सेक्सी देउता जति स्वतन्त्रता खोज्दै पेरिसतिर पो आए जस्तो छ, देउताहरू यता भिट्न थाले। अर्को ट्विट छ। तेस्रो ट्विट छ, चुम्बन गर्न ढुकुर जति सिपालु नक्कले अरू कोही नहुने रहेछ, त्यसैले चल्या रहेछ ढुकुरको जोडी भन्ने चलन। ददीजी तपाईँ यस्तो किन हुनुभएको? एउटा कुरा त के हो भने यो प्रेम, घृणा, स्नेह, माया, ममता यो हरेक चिजमा हुन्छ र त्यसले मान्छेले गर्ने धेरै क्रियाकलापहरू त्यो त्यसैका वरिपरि घुम्छन्, नाच्छन्, होइन, गाउँछन् पनि। अब त्यसले चाहिँ अब प्रेम, घृणा, माया, मोह, स्नेह भनेको हरेक चिज, हरेक जीवजन्तु पानीमा पनि हुन्छ त्यो। त्यस कारणले गर्दा त्यो सबैलाई आकर्षण गर्छ। मलाई चाहिँ अलि बढी आकर्षण गर्यो होला, होइन, किनभने मलाई चाहिँ अलिकति फरक चिज, कसैले वास्ता नगरेको चिजमा मान्छेको मात्रै प्रेमका कुरा गरेको ठाउँमा जीवजन्तुका प्रेम कस्ता हुँदो रहेछन् भनेर मलाई त्यसमा बढी रहर लागेको हो। त्यही यो रुचि तानिँदै गएर उहाँबाट ज्ञान पनि लिन सकिने कुरा केही छ कि भनेर म किताबमै गएँ। ज्ञान धेरै कुरा लिन सकिने रहेछ। म झापाको मान्छे हुँ। झापा बाहुनडाङ्गी भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई थाहा छ, हात्ती पीडित क्षेत्र। बितेको 20 वर्षमा 55वटा हात्ती 55 मान्छे मारिसकेको छ हात्तीले झापा सहितको क्षेत्रमा। ध्रुवे हात्तीले मात्रै 15 भन्दा बढी मानिस मरेको रहेछ। रोनाल्डोले 20 भन्दा बढी मानिस मारेको रहेछ अहिलेसम्म। बाहुनडाङ्गीको किस्सालाई लिएर हामी पत्रिकामा समाचार लेख्छौँ, डकुमेन्ट्री बनेका छन्। हिजो अस्ति मात्रै पनि हेर्ने कथामा एउटा विषय त्यही आएको थियो। त्यहाँ विद्युतीय फेन्स, बार, खाल्डो खन्ने काम सबै काम भएको छ। तैपनि 3 दिन अगाडि मात्रै पनि एकजनाको फेरि एकजनालाई हात्तीले मारेको छ त्यहाँ। अब यसबारेमा समाचार आएपछि अहिले पछिल्लो अपडेट के छ भने सशस्त्र प्रहरीले त्यहाँ एउटा क्याम्प स्थापना गर्ने भएछ। अब सशस्त्र प्रहरीले क्याम्प राख्दैमा अथवा प्रधानमन्त्री कार्यालयको शाखा नै लगेर त्यहाँ राखेमा अथवा मुख्यमन्त्री कार्यालयको अफिस त्यहाँ राखेमा हात्तीको यो आवागमन नियन्त्रण, आतङ्क अथवा अरू कुराहरू रोकिने हो। अथवा तपाईँले पनि पुस्तकमा पनि उल्लेख गर्नुभएको रहेछ हात्तीको यो दबदबा बचाउने बारेको बाहिरी विश्वको उदाहरण। के गरेर यो असाध्य कुरो साध्य होला एउटा, र प्रकृति र मानव बीचको यो द्वन्द्वलाई साम्य गर्ने उपाय तपाईँले देखेको के छ? हजुर, यो के छ भने मैले कतिपय कुराहरू चाहिँ यो विज्ञानमाले अनुसन्धान गरेका कुराहरू, कतिपय कुराहरू स्थानीय मान्छेहरूले प्र्याक्टिस गरेका कुराहरू तर विज्ञानले प्रमाणित नगरेका कुराहरू को आधारमा भन्नुपर्दा त्यो सशस्त्र क्याम्प राख्ने भनेको चाहिँ मान्छेले आफ्नै लागि हो, हात्तीको लागि होइन। त्यो सशस्त्र क्याम्पले हात्ती खेद्न सकिँदैन। किन सकिँदैन भने एक त हात्ती 4.5 टनदेखि 6 टनसम्मको जनावर हो, अजङ्गको हुन्छ त्यो। मान्छेमा जस्तै हो। हामीले नबुझेको कुरा एउटा के छ त भन्दाखेरि हामीले त्यो जीवजन्तु भनेको असाध्यै फरक, त्यो हामीसित केही कुरामा मिल्दैन भन्ने ठान्छौँ। त्यो एकदमै गलत हो। हात्तीमा पनि माया हुन्छ, स्नेह हुन्छ, बदलाको भाव हुन्छ, होइन। हात्तीमा यतिसम्म हुन्छ कि सुत्केरी हात्तीलाई अरू हात्तीले चाहिँ हेरचाह गर्ने, पानी ल्याइदिने, खुवाइदिने, उसको बच्चा हेरिदिने, यतिसम्म हुन्छ हात्तीमा। पछि हामीमा जस्तै विद्रोहको भावना हुन्छ। तपाईँले उसलाई हिर्काउनु भयो, तपाईँले कोही मान्छेलाई मान्छेसँग तुलना गर्नुहोस् न, तपाईँले कसैलाई हिर्काउनु भयो, उसले बदला लिनु खोज्छ तपाईँलाई। तपाईँले ढुङ्गाले हान्नुभयो, उसले तपाईँसित बदला लिनु खोज्छ। त्यस कारण त सशस्त्र क्याम्प राखेर होइन, हात्तीबाट बच्ने केही तरिकाहरू छोटकरी म यहाँ भन्न चाहन्छु। पहिला कुरा त के हो भने त्यो बाहुनडाङ्गीको तपाईँले कुरा गर्नुभयो। हामीले चाहिँ तपाईँलाई पाल्पा जानु पर्यो, तपाईँलाई बर्दिया जानु पर्यो, तपाईँलाई चाहिँ बिरगन्जतिर जानु पर्यो भने त्यो नारायणघाटको बाटो भएर जानुहुन्छ तपाईँ, होइन। त्यहाँबाट विभिन्न बाटाहरू वरपर लाग्छन्। बाहुनडाङ्गी भनेको हाम्रो नेपालमा हात्तीहरू बसाइसराइ गर्ने नारायणीको पुल सम्झिनुहोस्, त्यो पुल जस्तै हो। त्यहाँबाट विभिन्न नारायणघाटबाट बाटा लाग्छन्। बाहुनडाङ्गी प्रमुख क्षेत्र हो। र हात्तीहरूको के हुन्छ भने उनीहरू हात्तीहरू मान्छेले चाहिँ
घरपालुवा बनाउन लागेका 3000 वर्ष भयो। त्यो हात्तीहरू चाहिँ 3000 वर्षभन्दा पहिलादेखि नै त्यो बाटो हिँडेका छन्। त्यो त उसले रजगज गरेको उसको नाति छोरा पलाती खलाती हिँडेको बाटो हो। त्यस कारणले गर्दा ऊ जहिले पनि त्यो बाटो हिँड्छ। ऊ हिँड्दा के थियो, चारकोसे झाडी थियो, उसको बस्ने ठाउँ थियो, उसको सुत्ने ठाउँ थियो, ऊ आल खेल्थ्यो, त्यहाँ चर्थ्यो। पछि मान्छेहरूले घर बनाइदिए, उसले त्यो बाटो छोड्दैन। एउटा कुरा। अर्को कुरो के हुन्छ भने एउटा हात्ती, जङ्गली हात्तीले चितवनमा आएर बच्चा पायो, ऊ उसको माउ हरायो, मर्यो भने त्यो बच्चाले आसामसम्म, हाम्रो नेपालमा आउने अधिकांश हात्तीहरू आसामबाट आउँछन्, त्यो बच्चाले कसैले बाटो नदेखाइकन उसले आसाम आफै हिँडेर पत्ता लगाउँछ। त्यस कारणले गर्दा हात्तीलाई त्यसरी कहिले पनि रोक्न सकिँदैन। नम्बर 1। अब हात्ती नियन्त्रण गर्ने हो भने के गर्नुपर्छ त भन्दा उसलाई स्नेह गर्ने हो। कुनै पनि चिजलाई तपाईँले बच्चालाई कुट्नुहोस् त ऊ विद्रोही भएर आउँछ होइन, उसले बदला लिन्छ, ठुलो भएर ल्याला नि। अनि मैले यहीँभित्र कान्तिपुरको एउटा फोटोको म प्रसङ्ग गर्न चाहन्छु। केही समय अगाडि कान्तिपुरमा एउटा हात्तीको बच्चाको पुच्छर समातिरहेको फोटो आएको थियो। मैले तत्कालै देवजीलाई भने कुनै दिन त्यो हात्तीले त्यो मान्छेको अनुहार स्मरण गर्छ, ऊ जवान भएपछि एक दिन ती कुनै न कुनै मान्छेलाई जसलाई भेट्छ उसले छोड्दैन, उसले त्यसले मार्छ भनेर मैले भनेको थिएँ र त्यो गर्छ पनि हात्तीले। एउटा कुरा। अर्को कुरो, हात्ती नियन्त्रण गर्नलाई के छ भने पहिला चाहिँ हात्तीले के खान्छ त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो, उसको आनीबानी थाहा पाउनु पर्यो। त्यसका लागि के गर्न सकिन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ भने हात्ती कुन कुन चिजसँग डराउँछ। हात्ती चाहिँ एउटा सिंहसँग डराउँछ, बाघसँग डराउँछ। हात्ती र बाघ र सिंहको आवाज रेकर्ड गरेर हात्ती यति टाइममा आउँछ होला भन्ने थाहा पाइयो भने त्यसलाई हाम्रो सीमा क्षेत्रमा हात्ती आउनुभन्दा अगाडि बजाउने भने तर्किन्छन् कि भन्ने नम्बर 1। दोस्रो नम्बर कुरा, हात्तीले के खान्छ होइन, हात्तीले खुर्सानी खाँदै खान्न। गैँडालाई खुर्सानी देख्यो भने जसरी पनि उसले त्यो बारीमा पसेर छोड्छ। त्यस कारणले गर्दा हात्तीले के खान्छ के खान्न भन्ने कुरा हामीले थाहा पाएर हात्तीले हलेतो खान्न होइन, हात्तीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो के भन्छ सर्स्यौँ खान्न। यस्ता बालीहरू लगाउनु पर्यो, हामीले अदुवा लगाउनु पर्यो। हात्ती नियन्त्रण गर्ने त्यो अर्को तरिका हो। अर्को कुरो, हात्ती हिँड्ने बाटोमा वरिपरि कहिले पनि रक्सी राख्नु भएन। यो हात्ती र मान्छेमा हेर्नुहोस् त कत्रो ठुलो आकर्षण रक्सीमा। रक्सी देखेपछि हात्तीले जसरी पनि त्यो घर फोर्छ, रक्सी खान्छ। अनि मान्छे जस्तै हो, मैमत्ता हुन्छ। रक्सी खाएपछि हुलै गएर एउटा चाहिँ कतै डाँडा पाखातिर मजाले नाच्छन्, तिनीहरू रमाउँछन्। त्यसै कारण रक्सी हात्तीको लागि नियन्त्रण गर्ने हो भने त्यो क्षेत्रमा रक्सी पार्नुहुन्न। पारे पनि तपाईँले रक्सी कतै राख्नु भने असाध्यै धेरै छोपेर जमिन मुनि कतै राख्न सक्नुहुन्छ, त्यो दोस्रो गरी गयो। अर्को कुरा के छ भने हात्ती नियन्त्रण गर्नलाई एउटा माउरी एकदम एक्जाम्पल हुनसक्छ यो नेपालमा, यो केन्यामा र भारतको कर्नाटकमा एकदम सिद्ध भइसकेको कुरा हो। तपाईँले त्यहाँ चाहिँ हात्ती आउने ठाउँमा एउटा डोरी बनाउनुहोस्, ठ्याक्क त्यो डोरी चाहिँ हात्ती आउने भएपछि ट्याक्क ठोकियोस्, अनि त्यो डोरी गएर चाहिँ माउरीको चाहिँ गोलामा टक्क ठोकियोस्। त्यो माउरी आएर के गर्छ, हात्तीको संवेदनशील ठाउँहरू जस्तै नाकमा, आँखामा, कानको वरिपरि टोकेपछि हात्ती त्यसै भाग्छ। त्यो एउटा उपाय हुनसक्छ। त्यसले चाहिँ त्यसलाई धेरै ठुलो खर्च पनि लाग्दैन र त्यसले हाम्रो आम्दानी पनि बढाउँछ। अर्को कुरा भयो। अर्को कुरो त्यही चाहिँ तपाईँको अहिले भारतमा किन असुरु ग्यास हान्ने, स्वास्थ्यमा खराब पर्यो भनेर अहिले भारतले चाहिँ पाएसम्म चाहिँ तपाईँको यो के अरे के भन्छ त्यो खुर्सानी, अकबरे खुर्सानीलाई धुलो बनाएर असुरु ग्यासको रूपमा प्रयोग गर्न थालिएको छ। त्यो पनि हामीले गर्न सकिन्छ। खुर्सानीको धुलोलाई असुरु ग्यासको रूपमा हान्ने, त्यो चाहिँ वरिपरि हावामा फैलिन्छ। त्यो भएपछि हात्ती चाहिँ तर्किन्छ। त्यो एउटा अर्को उपाय हुनसक्छ। अर्को उपाय के हुनसक्छ, हात्तीकै गोबरमा तपाईँले चाहिँ त्यो खुर्सानी दल्नुहोस्, मिसाएर त्यसलाई चाहिँ बालिदिने, त्यो चाहिँ हावामा जान्छ, त्यसले हात्ती तर्काउन सक्छ। अर्को कुरा, त्यो हाम्रो चाहिँ हामीले पुरानो रूपमा मालिस गर्ने जुन तेलहरू छन् हाम्रो गाउँघरमा, त्यो तेलमा खुर्सानीको धुलो मिसाएर त्यो हात्ती आउने बाटोको वरिपरि राखिदिने, जो इँटाको रूपमा बनाउनु पनि सकिन्छ। त्यसरी त्यो यी तरिकाहरूले चाहिँ हात्तीलाई पाखा लगाउन सकिन्छ। अर्को कुरा के छ भने हात्ती कुन बेलामा सधैँभरि हिँड्दैन, हात्ती बसाइसराई गर्ने हो। हाम्रो केही हात्तीहरू रहिथाने भयो होलान्, थोरै मात्रै, नत्र यी सबै हात्तीहरू चाहिँ तपाईँको बसाइसराई गर्छन्। त्यस कारणले गर्दा बसाइसराई, अब यो हात्तीहरू बसाइसराई गर्छन् भन्ने समयको त्यो पारेर बाली नपाक्ने, त्यो बेलामा नपाक्ने बाली लगाउनु पर्यो। हामीले खोज्नु पर्यो, अनुसन्धान गर्नु पर्यो। जस्तै कुनै
गरिबी हात्तीले कहिले पनि जङ्गलमा गरिबी हात्तीले कहिले पनि तपाईँको केराको पात खान्न, किनभने त्यो रिसर्चले के पत्ता लाग्यो भने 42% त्यसरी पात खाँदाखेरि 42% त्यो चाहिँ के भन्छ क्युरेट हुनलाई गर्भ चाहिँ तुइने रहेछ। त्यस कारण यस्ता कुन कुन चिजहरू खाँदैनन् हात्तीहरूले, गरिबी हात्तीहरूले 13 खालका वनस्पति खान्छन् भन्ने कुरो चाहिँ अफ्रिकामा पत्ता लाग्यो अनुसन्धान गरेर। हामीले त्यस्तै हाम्रो देशमा चाहिँ हात्तीले कुन कुन खान्न गरिबी अवस्थामै भने पनि त्यो अब धेरै ठुलो रिसर्च चाहिएला, तर नर्मली हात्तीले कुन कुन चिज खान्न भनेर त्यस्तो चिजहरू बाली लगाउनु पर्यो। त्यसरी चाहिँ हात्तीलाई प्राकृतिक रूपमै उसलाई लगाउनु पर्यो एउटा कुरा। अर्को कुरो त्यो बाहुनडाङ्गी भनेको ठाउँमा चाहिँ सशस्त्र परिकाम राखेर हुन्न, कि त हात्ती निर्मूलै पार्नु पर्यो कि त मान्छे निर्मूल हुन तयार हुनु पर्यो, दुईटा द्वन्द्व हुन्छ। हजुर धन्यवाद। यो त गर्दा गर्दै हात्तीको सत्र जस्तो भयो, त्यसले गर्दाखेरि विषयान्तर पनि गरौँला। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ रोचक लागेको कुरा, तपाईँले यो किताब पछाडि रिफरेन्सहरू सन्दर्भ सूची पनि हेरेँ मैले, त्यहाँ साइन्टिफिक अध्ययनका अध्यापनका लिङ्कहरू पनि राखेर प्रमाणित रूपमा नै यो पुस्तक आएको छ। तर त्योभन्दा यता चाहिँ यहाँ हामी सुन्छौँ कहिले ध्रुवेले आएर, ध्रुवे भनेको हात्ती, ध्रुवेले आएर सौराबाट एउटी युवती हात्ती लिएर गयो, कहिले जङ्गे, कहिले अर्को रोनाल्डो आयो भन्ने सुनिन्छ। कि यो हात्ती घरपालुवा हुन्छ, घरपालुवा हात्ती र अर्को हात्ती भनेर ग्रेडिङ गरे टाइपको हुन्छ त्यहाँ, त्यो सम्भव कुरा हो? र त्यसरी आएर लैजाने क्रम हुन्छ, कहिलेकाहीँ 12-15 महिनासम्म पनि त्यो महिला हात्ती युवती हात्तीलाई राखेको हुन्छ, ढोइलाई राखेको हुन्छ, त्यो अवस्था के हो त्यसबारेमा भनेर हात्ती सत्र टुङ्ग्यो होला। धन्यवाद देवजी। यस्तो यो घरपालुवा भन्ने हात्तीमा लागु नै हुन्न। हेर्नुहोस्, यो मान्छेले प्रयोग गरेको अत्यन्त गलत शब्द नै हो। यो घरपालुवा छैन हात्ती, नेपालमा कुनै पनि हात्ती घरपालुवा छैन वैज्ञानिक रूपले भन्दाखेरि। किन भन्नु होला भने कुनै पनि जीवजन्तुलाई पूर्ण रूपमा घरपालुवा बनाउन 13 देखि 17 जेनेरेसन चाहिन्छ। अर्थात् तपाईँले एउटा वनबाट कुखुरा पालेर, कुखुरा कुनै एउटा जीव कुखुराको कुनै एउटा ल्याएर घरमा पाल्नुभयो, त्यसको छोरा नाति पलाती हुँदै 17औं पटकमा बल्ल त्यो पूर्ण रूपमा घरपालुवा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हात्ती कहिले पनि घरपालुवा हुन्न। हामीले प्रयोग गर्ने गरेको यो घरपालुवा शब्द हात्तीमा लागु हुन र यो गलत छ, नम्बर 1। अर्को कुरो के छ त भन्दाखेरि अब घरपालुवा नेपालमा भएका हात्तीहरू के हुन् भने अहिले बढी भए 4 जेनेरेसन भयो होला, 4थो जेनेरेसन होला। नेपालमा भएको अहिले पनि जति पनि नेसनल पार्कमा छन्, पर्सा, कोशी टापु लगायतका ठाउँमा, ती सबै जङ्गलबाट समातिएका हात्तीहरू हुन्। जङ्गलबाट समातिएको चिज कहिले घरपालुवा हुन्छ? कहिले पनि हुँदैन। तपाईँलाई लगेर अन्टार्कटिकामा त मानव बस्ती छैन, मान्छे लगेर त्यहाँ राखेर पेन्गुइन बनाउँछु भनेर भन्नुभयो भने सम्भव छ? छैन, कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन त्यो। त्यस कारण त हात्तीहरू नेपालका कुनै पनि हात्ती चाहिँ तपाईँको ती घरपालुवा होइनन्। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि जङ्गली हात्तीहरू तपाईँले ल्याएर कुटेर पिटेर यातना दिँदैमा त्यो घरपालुवा हुन्न। उसले चाहिँ तपाईँको घरको बानी व्यवहारहरू, तपाईँले दिएका खानाका चिजहरू, उसको आफ्नो शरीरले डिएनएमै उसले चाहिँ त्यो चेन्ज भएर आउनु पर्यो, बानी नै त्यसरी हुनु पर्यो उसको। यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने नेपालमा भएको कुनै पनि हात्तीलाई तपाईँले जङ्गलमा लगेर छोडिदिनुहोस्, कुनै एउटा हात्ती अपवादको रूपमा त त्यहाँ फर्केर आउला। 99.99% कुनै पनि जङ्गली हात्ती घर फर्केर आउन्न। त्यस कारण गर्दा ऊ जङ्गली हो भन्ने प्रमाण हो त्यो, ऊ जङ्गलमै रुचाउन चाहन्छ। त्यस कारण गर्दा कुनै पनि हात्ती हाम्रो घरपालुवा भएका छैनन्, त्यो हुन पनि सम्भव छैन। हस्, धन्यवाद। यो हात्ती सत्र टुङ्गिनु अगाडि यी यस्ता दुर्लभ विषयहरूमा पिएचडी गर्नेहरूको पनि स्मरण गऱ्यौँ हामीले। जस्तो बाघमा कीर्तिमान तामाङले गर्नुभएको छ, बाँदर मुकेश चालिसे, भ्यागुत्तामा जनकराज खतिवडा, करण शाह, सरीसृप प्रजातिमा अहिले सांसद पनि हुनुभयो केआर खम्बु झापाको, गिद्धमा कृष्ण भूषाल, कमिलामा इन्द्रप्रसाद सुवेदी अहिले प्राध्यापन गर्नुहुन्छ टियुमा, गैडा अध्यक्षताको रूपमा कमलजङ कुँवर हुनुहुन्छ, र चराविद राजेन्द्र सुवालको पनि नाम सुन्छौँ हामी। अब यो यति बेरसम्मको 15 मिनट 20 मिनटसम्मको हात्तीको कुरा सुनिरहँदा हाम्रो ददीजीलाई मानार्थ विद्यावृत्ति दिए हुने अवस्था छ हात्तीमा भन्ने देखियो यहाँ। यस पछाडि
यहाँ आउन लाग्नुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रयोग गर्ने शब्द उखान तुक्काहरू हामी सबैका लागि ज्ञानवर्धक रोचक घोचक सबै हुने गरेका छन्। उहाँले बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो पहिला माओवादीसँग खटपट पारेपछि विशेषतः अध्यक्ष प्रचण्डलाई को कुरामा काठमाडौँमा झट्टी खाएको बिरालो रोल्पामा गएर खामो चिथोर्दैमा केही हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो। अब चिथोराईतिर जाउँ। यो तपाईले एउटा च्याप्टर यहाँ पनि भन्नुभयो लाई यसरी सिमुलाइज गरे कि सुन्तला टिप्न आएको हो कि हिर्काउनै आएको हो कि होइन झगडा गर्न आएको हो कि बाघहरूले के गर्छन् भने बाघहरू हेर्नुहोस् तपाईँले राम्रो क्वेसन गर्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो बाघ भनेको विश्वमा सबैभन्दा हेर्न खोजिने जीव बाघ हो। त्यस कारण बाघ आफैमा किन हेर्न खोजियो भन्दाखेरि त्यो अजङ्गको अनौठो अनुपम है त्यो कहाली लाग्दो त्यो अति सुन्दर सबै चिज भरिएको जीव हो त्यो बाघ चाहिँ असाध्यै भद्र हैन। मासु खाए पनि त्यो जति भद्र जीव अरू कुनै पनि छैन हैन। उसले त्यही भएर के गर्छ ऊ भद्र स्वभावको छ। उसले के गर्छ भने 42 भनेको मात्रै हो 42 हो कुनै 41 होला 43 होला 33 वर्ग मिटर होला उसले लगभग त्यति एरिया आफ्नो चाहिँ कभर गरेर राख्छ। यो चाहिँ मेरो घर हो कोही नपस्नु भनेर। त्यसकारण उसले घरको आँठो लाउँदा आफ्नो घरको मेरो क्षेत्र हो भन्दाखेरि उसले केही विधिहरू अपनाउँछ। एउटा हिँड्ने पाइला पनि हो। त्यो पाइलाले अरू कुनै बाघलाई उसका प्रतिद्वन्दीहरूलाई के गर्छ भने यो पाइला चाहिँ यति गहिरो छ यो पाइलाको आकार यस्तो छ हो यो आकारले चाहिँ के सूचना दिन्छ भने अर्को बाघलाई ओहो यसलाई मैले लडेर जित्न सक्छु कि सक्दिनँ योसित म प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छु कि सक्दिनँ। त्यो कति कुन उमेरको हो 10 वर्षको हो कि 12 वर्षको जवान हो कि 12 वर्षको जवान हो कि होइन बुढो खाडो हो कि त्यो बाघले हेरेर चाहिँ अब यसलाई प्रतिस्पर्धा गरेर लड्न सक्छु भने ऊ भित्र पस्छ नत्र भने तर्किन्छ। एउटा कुरा त्यो भयो। अर्को कुरो पोथीलाई आकर्षण गर्नको लागि पोथीलाई आकर्षण गर्न पोथीलाई पनि हुन्छ नि अलि हट्टा कट्टा राम्रो हैन चिटिको परेको बलियो एकदम अरूलाई चाहिँ पछार्न सक्ने आरा समात्न सक्ने यस्तो खालको भाले चाहियो। र त्यो जति बलियो भयो ऊ त्यति स्वस्थ हुन्छ। जति बढी स्वस्थ बाघसँग सहवास गर्यो उसका बच्चाहरू त्यति स्वस्थ हुन्छन्। त्यसकारण गर्दा त्यसले पोथीलाई जानकारी पनि दिन्छ कि ऊ कुन हैसियतको बाघ हो भनेर। अब रुखमा पनि त्यो अर्को के हो भने बाघले विभिन्न रुखहरूमा चाहिँ कुवर छ। त्यो उसको पन्जा जति शक्तिशाली भयो जति लामो भयो उसले त्यति भित्र त्यो रुखमा चाहिँ कोपार्न सक्छ। र अर्को बाघलाई अर्को पोथीलाई उसले के जानकारी दिन्छ नि यो कति शक्तिशाली हो र बाघले त्यसो भन्दाखेरि यो मेरो क्षेत्र हो नआउनु भन्छ। अर्को कुनै बाघ आयो उसलाई चाहिँ त्यहाँभित्र बस्न मन लाग्यो भने त्यो उसले गाडेको उसले पिसाब फेरेको उसले त्यहाँ बिस्टाएको त्यो सबै इन्फर्मेसन हेरेर अर्को बाघले चाहिँ सोच्नु पर्ने हुन्छ कि उसित ऊ लड्न सक्छ कि सक्दैन। त्यो आधारमा चाहिँ बाघले त्यो कोतार्ने हो। त्यो एक ठाउँ मात्रै कोतारेको हुँदैन विभिन्न रुखमा उसले कोतारेर राखेको हुन्छ विभिन्न ठाउँमा पिसाब छर्केको हुन्छ। बाघले पिसाब गरेको ठाउँमा हामीले देख्दाखेरि पिसाब लाग्छ तर उसले 13 देखि 17 वटा चाहिँ रासायनिक चिजहरू छोडेको हुन्छ। कुनै चिजले बगिनीलाई
उमेरको जानकारी दिन्छ, कुनैले चाहिँ उसको शक्तिको जानकारी दिन्छ, कसैले चाहिँ ऊ कति हेल्दी छ भन्ने जानकारी दिन्छ। हस्, धन्यवाद। अघि मैले भनेको थिएँ प्लेनको ढिलाइले गर्दाखेरि एकजना वक्ता साथी चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ, अन द वे भने ठिकै भयो, आइपुग्नु भयो। संयोग यो जीवजन्तुको जगत, त्यसमा पनि अब यस्तो रमाइलो पक्षहरू, हामीले धेरै थाहा नपाएका पक्षहरूमा कुरा हुँदाहुँदै त्यस्तै रोचक पक्षमा हाम्रो अल्जीले चाहिँ अमेरिकाबाट भँगेरा प्रजातिको विकासक्रम इभोल्युसनको बारेमा चाहिँ विद्यार्थी सक्नु भएको छ। अब त्यसको भाइभा मात्रै बाँकी छ क्यार। मलाई उहाँसँग यो प्यानलमा रहँदाखेरि अस्ति पनि हामीले एउटा संवाद गऱ्यौँ भेटेर। रोचक के लाग्यो भने विषयहरू अनन्त छन्। अघि पनि मैले भने कमिलादेखि गिद्धसम्म अरू विषयहरूमा पनि धेरै हुन्छ। उहाँ चाहिँ भँगेरामा लाग्नु भएको छ केही वर्ष यता। एकजना धेरै वर्ष अगाडि 110 वर्ष अगाडि सुबेदार मेजर शेरसिंह राणाको उनी लन्डन गएका थिए, तपाईँहरूले पनि पढ्नुभयो होला। उनले मेरो लन्डन राजतिलक यात्रा भन्ने किताब लेखेका थिए। उनी त्यहाँ गए। खासमा उनी राजा पञ्चमको एउटा सेरोमनीमा यहाँबाट आतिथ्य गर्नको लागि उता पुगेका थिए। त्यहाँ पुगेपछि उनीले फरक अनुभव गरेर एउटा किताब पनि लेखे। किताबको अनुभवमा चाहिँ विचित्र कुराहरू उनले त्यहाँ गरेका छन्। जस्तो उनी एक दिन बिहान हिँड्दै हुन्छन्, उनले भन्छन् यहाँ बाटोमा हिँड्दा पनि कसैले उठ्दा वा बस्दा थुकथाक गरेको देखिनँ। हामी गोर्खालीहरू त यस्तो अभ्यास छ कि हामी पाइले पछि पिच्च थुक्दै हिँड्छौँ। एक ठाउँमा छ है। अर्को ठाउँमा लेख्छन् एक बिहान लन्डनको सडकमा हिँड्दै गर्दा पारी सेतो कुकुर देखेँ। त्यो कुकुर नजिकै आएर भुक्यो। अचम्म के भने यी कुकुर पनि हाम्रै जस्ता हुने रहेछन्, तिनीहरू पनि हाम्रै जस्तो भाउ भाउ भुक्ने रहेछन् भनेर लेखाएको छ के। म हाम्रो अल्जीलाई अमेरिकी भँगेरामा अध्ययन गरेर आएपछि पहिलो जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। यो शेरसिंहले त्यसबेला गरेको यो आत्मलाभ जस्तै अमेरिकी भँगेरा देखेर तपाईँलाई के लाग्यो? हाम्रा नेपाली भँगेरा र अमेरिकी भँगेरामा के फरक छ? अब त्यसमा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने एउटा लेभलमा त्यसलाई जोड्नलाई चाहिँ सुरुमा कसरी भन्नुपर्छ भने यो सुनिरहेको छ है, त्यसलाई जोड्नलाई चाहिँ पहिला एउटा जमानामा चाहिँ नि यो ब्रिटिस कोलोनियलिजमको हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले यताको धेरै जनावरहरू चाहिँ लग्या हुन् क्या, युरोपतिर भनौँ अथवा चाहिँ उतातिर। अनि त्यसपछि त्यो क्रममा कता कताबाट अब यो एसिया पर्सियातिरको यो सेन्टरबाट चाहिँ यो हाउस प्यारो जुन मैले काम गर्ने प्रजाति छ, जुन प्यासर डोमेस्टिकस भन्छ, त्यो चाहिँ त्यसरी उतातिर ट्रान्सफर भएको देखिन्छ। अनि 1760तिर चाहिँ नि युकेबाट पनि त्यो चाहिँ तपाईँको अमेरिका गएको देखिन्छ क्या। अनि भन्नाले अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अब साइन्टिफिक नेममा प्रजातिको हिसाबले प्यासर डोमेस्टिकस यहाँ पाउने र त्यहाँ पाउनेमा फरक चाहिँ छैन। तर उनीहरू पनि एउटा अब लामो समयदेखि चाहिँ नि छुट्टिएर बसेको छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब केही समयमा चाहिँ सब स्पिसिज अर्कै हुनसक्ने अथवा त्यस्तो केही हुनसक्ने अवस्था आए पनि प्रजातिकै हिसाबले चाहिँ त्यो एउटै प्रजाति हुन्, प्यासर डोमेस्टिकसै हो भनेर हामीले चिन्छौँ। सो फरक छैन भनौँ। हजुर, भनेपछि माधव घिमिरेको कवितामा उल्लेख भए जस्तो त्यो चिर गर्ने भँगेरीको त्यो साउन्ड अहिलेको त्यो कुकुरको अन्तर देखे जस्तो त्यस्तो कुनै केही छैन उता पनि? छैनै भनौँ। जस्तो वहाँ कराउने र यहाँ कराउनेमा त्यस्तो फरक चाहिँ छैन। तर अब नोइजले गर्दाखेरि चाहिँ चराहरूको साउन्डको फ्रिक्वेन्सी लेभल हाई लो हुनसक्छ, त्यो हिसाबले अलिकति तलमाथि डिफ्रेन्ट होला। तर जो त्यहाँ सुँगेको भँगेरा र यहाँ सुनेमा मैले भँगेरा हो भनेर पत्ता लगाउन सक्छु। यो अध्ययन गर्ने क्रममा जस्तो विषय छनौटको क्रममा तपाईँलाई पनि थाहा छ अब सङ्कटापन्न अति सङ्कटापन्न टाइपका वर्गीकरणहरू गरेर वनस्पतिको पनि प्राणी जगतको पनि एक खालको अध्ययन अध्यापन संरक्षण कामहरू हुने गरेको छ। तपाईँले भँगेरा नै किन छान्नुभयो र अमेरिकामा भँगेराको अध्ययन गरेर नेपालको भँगेराका बारेमा चाहिँ संरक्षण सम्वर्धन गर्ने अथवा केही काम गर्ने केही गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? त्यसको चाहिँ तिनवटा पाटा छन् भन्छु होइन। मैले किन छाने भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँको कस्तो हो भन्नुहुन्छ नि, अब मलाई
PhD गर्नलाई जान मन थियो, तर मेरो अल्टिमेट गोल भनेर चाहिँ नेपालै फर्किने छ होइन। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब यही पाउने केही प्रजातिमा काम गरौँ जुन प्रजातिमा कसैले पनि काम गरेको छैन भन्ने जस्तो चाहिँ मेरो मेन्टालिटी थियो क्या। अनि अब भङ्गेराहरू कम हुँदै गएको पनि छन्, उनीहरूमा रिसर्च गर्न कोही मान्छे इन्ट्रेस्टेड पनि छैनन्। अनि त्यो हुँदाखेरि मैले उहाँ गरेको चिज चाहिँ नि 5 वर्ष त्यो मैले अहिले 6 वर्ष भइसक्यो भङ्गेरामा काम गर्न थालेको। अनि अब मानव त्यहाँ पाउने केही प्रजातिमा गरे फर्केर यहाँ आएर त मैले फेरि जेरोबाट अरू प्रजातिमा सुरु गर्नु पर्थ्यो। अनि त्यो भएर चाहिँ एउटा पोइन्ट भयो। अर्को वहाँ पनि पाउने यहाँ पनि पाउने सेम प्रजाति भइदियो, त्यसले गर्दा म यहाँ आएर चाहिँ सजिलैसँग हुन्छ नि 5 वर्ष 6 वर्षको एक्सपिरियन्स लिन सक्छु भन्ने। अनि अर्को चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने यो भङ्गेराहरू चाहिँ नि जन्मेर भनौँ अन्डाबाट निस्किसकेपछि चाहिँ नि 10 दिनको दौरानमा यत्रो सानो बच्चाबाट चाहिँ उड्न सक्ने हुन्छन् क्या। उनीहरूमा चाहिँ एकदम ऱ्यापिड ग्रोथ हुन्छ क्या। अनि मैले जे कुरा अध्ययन गर्दैछु त्यसमा चाहिँ एकदम चाँडै ग्रो हुने जनावर चाहिने भएर चाहिँ त्यो पनि एक हिसाबले आइडियल हुन गइदियो कि मेरो लागि चाहिँ त्यो 3टा कुराले गर्दाखेरि चाहिँ भङ्गेरा इम्पोर्टेन्ट भयो। हजुर, सानो तथ्याङ्क मात्रै सुनाउन चाहन्छु। नेपाल पक्षी संरक्षण सङ्घले सन् 2016बाट वर्षको 2 पटक चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा पाइने चराहरूको अध्ययन गर्न थालेको रहेछ। त्यसमा 24 स्थानमा गरिएको अध्ययनमा चाहिँ धेरै सङ्ख्यामा पाइने चराको प्रजातिमा घर भँगेरा तेस्रो स्थानमा रहेछ, रुख भँगेरा 6औँमा रहेछ। 5 वर्षको अध्ययनमा उपत्यकामा का विभिन्न 24 स्थानमा घर भँगेरा 1500सम्म र रुख भँगेरा 500सम्म भेटिएको रहेछ। र यही क्रममा हरेक वर्ष चाहिँ अहिले यो भँगेरा दिवस पनि मनाउन थालिएको छ यहाँ। यो त सरकारको विषय भयो, तर तपाईँले अध्ययन गरिरहँदाखेरि भँगेरा बारेको लिटरेचर अथवा यस्तो सङ्कटापन्न पक्षीको बारेको लिटरेचर चाहिँ रिफरेन्स सामग्री चाहिँ कतिको पाउनुभयो? नेपालको सन्दर्भमा केही भेट्नुभयो? नेपालको सन्दर्भमा के भइरहेछ भन्ने, अथवा बाहिर पनि केही फेला पर्यो? जस्तो भङ्गेराकै केसमा चाहिँ मैले त्यस्तो धेरै भेटिनँ, किन अस्ति हामीले कुरा गरिसकेपछि चाहिँ मैले एकचोटि खोज्छु भनेर भनेको। भङ्गेराकै केसमा चाहिँ त्यस्तो धेरै काम भइसकेको देखिँदैन। 2-4वटा पेपरहरू छ, त्यो मध्ये एउटा चाहिँ हाम्रै रहेछ, हामीले रिसेन्टली गरेको कामको। नभए चाहिँ त्यसरी हुन्छ नि अरू स्पिसिसमा जस्तो चाहिँ नि धेरै काम भएकै छैन भङ्गेरामा। त्यसले गर्दा जस्तो अहिले धेरैजनाले भन्नुहुन्छ भङ्गेरा चाहिँ हामीले कम देख्ने गरेका छौँ भनेर, तर अब डेटा नै छैन होइन, कम भइरहेको हो कि साँच्चीकै हो कि होइन भन्ने कुरामा चाहिँ अब त्यो एउटा यकिनको साथ भन्नलाई चाहिँ नि डेटै छैन भनौँ न। तर ओभरअल सबैजनाले चाहिँ जेनरली अब्जर्भ गर्नुभएको आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि जति भङ्गेरा देखिन्थ्यो अहिले चाहिँ कम देखिन्छ भन्ने चाहिँ सबैको छ बुझाइ होइन। तर अब डेटा अनुसार नभएकोले चाहिँ अब त्यो साइन्टिफिकल्ली नै डिक्लाइन भएको छ कि छैन भन्ने थाहा छैन। जस्तो युकेमा चाहिँ नि युके अनि अरू 2-4वटा देशमा चाहिँ भङ्गेराको पपुलेसन डिक्लाइनै भएको देखिन्छ क्या। उनीहरूको चाहिँ अब रेगुलर रिसर्चले देखाउँछ त्यो घट्दै गइरहेको छ भनेर। हजुर, अर्को एउटा सन्दर्भ, नेपालले विश्वव्यापी रूपमा नै बाघको सङ्ख्या बढाएको, गैँडाको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य भएको, गोहीमा पनि राम्रै ठाउँ पाएको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारहरू पाइरहेको छ। अब प्रजातिगत यो विस्तार, यो हाम्रो पहिचान त राम्रो हो, तर व्यवस्थापनको पाटोमा तपाईँ एज अ अध्ययनकर्ताको विभिन्न रूपमा तपाईँले यति विषयहरू लेख्नुभयो। यहाँ त पाठ्यक्रममा किताबहरूमा नेपालमा 500 गैँडा छ, नेपालमा 500 बाघ छ, यो छ, बाघले यो खान्छ त्यो खान्छ टाइपको बाहेक अरू संरक्षणको कुराहरू त केही पनि पाइँदैन। तपाईँले यो किताब गर्ने क्रममा चाहिँ अघि मैले अन्जुलाई सोधे जस्तै हाम्रो बारेको सन्दर्भ सामग्रीहरू चाहिँ, नेपालको सन्दर्भ सामग्रीहरू चाहिँ पाठ्यक्रममा पाठ्यपुस्तकमा के पाउनुभयो, कति पाउनुभयो, त्यसबारे पनि बताइदिनुहोस् न। सरी, अब नेपालमा अध्ययनै भएको छैन भन्ने चाहिँ होइन, अध्ययन भएको छ। तर दुःखको कुरा अब यहाँ कसैलाई चाहिँ अब अध्येताहरू हुनुहोला, रिसर्चर हुनुहोला, उहाँहरूलाई चित्त दुख्यो भने म पहिले माफी माग्न चाहन्छु। नेपालका अध्ययनहरू चाहिँ अधिकांश कस्ता भएका छन् भने विदेशी सङ्घ संस्था दाताहरूबाट केन्द्रित छन्, ती निर्देशित छन्, उनीहरूको चाख अनुसार हाम्रो बढी हुन्छ एउटा कुरा। त्यस कारणले गर्दा कहीँ न कहीँ दाताले दिएको कुरा उसका स्वार्थहरू हामीले पुरा गर्नै पर्छ। एउटा नीति नियमहरू बनाउँछ उसले, यस्तो यस्तो खालको मलाई चाहियो भनेर होइन। त्यस कारण त्यो खालको अध्ययन अनुसन्धानहरू पनि कस्तो छन् भने हाम्रो स्थानीय ज्ञान, हाम्रो क्षमता, हामीलाई भोलि त्यो अनुसन्धान भइसकेपछि हामीले त्यसलाई लागू गर्ने भन्दा पनि त्यो दाताले कसरी हामीलाई चाहिँ काम गर्न लगाउँछ,
हामीले कसरी चाहिँ त्यो अर्थ सङ्कलन गर्न सकिन्छ र आफ्नो संरक्षणमा आफू सहभागी भइरहन सकिन्छ अथवा त्यो काममा सहभागी भइरहन्छ भन्ने किसिमले आउँछ होइन, आएको छ। त्यस कारणले गर्दा अब हामीमा चाहिँ यति डिप, मैले तपाईँलाई भन्नु यो जीवजन्तुको जसरी कुरा गरेँ त्यति डिप चाहिँ अध्ययन चाहिँ धेरै विषयमा भएकै छैन होइन, भएकै छैन। तर भएका अध्ययनहरू पनि कस्ता छन् भने हामी कि त विदेशीमै केन्द्रित छन्, उनीहरूकै पुस्तकालयहरूमा पुगेका छन्। हाम्रोमा चाहिँ के छ भने त्यसलाई राम्रोसँग अनुवाद गर्ने र हामीले सार्वजनिक गर्ने त्यो पनि हामीमा परिपाटी छैन। र हाम्रोमा अर्को कुरा के छ भने नलेज सेयरिङ भनेको चाहिँ एकदमै कम छ नेपालमा। यो म प्रकृतिको संरक्षणमा एकदमै कम छ। जस्तै मैले जानेको कुराहरू चाहिँ मैले मभन्दा मुनिकालाई स्कुलमा उसमा पढाउने सिस्टमै छैन त्यस्तो राम्रोसँग होइन। हाम्रा अधिकांश पाठ्य पुस्तकहरू मैले अहिले पनि पेरिसबाट आएर यसो सरस्वती हेरेको थिएँ, धेरै जसो सबै भारतीयहरूले लेखेका रहेछन्, भारतीय उसबाट गएर छन्। त्यस गर्दा मलाई लाग्छ भएको छैनन् म भन्दिनँ, तर हाम्रो माटो, हाम्रो हावापानी, हाम्रो ज्ञान र हामीलाई भविष्यमा चाहिने अनुसारको चाहिँ छ जस्तो अलिक कमै छ जस्तो लाग्छ। हजुर, अनुजीलाई के लाग्छ? अमेरिकामा बसेर नर्थ डकोटा युनिभर्सिटी होइन, त्यहाँबाट अध्ययन गरिराख्दाखेरि हाम्रो विषयमा प्राणी जगत अथवा जीवजन्तु यस्तो बारेमा चाहिँ कतिको अध्ययन भएको छ बाहिर बसेर हेर्दाखेरि? हुन त तपाईँले पनि अमेरिकी भँगेर गर्नुभयो। जस्तो अघि उहाँले भन्नुभयो जस्तै अब अध्ययनहरू भएको छन्, तर त्यही के हो कस्तो भएको छ भने ग्रासरुट लेभलमा इन्ट्रेस्टेड मान्छेहरू रिसर्च गर्न चाहनेहरू धेरै नै छन् कि। जस्तो हामी पनि अब आफूभन्दा जुनियर सिनियरहरू देखाएको छौँ, उहाँहरू लागि परेर गर्नुभएको छ होइन। अनि एउटा डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ उता र यतामा कस्तो छ भने गभर्मेन्ट इन्ट्रेस्टेडै देखिँदैन अनि फन्डिङको अपर्च्युनिटी भनेको एकदमै कम छ क्या। जस्तो तपाईँले अब गभर्मेन्ट लेभलबाट त एक्सपेक्ट गर्ने कुरै छैन, अलिअलि छ नभएको होइन। जस्तो युसिजीहरूले यताउता टियुको स्टुडेन्टहरूलाई दिन्छ ओर्छ, तर एज अ होल आरएनडीको हिसाबले नेचर अथवा चाहिँ नेचुरल साइन्सहरू यस्तोमा चाहिँ खर्च गरेको देखिँदैन। त्यो खर्च नगरिदिनाले कस्तो हुन्छ भने त्यो प्रति कोही आकर्षित पनि भइदिँदैन गर्ने के भनेर। जस्तो अहिले तपाईँको अधिकांश मास्टर्स अथवा चाहिँ अन्डरग्रेडको स्टुडेन्टलाई सोध्न जानु भने उनीहरूलाई त्यो फन्डिङकै अभावले पनि काम गर्न पाइरहेको हुँदैन, उनीहरूलाई त्यो खड्किरहेको छ कि। त्यो नभइदिँदा राम्रो रिसर्च पनि निकाल्न गाह्रो छ, आफ्नो खर्चले गर्नु पर्यो र त्यो निक्लिसकेपछि आर्टिकुलेट गराउन फेरि अर्को महँगो कुरा छ कि। त्यो आर्टिकुलेट चाहिँ उहाँले भन्नुभएको जस्तो त्यो मिस गरिरहेको छ कि। हजुर, अब अर्को सेसनको हतारो पनि देखिन लागेकोमा दर्शकबाट यो जीवजन्तु, प्राणी जगत, पशुपक्षी, भँगेरा केही बारेमा जिज्ञासा भएमा एउटा दुईवटा जिज्ञासा गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ लागेको केही छ भने जिज्ञासाका लागि समय दिनु। नमस्ते, म चाहिँ दीपक परियार, म पत्रकारिता गर्छु। मलाई जिज्ञासा लागेको विषय चाहिँ जस्तो हाम्रो मानव समाजमा जुन खालको सामाजिक संरचनाहरू छ, जुन महिला पुरुष भन्ने होइन पितृसत्ता मातृसत्ताको कुराहरू छ, धेरै त हाम्रो पितृसत्तात्मक नै भयो। हाम्रो केही जनजाति समुदायमा चाहिँ महिला फिमेल डोमिनेन्ट पनि भइरहेको स्थिति छ। जनावरको हकमा, चराचुरुङ्गीको हकमा चाहिँ के कस्तो चाहिँ भूमिका हुन्छ मेल फिमेलको, उनीहरू बिचमा चाहिँ डोमिनेन्सीको कुराहरू चाहिँ के हुन्छ, यो अलिकति भनिदिनु न। म यसमा एउटा सानो इन्ट्रेस्टिङ कुरा जोड्न चाहन्छु है। जस्तो चराचुरुङ्गीमा पनि मेल फिमेलको तपाईँले भने जस्तो धेरै नै रोल हुन्छ होइन। जस्तो अहिले चाहिँ कस्तो भएको छ भने हामी चाहिँ अब प्यानलमा सबै मेल बसेका छौँ होइन, कोही फिमेल मान्छे हुनुभयो भए चाहिँ उहाँहरूको पर्सपेक्टिभ एकदम डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो कि। चराहरूमा चाहिँ कस्तो भइदिन्छ भन्नुहुन्छ भने फिमेलमा धेरै काम भएको छैन क्या। त्यसले गर्दा किनभने मेल साइन्टिस्ट सबैजना धेरै जस्तो मेल साइन्टिस्ट हुने, उनीहरू मेलमै इन्ट्रेस्टेड भयो भने चाहिँ चरामा फिमेलमा काम भएको देखिँदैन होइन। त्यो कुराले हुन्छ। अब अर्को सत्रको तयारीका लागि पनि र हाम्रो समय सकिएकोले पनि यो सेसन यही अन्त्य गर्दछौँ। धन्यवाद।
यो नाम परिचय दिन नपर्ने नाम हो, तर उहाँलाई नचिन्ने, उहाँका बारेमा थाहा नपाउने सायद कमै नेपाली यस्ता व्यक्तित्वको परिचय दिन यहाँ उभिँदा मलाई असाध्यै अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको छ। उहाँ सार्वजनिक मान्छे, तर उहाँको सार्वजनिक जीवनको होइन, असार्वजनिक जीवनको बारेमा कुरा हुँदैछ। उहाँ राजनीतिक व्यक्तित्व, तर आज अराजनीतिको बारेमा कुरा हुँदैछ। मान्छेको जीवन सार्वजनिक मात्र हुँदैन, देखिएको मात्र मान्छेको जिन्दगी हुँदैन। त्यो देखिएको जिन्दगीभित्र लुकेको नेपथ्यभित्र लुकेको जिन्दगी पनि मान्छेको जिन्दगी हुन्छ। हामी प्याजलाई शङ्कर लामिछानेले एब्स्ट्र्याक्ट चिन्तन प्याजमा भने जस्तै हामी प्याजलाई बाहिरबाट एउटा डल्लो देख्छौँ, त्यो भित्र पत्रहरू हुन्छन्। आज हामी उहाँको जीवनको भित्री पत्रका बारेमा कुरा गर्छौँ जुन देखिएको छैन। सबैको व्यक्तिगत जीवनमा चाहे त्यो ठुलो मान्छे होस्, चाहे सानो मान्छे होस्, चाहे साधारण मानिस होस्, चाहे त्यो असाधारण मानिस होस्, प्रत्येक मान्छेको जीवनमा सुख दुःख हुन्छ, करुणा हुन्छ, भावना हुन्छ। तर सार्वजनिक ठाउँमा ती सबै कुराहरू व्यक्त गर्न मिल्दैन। कहिलेकाहीँ बाहिर हाँसेर भित्र एक्लै रुनुपर्ने पनि हुन्छ, कहिले धेरै खुसी पनि बाहिर देखाउनु हुँदैन, त्यो एक्लै हाँस्नुपर्ने पनि हुन्छ, एक्लै संवेदित हुनुपर्ने पनि हुन्छ। कतिपय कुरा भित्र मुटुमा सेक्रेट राख्नुपर्ने पनि हुन्छ। आज हामी त्यसका बारेमा कुरा गर्दैछौँ। उहाँ 2 पटक पार्टी अध्यक्ष हुनुभयो, अहिले पनि हुनुहुन्छ, 2 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो र देशको नेतृत्व गर्नुभयो। उहाँले थुप्रै विकासका योजनाहरू ल्याउनुभयो।
नजिकका दुई छिमेकी देश भारत र चीनलाई सँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित पार्नुभयो। तर आज हामी अराजनीतिक कुरा गर्दैछौँ। उहाँको जन्म 2008 साल फागुन 11 गते शनिबार तेह्रथुम युवा 2 मा भएको थियो। पिता मोहन प्रसाद ओली, माता मधु ओली। 1.5 वर्षकै उमेरमा उहाँले मातृवात्सल्य गुमाउनु पर्यो। मातृवात्सल्य गुमाएको एउटा बालकको सङ्घर्ष निश्चय नै कठिन हुन्छ। पारिवारिक, आर्थिक, तात्कालीन व्यवस्था अनेक कारणले उहाँको बाल्यकाल असाध्यै सङ्घर्षपूर्ण रह्यो। उहाँको परिवार बुवासहित झापामा उहाँ बालकै हुँदा बसाइ सर्नुभयो। त्यहीबाट उहाँको राजनीतिक जीवन सुरु भयो। 2028 सालमा भएको झापा विद्रोहका एक मुख्य पात्र हुनुहुन्छ। झापाको आदर्श माध्यमिक विद्यालयबाट 2028 सालमा उहाँले प्रवेशिका अर्थात् एसएलसी पास गर्नुभयो। औपचारिक शिक्षा कम भए पनि अनौपचारिक अध्ययन उहाँको विशद रह्यो। त्यो कुरा हामीले उहाँको प्रवचन, भाषण, अन्तर्वार्ताहरूबाट थाहा पाएका छौँ। शैक्षिक प्रमाणपत्रभन्दा अनौपचारिक अध्ययन तथा जीवन र जगतको अध्ययनबाट धेरै कुरा थाहा पाउन सकिन्छ भन्ने एउटा बलियो प्रमाण केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। परम्परागत शिक्षालाई बुर्जुवा शिक्षा भन्दै विद्रोह गर्ने एउटा व्यक्ति भएका कारणले पनि उहाँले आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता नदिनु भएको हुनसक्छ या अरू राजनीतिक कारणले पनि हुनसक्छ। त्यो कुरा त उहाँले नै भन्नुहोला। आफ्नो स्व अध्ययनका माध्यमबाट नेपाली, अङ्ग्रेजी, हिन्दी लगायत अरू भाषा पनि उहाँ पोख्त हुनुहुन्छ होला। तर हामीले नेपाली, अङ्ग्रेजी, हिन्दीमा उहाँको प्रखर अभिव्यक्ति हामीले सुनेका छौँ। 2048 सालदेखि पटक पटक सांसद, मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री हुँदै उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँका केही विशेषताहरू अनुकरणीय र अचम्म लाग्दा छन्। मलाई पनि मैले सबै यी कुराहरू विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट देखेर, उहाँलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा भेटेको छैन, देखेर अनुभव गरेका कुराहरू म यहाँ व्यक्त गर्दैछु। मलाई उहाँ अडिक र अविचलित मान्छे लाग्छ। जस्तो कि 2064 सालमा चुनाव हार्दाखेरि उहाँले पत्रकारहरूको माझमा उहाँको त्यो कन्फिडेन्ट यस्तो लाग्थ्यो मानौ त्यो जितेको उम्मेदवारको भन्दा उहाँको कन्फिडेन्ट उच्च थियो। र विपक्षीहरूलाई उहाँले व्यङ्ग्य गर्दै उम्लिएको दुधसँग, त्यो दुधको फिससँग तुलना गर्नुभएको थियो। उहाँ एउटा निडर नेता पनि हो। 2072 सालको अघोषित नाकाबन्दी जुन भारतले गरेको थियो, त्यो बेलामा उहाँ देशका पक्षमा, राष्ट्रका पक्षमा एउटा निडर भएर प्रस्तुत हुनुभयो र देशका पक्षमा उभिनुभयो। अर्को, उहाँको तीक्ष्ण स्मरण शक्ति हामी उहाँका प्रवचन, भाषणहरूमा सुन्छौँ। पुराना कुराहरू या भर्खर पढेका कुराहरू, सुनेका कुराहरूलाई पनि उहाँले असाध्यै सूक्ष्म ढङ्गले व्यक्त गर्नुहुन्छ। त्यो उहाँको तीक्ष्ण स्मरण शक्ति, ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, राजनीति, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद, ज्योतिष, पूर्वीय तथा पाश्चात्य दर्शनका विषयमा उहाँ घन्टौँ प्रवचन दिनुहुन्छ। राजनीतिक प्रवचन दिँदै आध्यात्मिक प्रवचन दिनुहुन्छ, धार्मिक प्रवचन दिनुहुन्छ, आयुर्वेदको प्रवचन दिनुहुन्छ। यस्तो अनौठो खालको उहाँको व्यक्तित्व छ। यद्यपि ती विषयहरूलाई पर्गेल्न भने अझै बाँकी हुँदो हो। अर्को, जनतालाई विकासको सपना देखाउने नेता उहाँको अर्को विशेषता हो। पानी जहाजदेखि रेलसम्म, सिलिन्डर रहित ग्यास चुलोदेखि समृद्ध नेपालसम्म एक किसिमको उहाँ प्रधानमन्त्री, यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा यो लहर नै देशमा चलेको थियो। यद्यपि ती सपनाहरू पुरा हुन बाँकी छन्।
अर्को उहाँको महत्त्वपूर्ण विशेषता वाक्पटुता। तुरुन्तै त्यो हाजिरी जवाफ तरिकाले उहाँले अभिव्यक्त गर्नुहुन्छ आफूलाई। अनेक किस्सा, कथा, उपमा, अलङ्कार, लक्षणा, व्यञ्जना सहितका भाषणहरू, अन्तर्वार्ताहरू, अभिव्यक्तिहरू उहाँका विशेषता हुन्। अर्को मलाई एकदमै धेरै प्रभावित बनाएको अझ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ उहाँको इच्छाशक्ति र आत्मबल हो। हामी 2वटा मृगौला लिएर बाँचेका छौँ। उहाँ 4वटा मृगौला लिएर बाँच्नु भएको छ। त्यो 4वटा मृगौला मध्ये 3वटा मृगौलाले काम गर्दैनन्। त्यो 4वटा मृगौला मध्ये 2टा अरूका हुन्, 2टा आफ्ना हुन्। र त्यो मृगौला ट्रान्सप्लान्ट गरेर हस्पिटलबाट उठ्दाखेरि पनि उहाँको अनुहारमा हामी टेलिभिजनबाट, युट्युबबाट देख्दाखेरि त्यो अनुहारको तेज, उत्साह, त्यो आत्मविश्वास र इच्छाशक्ति चाहिँ मलाई प्रभावित पारेको कुरा हो। म यसरी त्यो आत्मबल र इच्छाशक्तिले प्रभावित विशेष गरी नेताहरूमा, नेपालका नेताहरूमा 3 जना राजनेताहरूबाट म प्रभावित छु। पहिलो विश्वर प्रसाद कोइराला, उहाँलाई 32 वर्षमा क्यान्सर भयो र 36 वर्ष बाँच्नुभयो क्यान्सरसँग सङ्घर्ष गर्दै। तर उहाँले क्यान्सरसँग होइन, व्यवस्थासँग सङ्घर्ष गरेर बाँच्नुभयो। र कहिले पनि उहाँले निराशा, कुण्ठा, उदासीनता कहीँ पनि व्यक्त गर्नु भएन। अर्को कृष्णप्रसाद भट्टराई, अन्तिम सास फेर्नुको केही क्षण अगाडि पनि उहाँको तल्ल कम्मरभन्दा तल हर चल्दैन। अन्तिम सास फेर्नुभन्दा केही क्षण अगाडि पनि ठट्टा गरिरहेको, जोक गरिरहेको पत्रपत्रिकामा आइरहेको हामी पढ्थ्यौँ। नर्सहरूसँग, आफूलाई भेट्न आउने आफन्त साथीभाइहरूसँग उहाँले ठट्टा गरिरहेको हामी सुन्थ्यौँ। हँसमुख देखिरहन्थ्यो। त्यो अन्तिम अवस्थाको फोटो पनि हाँसिरहेको जस्तो, यस्तो लाग्छ यो मानिस त मरेपछि पनि हाँस्छ। मलाई केपी शर्मा ओली त्यस्तै असाध्यै उच्च आत्मबल भएको, मनोबल भएको व्यक्ति लाग्दछ। यस्तो लाग्छ उहाँसँग 4वटा मृगौला होइन, 4वटा मुटु छ। हामीले उहाँको जीवन, व्यक्तिगत जीवनका केही झलकहरू विभिन्न सञ्चार माध्यममा बेला बेलामा देख्छौँ। कहिले सारङ्गी त कहिले बाँसुरी बजाइरहेको देख्छौँ, कहिले चित्रकला बनाइरहेको त कहिले फोटो खिचिरहेको देख्छौँ, कहिले भौतिकवादी त कहिले अध्यात्मवादी प्रवचन दिइरहेको देख्छौँ, कहिले विज्ञान त कहिले आयुर्वेदका बारेमा प्रवचन दिइरहेको देख्छौँ, कहिले क्यारम बोर्ड खेलेको देख्छौँ त कहिले फुटबल खेलेको देख्छौँ, कहिले साग केलाइरहेको देख्छौँ, कहिले भान्सामा खाना पकाइरहेको देख्छौँ, कहिले कमरेड बनेको देख्छौँ, कहिले बा बनेको देख्छौँ, कहिले साहित्य कलाका बारेमा प्रवचन सुन्छौँ त कहिले अनेक नीति कथा र चमत्कारिक किस्सा सुन्छौँ। अन्त्यमा उहाँ ठुलो रुख हो, राजनीतिक रुख। त्यो ठुलो रुखले कसैलाई घाम छिक्यो होला, कसैलाई शीतल दियो होला। उहाँका प्रशंसक जति छन्, आलोचक पनि छन्। यस्ता व्यक्तित्वसँग राजनीति बाहिरको जीवन शीर्षकमा कुरा गर्नको निम्ति, उहाँसँग संवाद गर्नको निम्ति पत्रकार अखण्ड भण्डारी आउँदै हुनुहुन्छ। धन्यवाद।
आजको यो संवादमा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सबै कुरो अमर नेउपानेज्यूले बताइसक्नु भएको छ। मलाई धेरै सजिलो भएको छ। मेरा प्रश्नहरू पनि धेरै त्यही आइसकेका छन्, सन्दर्भ उठिसकेको छ। त्यसैले हामी सिधै संवादमा जान चाहन्छौँ। यहाँसँग धेरै राजनीतिक वार्ता गरियो। अब आज चाहिँ यो पोखरामा यसरी जुरियो कि गैर राजनीतिक कुराकानी हुँदैछ। यहाँलाई पुनः यो सेसनमा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र यो संवाद यो सुरु गर्नुभन्दा पहिला एउटा विषयमा प्रवेश गराउनका लागि म एउटा भिडियो देखाउन चाहन्छु। प्राविधिक साथीहरू, आजभन्दा झन्डै 12 वर्ष अघि मेरा दुवै मृगौलाले काम गर्न छोडेपछि 64 साउनमा पहिलो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गराएको थिएँ। पर्सि फागुन 21 गते बुधबार फेरि मैले मृगौला प्रत्यारोपण गराउँदैछु। छानेरानी हैन हैन जानी जानी, छानेरानी हैन हैन जानी जानी, तर जन्मे नेपालमै म त भाग्यमानी, म त भाग्यमानी, आहा कति भाग्यमानी, म त भाग्यमानी, आहा कति भाग्यमानी, म त भाग्यमानी, कति भाग्यमानी, म त भाग्यमानी, कति भाग्यमानी, म त भाग्यमानी, आहा कति भाग्यमानी, म त भाग्यमानी, आहा कति भाग्यमानी। यो उहाँको मृगौलाको दोस्रो प्रत्यारोपण नेपालमै भइरहेको थियो। त्यसभन्दा अगाडि उहाँ स्वयंले लेख्नुभएको गीत थियो र यो शिशिर योगीले गाउनु भएको हो। यहाँ अलिकति प्राविधिक कारणले हामीले त देख्न पाइनौँ, हामी दुवैजनालाई यो बारेमा थाहा छँदैछ। यहाँहरूले पक्कै पनि त्यहाँबाट देख्नुभयो होला। अब यहाँबाट जोड्दै यो लिट्रेचर फेस्टिभलमा साहित्यको सन्दर्भ अलिकति पछाडि म जोड्नेछु। त्योभन्दा पहिला म सङ्गीतबाटै प्रवेश गरेँ। सङ्गीतभन्दा पनि अझ पहिला भाग्यको कुराबाट सुरु गर्न खोजेँ। यहाँले त्यो कुन सन्दर्भमा आफूलाई भाग्यमानी भन्नुभएको थियो र खासमा यहाँ कति भाग्यमानी हो, आफूलाई कति भाग्यमानी ठान्नुहुन्छ?
सबभन्दा पहिले त म सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु र रमणीय र ऐतिहासिक साहित्यिक सांस्कृतिक थलो सांस्कृतिक साहित्यिक इतिहासको ऐतिहासिक र उर्वर भूमि प्राकृतिक हिसाबले अत्यन्तै रमणीय र सुन्दर मन भएका सुन्दर विचार भएका पोखरेली जनताका बीचमा यो संयोग जुरेको छ। म यहाँहरूलाई अभिवादन भन्दै यहाँहरूले आयोजकहरूले मलाई यो संयोग जुटाइदिनु भयो, यहाँ बोलाइदिनु भयो, यसका निम्ति हार्दिक धन्यवाद यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। एक दुईटा कुरा साधारण प्रस्तुतिमा आइसकेका कुराको अलिकति करेक्सन गर्छु। त्यो शिशिर योगीजीले गाउनुभएको भर्खर प्रस्तुत गरिएको गीत मैले अपरेसन गर्नभन्दा अगाडि होइन, अपरेसन गरिसकेपछि मेरो होस खुलेर बेडमा हुँदा उठ्न ओर्न नसक्ने, केही गर्न नसक्ने, केही पनि चिज डक्टरले दिँदैन, त्यस्तो अवस्थामा मैले बेडमा सुतेका बेला रचना गरेका गीत हो। त्यस कारण त्यो अगाडि होइन कि अपरेसनभन्दा पछि अपरेसन सफल भएर बेडमा भएका बेला। यसलाई सच्याइयो यसका लागि थोरै क्षमा मागे। अच्छा हजुर। अब अर्को चाहिँ मेरो आमा बित्नु भएको र मलाई मातृवियोगको पीडा सहनु परेको उमेर 1.5 वर्ष भनियो, होइन 3 वर्ष हो, त्यो पनि म सच्याउन चाहन्छु रेकर्डमा गलत नजाओस् भनेर। अरू यहाँले के जान्न खोज्नुभएको? होइन, मैले अलिकति भाग्यबाटै यो राजनीतिमा हुनु त गैर राजनीतिक विषय हो, तर राजनीतिमा भाग्यका कुराहरू धेरै चल्ने गर्छन् अचेल, होइन? अनि यहाँलाई आफै हेर्दाखेरि कति भाग्यमानी, त्यो गीतले त म त भाग्यमानी भन्ने बतायो, होइन? अनि कति भाग्यमानी ठान्नुहुन्छ? नम्बर दिनु पर्यो भने कसरी दिनुहुन्छ भनेर नि? भाग्यमानीको दुईटा अर्थ हुन्छ। एउटा भगवानले गरिदिएको, भगवानले बनाइदिएको, भगवानले कमाइदिएको भन्ने। अर्को चाहिँ साह्रै राम्रो संयोग, आफ्नो कमाइले होइन, आफ्नो मेहनतले होइन, परिश्रमले होइन, स्वतः आइलागेको सकारात्मक कुरा। कुनै कुरा यदि सकारात्मक उपलब्धि स्वतः आइलाग्यो भने त्यसलाई भाग्यको कुरा भनेर पनि भन्छौँ हामी। यसै त यो भगवानले गर्छ गराउँछ भन्ने कुराका राम्रा नराम्रा पक्षहरू छन्, विश्वासका पक्षहरू छन्, म त्यसमा धेरै लामो जान चाहन्न। तर एउटा इतिहासको एउटा सानो टुक्रो चाहिँ स्मरण गर्न चाहन्छु। जर्मनी भन्ने देश एउटा महत्त्वपूर्ण, युरोपको सबभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण देश हो। जनसङ्ख्या पनि ठुलो छ र धेरै शक्तिशाली देश हो। 19औं शताब्दीमा, यो 19औं शताब्दीको अलिक अघिल्लै अवधिमा जर्मनीमा जे हुन्छ भगवानले गरेर हुन्छ, ईश्वरले लेखेको आधारमा, ईश्वरले भनेको आधारमा, ईश्वरले भाग्यमा लेखिदिएको आधारमा, तोकेको आधारमा हुन्छ, जेसुकै पनि भन्ने थियो। र त्यहाँ हेगेल भन्ने विद्वानहरू जस्ता थिए जसले जे गर्छ ईश्वरले गर्छ, केही पढेर पास हुने होइन, भगवानको इच्छा, कुदेर फर्स्ट हुने होइन, खेलेर फर्स्ट हुने होइन, भगवानको इच्छा, अथवा मेहनत गरेर सफल हुने होइन, भगवानको इच्छा। यस्तो खालको एउटा लहर नै चलेको थियो, भगवानवादी, ईश्वरवादी, भाग्यवादी। र जर्मनी यस्तो हालतमा पुगेको थियो कि जर्मनहरू कुनै दृढताका साथ काम नगर्ने र मैले गर्नुपर्छ भन्ने भावना नराख्ने र सबै बिग्रिएका कामहरू जाँड खाने बेलामा आँखा नदेख्ने, हिँड्ने बेलामा बाटो नदेख्ने, अनि लडेर खुट्टा भाँच्ने, अनि भगवानलाई अब्जस लाउने।
अल्छी हुने, काम नगर्ने अनि सफल नभएको भगवानलाई अब्जस लाउने। त्यसबेला बर्लिन युनिभर्सिटीमा नित्से भन्ने एकजना विद्वान हुनुहुन्थ्यो, प्रोफेसर। उहाँले यो जर्मनी 16 टुक्रामा बाँडिएको छ, यत्रा देशहरूले जर्मनी जस्तो विशाल र शक्तिशाली देशलाई टुक्रा टुक्रा पारेका छन्, के गर्ने भनेपछि उनी पछाडि परेको छ जर्मनी। जनता निराश छ, आशावादी छैन। यस्तो अवस्थामा के गर्ने भनेपछि उनले एकपल्ट एउटा सानो कठपुतली बनाए परालको र एउटा डन्डा लिएर युनिभर्सिटीबाट निस्किए। उनका विद्यार्थीहरू पनि पछि लागे। के हो यो? प्रोफेसर हातमा कलम हुनुपर्ने ठाउँमा डन्डा लिएर निस्किया छ, किताब हुनुपर्ने ठाउँमा एउटा परालको कठपुतली बनाएर निस्किया छ। र ऊ सरासर चौबाटोमा गयो। प्रोफेसर साहब कता हिँडेको तपाईँ भन्नु, विद्यार्थीहरूले सोध्छन्। बोल्दैनन् प्रोफेसर, सुरु हिँडेका छन्, लामा फड्का गरेर, पाइला गरेर। चौबाटोमा गएर उनले सबै मान्छे वरिपरि जम्मा गरेपछि त्यो कठपुतलीलाई भुइँमा पछारे, कराएर पछारे। आज म भगवानको हत्या गर्दैछु, भगवान मार्दैछु, अब समाप्त पार्दैछु भनेर उनले पछारे अनि लाठीले हानेर त्यो परालको उनलाई चाहिँ ध्वस्त बनाए। अनि आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई उनले सोधे, देख्यौ तिमीहरूको भगवान मैले मार्दिएँ, आई किल द गभर्मेन्ट। प्रोफेसर नित्सेको एउटा प्रसिद्ध भनाइ छ, आई किल द गड, आई किल द गड। र उनले सोधे, अब भगवान छैन तिमीहरूको, भगवानले गरिदिन्छ भन्थ्यौ, छैन। अब 16 टुक्रा भएको जर्मनीलाई एकीकरण कसले गर्छ? अब पछाडि परेको जर्मनीलाई कसले अगाडि बढाउँछ? दुब्लो भएको जर्मनीलाई बलियो कसले बनाउँछ? आत्मविश्वास गुमाएको जर्मनीलाई कसले जगाउँछ? स्वाभिमान कमजोर भएको जर्मनीलाई फेरि कसले स्वाभिमानमा उठाउँछ? त्यहाँ उनको विद्यार्थी मध्ये बिस्मार्क भन्ने एउटा युवा थियो। उसले एक कदम अगाडि सरेर भन्यो, म बनाउँछु, जर्मनीलाई अगाडि म बढाउँछु, एकीकरण म गर्छु। त्यसर्थ चिन्ता नलिनुहोस् गुरु, म गर्छु। अरूले पनि भने हामी गर्छौँ। त्यही बिस्मार्क भन्ने विद्यार्थी पछि जर्मनको चान्सलर भए, जसलाई आइरन म्यान भन्ने गरियो। आइरन म्यान अफ जर्मनी, आइरन म्यान वर्ल्डले उनलाई आइरन म्यानको रूपमा स्वीकार। मैले हेगेलले भनेको भाग्यवाद होइन, मैले गीतको त्यो 2 लाइनमै भनेको छु, छानेर नि होइन, होइन रोजी रोजी, तर जन्मे नेपालमै कस्तो भाग्यमानी। जानेर नि होइन, होइन छानी छानी, तर जन्मे नेपालमै कस्तो भाग्यमानी। मैले त्यसमा भाग्यमानी भनेको मेरो परिश्रम मेहनत बिना मैले निकममा भाग्यवादमा विश्वास गरेर होइन। नेपालमा जन्मिनु चाहिँ ठुलो भाग्यको कुरा हो। र मेरो देशमा अब किडनी ट्रान्सप्लान्ट जस्ता सर्जरीहरू पनि, अर्ग्यान ट्रान्सप्लान्ट जस्ता सर्जरीहरू पनि यहीँ भएका छन्। र त्यति बेला म प्रधानमन्त्री थिएँ। प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले पनि सुविधा खोज्दै अन्त जानु परेन। मैले भरोसा गरेँ आफ्नो देशलाई, आफ्नो अस्पताललाई, आफ्नो डाक्टरलाई, आफ्ना नर्सहरूलाई भरोसा गरेँ र म सफल भएको छु। र वास्तवमा यो देशले विकास गर्न सक्छ। र म यस देशमा जन्मिनु भनेको मेरो मेहनत होइन, मैले छानेर जन्मिया होइन, रोजेर जन्मिया होइन, तर यस देशमा जन्मिनु, यो शिव भूमिमा जन्मिनु, यो बुद्ध भूमिमा जन्मिनु, यो व्यास भूमिमा जन्मिनु, यो विद्वानहरूको भूमिमा जन्मिनु, यो वीरहरूको भूमिमा जन्मिनु असाध्य नै भाग्यमानी रहेछु भन्ने लाग्यो मलाई। र मैले त्यस अर्थमा लेखेँ, भाग्यको प्रसङ्ग त्यसै। यसको अर्थ हामी सबै भाग्यमानी छौँ। अवश्य। त्यो बेला जति बेला यहाँको मृगौला प्रत्यारोपण भइरहेको थियो, डाक्टरहरूसँग पछि हामीले कुरा गरेको थियौँ कि डाक्टरहरू प्रधानमन्त्रीको
मृगौला त्यो पनि दोस्रो पटक यो देशमै कसरी प्रत्यारोपण गर्ने भन्ने चिन्तामा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू डराइरहनु भएको थियो। यहाँले नडराउनुहोस्, म बाँच्छु भनेर मनोबल बढाइरहनु भएको थियो भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। खास के हो त्यो बेला कसरी भएको थियो त्यो यहाँले त्यो निर्णय नेपालमै म मृगौला प्रत्यारोपण गर्न तयार छु, यहीँ सबै कुरो ठिक छ भन्ने कुराको निर्णय यहाँले कसरी गर्नुभयो र डाक्टरलाई समेत यहाँले मनोबल कसरी बढाइदिनु भयो? दुईटा कुरा थियो। म त्यति बेला प्रधानमन्त्री थिएँ र सरकारले मेरो उपचार खर्च बिहोर्थ्यो। तर बाहिर जाँदाखेरि 25-30 लाख 50 लाख खर्च त साधारणतया हुन्थ्यो, त्योभन्दा बढी नै करोडै पनि हुन सक्थ्यो। तर नेपालमै त्यो सुविधा आफैले मेहनत गरेर आफैले परिश्रम गरेर त्यो सुविधा त्यो उत्कृष्टता त्यो हामीले प्राप्त गरेका छौँ। नेपालमै डाक्टरहरू त्यो क्षमता राख्नुहुन्छ। नेपालमै ज्ञान र प्रविधिको त्यस स्तरको विकास छ। नेपालमै त्यस स्तरसम्मका उपकरणहरू हामीसँग उपलब्ध छन्। त्यस स्तरको ज्ञान अभ्यास उपकरण सबै चिज छ र त्यो सुविधा हामीसँग आफै उपलब्ध छ। हामीले त्यो विकास गरेका छौँ भने पद ओहदाको कारणले महँगो पैसा तिर्न बाहिर जानु पर्दैन, त्यही चिज हामी यहाँ गर्न सक्छौँ भने त्यसकारण यो फेसनको रूपमा टाउको दुख्यो कि विदेश कुद्ने त्यो गर्नु पर्दैन। जे कुरा यहाँ हुन सक्दैन सक्नेले बाहिर गएर पनि उपचार गराउनु पर्छ, त्यो मामुली कुरा हो। सक्नेले बाहिर गएर उपचार गराउँछ, नसक्नेले त के गर्ने। अब हाम्रोमा यो सुविधा उपलब्ध भइसकेपछि मैले हाम्रै डाक्टरहरूलाई पनि सोधेँ, तपाईँहरू सक्नुहुन्छ? सक्छौँ भन्नुभयो। मैले भने यही मैले भन्न खोजेको थिएँ कि तपाईँहरू सक्नुहुन्छ, तपाईँहरू गरिरहनु भएको छ ट्रान्सप्लान्ट प्रत्यारोपण गरिरहनु भएको छ भने मेरो मात्रै नसक्ने भन्ने कुरा छैन, तपाईँहरू सक्नुहुन्छ, त्यसकारण तपाईँहरू गर्नुहोस्। र उहाँहरूले गर्नुभयो, सफलतापूर्वक गर्नुभयो, उहाँहरूलाई धन्यवाद छ। हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको प्रगति खुसीको कुरा हो। हामीले राम्रो प्रगति हासिल गरेका छौँ भन्नुपर्छ। यद्यपि पर्याप्त छैन, यसमा अहिले म धेरै जान चाहन्न किन पर्याप्त छैन, के गर्नुपर्छ, यसमा अहिले हामीसँग धेरै जाने समय छैन। अर्को कुरा त हामी आज राजनीतिभन्दा गैर राजनीतितर्फ बढी कुरा गर्ने भएको हुनाले यतैपट्टि छ। ठिक छ। अब म अघिको त्यो गीतमै गएर जोडेँ कि गीतकार केपी ओली कतिको सशक्त हो भन्ने यहाँलाई लाग्छ? म दुईटा मृगौला प्रत्यारोपण गर्दा 5-7 वटा अपरेसन गर्दा पनि अशक्त भइन। तर गीतकारको रूपमा हरेक कुरामा म एकदम सशक्त छु भनेर पनि भन्दिनँ, किनभने सशक्तता खालि मनको कुरा हो, भावनाको कुरा हो। मैले आफ्नो भावना व्यक्त गरेँ, त्यो भावना गलत छैन, सही छ। काठमाडौँको मेयरमा जितेपछि बालेन शाह यहाँलाई भेट्न जाँदा यहाँले चाहिँ तबला उपहार दिनुभएको थियो। खास के हो त्यसको रहस्य? किन बालेनलाई र्याप गाउने गायकलाई जो मेयर बन्नुभएको छ उहाँलाई यहाँले तबला किन दिनुभयो? पूर्वीय सङ्गीतको एउटा भन्न यो वाद्य वादन यन्त्र किन दिनुभयो उहाँलाई? मलाई के जानकारी थियो भने बालन शाह अर्थात् बालेन्द्र शाह काठमाडौँका गएको स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित मेयर प्रमुख, उहाँ तबला बजाउने गर्नुहुन्छ र उहाँको माटाको तबला थियो, ठाउँ सार्दा फुट्यो। उहाँसँग तबला थिएन। मसँग मेटल तबला थियो, बलियो थियो, सार्दा पनि नफुट्ने खालको थियो। त्यसो भएर मैले अलिक बलियो तबला, राम्रो क्वालिटीको तबला यो लगेर यताउता सार्दा ओर्दा फुट्दैन है, लैजाऊ भनेर मैले उहाँ लोपिनु भएको त्यो तबलामा कि यहाँलाई नै दिउँ भन्ने लागेको?
यो छुट्याउन गाह्रो छ। मैले उहाँको मनमा के थियो त म कसरी भनौँ? मलाई उपहार दिन मन लाग्यो, मैले उहाँलाई उपहार दिएँ। यो जस्तो यहाँले बेला बेला नाचेको पनि देख्न पाइन्छ यो उमेरमा पनि, अनि के अरे सारङ्गी बजाएको पनि हामीले देख्यौँ होइन। सङ्गीतमा यहाँको रौस भनौँ न, यो लगाव अरू थप भनौँ, गीत लेख्ने बाहेक अरू लगाव के केमा छ सङ्गीतप्रति? यो जीवन भनेको चाहिँ जीवन सिङ्गो जीवनको कुरा गर्दा म बच्चा थिएँ, किशोर भएँ, युवा भएँ, अधवैँसे हुँदै गएँ। अब अहिले अधवैँसे नै छु भन्नु पर्यो होइन। तर अब बाँची बढ्ती रहे बुढो हुनु पनि अनिवार्य नै छ। म त्यो किन भनिराखेको छु भने मैले पोहोर एकपल्ट साथीहरूलाई भनेको थिएँ, म बिमारी भएपछि अलिक चिन्ता गर्नुभयो साथीहरूले। मैले भने अब हाम्रो खालै अलिक अल्पायु छ, स्वास्थ्य त त्यति राम्रो छैन। मेरो हजुरआमा पनि 101 वर्षमा बितिहाल्नुभयो, मेरो हजुरबुवा पनि झन्डै 100 वर्ष पुग्दा नपुग्दा बित्नुभयो। अब हेर्दा हेर्दै मेरो बुवा नै बुढो जस्तो देखिन थालिसक्नुभयो भनेको थिएँ। पहिले पनि म त्यही भन्छु, मेरो बुवा हुनुहुन्छ र 2-4 किलोमिटर हिँड्ने गर्नुहुन्छ, वरपर केही छैन। मेरो स्वास्थ्यभन्दा अलिकति राम्रो स्वास्थ्य छ उहाँलाई, न सुगर न डायबिटिज न केही जे खान मिल्ने पर्ने खानेकुराहरू केही पनि बार्ने चलन छैन। र यति हो, अभक्ष्य कुभक्ष्य खानुहुन्न, त्यस कारण पनि हुनसक्छ। तर स्वास्थ्य उहाँको राम्रो छ। बुवा अलिक बुढो हुन थाल्नुभएको छ। त्यसो भएर जीवन भनेको त एउटा मात्रै उमेर होइन नि। अहिलेको मेरो उमेर नै जीवन भनेको यति बेरैको मात्रै होइन। म युवा हुँदाको, म किशोर हुँदाको, म बालक हुँदाको, विभिन्न समयको पनि त। त्यसो भएर जीवनका रङहरू पनि विभिन्न प्रकारका हुन्छन्, जीवनका रसहरू पनि विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। क्यानभासका रङ जस्तै अथवा साहित्यका रसहरू जस्तै अथवा सङ्गीतका स्वर र सुरहरू जस्तै, तालहरू जस्तै विविधता हुन्छ जिन्दगीमा। त्यसो भएर राजनीति गर्ने भनेपछि राजनीति, अनि जनता राजनीति भनेको खेतमा धान फलाउने कुरो हो कि होइन, बारीमा मकै फलाउने कुरो हो कि होइन, बारीमा सुन्तलाका बोट बिरुवा लगाउने कुरा हो कि होइन, सुन्तला फलाउने कुरा हो कि होइन, अनि उद्योगहरूको स्थापना गर्ने कुरा हो कि होइन, हाम्रा ऐतिहासिक धरोहरहरूको संरक्षण राजनीति हो कि होइन, अथवा राजनीति चुलो बाल्नु हो कि होइन। अघि एउटा कुरो यसो आएको थियो, साग मैले केलाएको भन्ने कुरा। साग केलाएको मात्रै होइन, मैले त खानै कति लामो समयसम्म, कति वर्षसम्म आफै खाना बनाएको छु, आफै चामल केलाएको छु। मलाई छिन्कन, निफन्न, सार्न सबै आउँछ। सायद कतिपयले बुझ्नुहुन्न होला यो छिन्किने भनेको के हो, निफन्ने भनेको के हो। साग केलाको फोटो त मैले यहाँ देखाउन पनि चाहेको छु। त त्यसो फोटो हेरौँ न। यो सबै जतिसुकै मान्छेले ठुला कुरा गरे पनि फेरि यो उहाँको यो चाहिँ यसमा पनि तलमाथि भने पक्कै उहाँले सच्याउनु हुनेछ होइन। यो गर्ने मान्छेले खानु पर्दैन। खानु पर्छ भने के खाने के नखाने, साग खानु पर्दैन। साग खाने हो भने केलाउनु पर्दैन।
खेलाउन सघाउनु नि पर्छ। भ्याएसम्म, सकेसम्म, पाएसम्म रमाउनु पर्दैन। संसारमा केही दुखी मान्छेहरू हुन्छन् जो कहिल्यै पनि मुस्कुराउँदैन, जहिले पनि हजारौँ कहिल्यै प्रसन्न चित्त हुँदैन। मानिलु यो संसार सबै उसैले मात्रै बोकेको छ, संसारको पीर चिन्ता उसैलाई मात्रै छ जस्तो गरेर एकदमै दुखित भएर बस्या हुन्छ। आफ्नो भागको पीर, आफ्नो भागको चिन्ता, आफ्नो भागको कर्तव्य, आफ्नो भागको काम। हामीले काम पनि आफ्नो भागको गर्ने हो, कर्तव्य आफ्नो भागको पुरा गर्ने हो। अनि मैले जे काम गर्नुपर्छ त्यो मैले काम चोर नभई नठगिकन आफ्नो भागको काम गर्नुपर्छ, अर्काको भागको होइन। र मैले प्रसन्न चित्त हुनुपर्छ। बाजा बजाउने ठाउँ, गाउने ठाउँ, नाच्ने ठाउँ, देउसी खेल्ने ठाउँ भेटियो भने अनि देउसी खेल्ने ठाउँमा चाहिँ धुमधुम तपरेर बस्छ। त्यहाँ त देउसीले गाउने हो, त्यहाँ त नाच्ने हो, नाच्ने हो नि त्यहाँ। त्यसकारण यसलाई राजनीति गर्ने मान्छेले देउसी कसरी खेल्यो, राजनीति गर्ने मान्छे फुटबल कसरी खेल्छ, राजनीति गर्ने मान्छे क्यारम कसरी खेल्छ, राजनीति गर्ने मान्छे टिटी कसरी खेल्छ, राजनीति गर्ने मान्छे गाई भैँसी कसरी चराउँछ हेर्छ, अथवा राजनीति गर्ने मान्छे चित्र कसरी बनाउँछ यहाँ देखाउनु भएको छ साथीहरूले। यो अब यहाँको व्यस्तता हामीले देखेको छौँ, बुझेको छौँ। घरमा पनि बिहानदेखि राति 1 बजेसम्म पनि यहाँको भेटघाट प्राय चलिरहेको हुन्छ। यो निर्वाचनको मौन अवधि बाहेक अरू समयमा भान्सामा यहाँले कति बेला समय दिनुहुन्छ या दिनुहुन्न, त्यो के छ यहाँको, अलिकति त्यो पनि जानकारी पाउन। यस्तो मौनताको बेला बाहेक, यो एउटा राजनीतिक मौनता बाहेक, यो एउटा गजबको खर्पन शीर्षकको कविता। यो म त्यसमा जान्छु, यसपछि जान्छु। यो देखाउनु भएको छ साथीहरूले, यो साथीहरूले देखाउँदै गर्नु भएको छ। त्यसमा पछि जाउँला हैन, त्यसमा पछि जाउँला। अहिले मैले यो भान्सा सकिहालेँ। हजुर, यहाँले त्यो मौन अवधि बाहेक अरू बेला पनि भान्सामा सघाउनुहुन्छ कि? मैले म गाउँमा जन्मिएको, दुर्गम ठाउँमा। मेरो गाउँमा भर्खर बाटो पुगेको, मेरो गाउँमा भर्खर बिजुली पुग्यो। अहिले बाटो पुगे पनि 2-4 वर्ष भयो, बिजुली पुगेको 2-4 वर्ष भयो, अझै राम्ररी पक्की भइसकेको छैन बाटो। विद्यालय पुगेको चाहिँ उहिले नै हो है। फेरि राणा शासनको तुरुन्तै पछि विद्यालय पुग्यो। शिक्षाको क्षेत्रमा त्यति पछाडि होइन, तर विकासका अरू मापदण्डहरूमा धेरै पछाडि हो। अस्ति एउटा कार्यक्रममा मैले भनेको थिएँ कि मेरो ठाउँ यस्तो हो जहाँ सपना देखिन्थ्यो भने पनि ठुला सपना देखिँदैन थियो। हाम्रोतिर चलन के थियो भने 1 मानाको बन्दोबस्त भन्ने थियो। कोही छोरी माग्न आयो भने 1 मानाको बन्दोबस्त छ कि छैन भन्थे। कसैलाई छोरी दिन पर्दाखेरि 1 मानाको बन्दोबस्त छ कि छैन भन्ने चलन थियो। अथवा पेटको समस्या समाधान नहोला 1 मानाको समस्या भनेको समाधान भनेको त्यो खालको थियो। धेरै ठुला सपनाहरू थिएन। र मैले अलिक ठुलो भइन्जेलसम्म साना काम ठुला काम भन्ने बुझ्दैन थिएँ। सफा थालमा खाना पर्छ भने थाल त माझ्नु पर्छ, नमाजिकन कसरी सफा हुन्छ। माझ्ने काम चाहिँ सानो, सफामा खाने काम ठुलो भन्ने मैले मेरो बात थिएन। म सानादेखि अघि नै प्रसङ्ग आयो, आमा पनि बित्नु भएको, त्यही भएर होला थुप्रै कामहरू मलाई गाउँघरमा बाती काट्नेदेखि लिएर, टपरी बनाउनेदेखि लिएर, दुना बनाउनेदेखि लिएर, गुन्द्रीको हत्यौरी बाट्नेदेखि लिएर, तान लगाउनेदेखि लिएर, गुन्द्री बन्नेदेखि लिएर
गजरा सुकुल बन्नेदेखि लिएर घुमाउने पिरा बन्नेदेखि लिएर पराल खोसेला सबैका पिर्का बनाउन आउँछ मलाई। र म जुन काम देख्यो त्यो सिक्ने मान्छे हो। यहाँ पोखरा जेलमा बस्दाखेरि मैले कपडा पनि बन्न सिकेको थिएँ। मन परेका दिदीबहिनीहरूलाई यहाँ साडीहरू बनेर मैले बाहिर पठाइ पनि दिन्थेँ कहिले कहिले। र त्यो सिक्ने कुरा मैले गर्थेँ। आफैले लाउने कुरा पनि कहिले कहिले बन्थे। मसँगै जेल बसेका साथीहरू पनि सम्भवतः हुनु होला जसले देख्नु भयो। दाजुभाइहरूलाई दौरा सुरुवाल चाहिँ बनाउनु भएन? दिदीबहिनीलाई साडी त बनाउनु भयो? कपडा बनाएँ, तर मलाई कमिज सुरुवाल यस्तो चिज चाहिँ सिउन आउँछ, काट्न आउँछ। आफै काट्थेँ, आफै सिउँथेँ जेलमा हुँदाखेरि। मैले लगाउने कमिज सुरुवालहरू चाहिँ प्राय आफैले काटेका, आफैले सिलाएका हुन्थे, सिलाउने पायो भने। त्यस कारण म काम सिक्ने कुरामा अलिक रुचि राख्थेँ र कुनै काम सानो भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन थियो कहिल्यै पनि। र पछिसम्म पनि म खाना बनाउने, भाँडा माझ्ने यो काम गरिराख्छु। अहिले पनि खाना बनाउन अलिक बढ्दै समय लाग्छ, त्यसकारण त्योभन्दा राम्रो साथीहरूसँग जेलमा बस्दा पनि काम बाँड्दाखेरि साथीहरू खाना बनाऊ, म चाहिँ भाँडा मान्ने काम गरौँ, किन समय छोटो समयमा लाग्छ काम सिद्धिन्छ भनेर म भाँडा मान्ने काम चाहिँ रोज्थेँ। त्यसो भएर फुर्सद भयो, समय भयो भने मैले जहाँ जे मिल्छ त्यो, म विद्यार्थी हुँदा, म युवा हुँदा, म नेता हुँदा कहिले गोठालीहरू भेटिए भने उनीहरूसँग पनि म रमाएर बस्थेँ। खोला देख्न हुँदैन थियो, अलिक पौडी खेल्न मिल्ने खालका खोलाहरू पौडी खेल्थेँ। मेरो सबभन्दा रोजाइको खेल पौडी हुने गर्थ्यो। खेलकुदमा अति रुचि राख्थेँ। त्यसो भएर मैले घर गृहस्थीमा चाहिने, आफूलाई चाहिने कामहरू चाहिँ गरिहाल्छु। सबै आफै गर्न सक्नुहुन्छ? हवाईजहाज म पाइलट हुन पाइनँ, त्यसकारण मैले चलाउन जाने छैन। अरू म बच्चै हुँदाखेरि, अलिक साधारण ठिटै हुँदाखेरि, म 17-18 वर्षको हुँदाखेरि मैले गाउँमा त्यस बेला जिएमसी भन्ने दोस्रो विश्वयुद्धको बुढो ट्रक पाइन्थ्यो। त्यो ह्यान्डलबाट घुवाइ 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 घुमाएर स्टार्ट गर्नु पर्थ्यो। त्यसैबाट मैले ड्राइभिङ सिकेको 26 सालमा। त्यस कारण मैले जे देख्यो त्यो सिक्नुपर्ने। 20 सालमा मैले त्यो सिटमा चाहिँ हात राखेर खुट्टो अर्कापट्टि छिराएर कैँची चलाउने भन्थे। त्यसरी आफ्नो साइकल थिएन, अर्काको भेट्टा आयो कि बिग्रेला भन्ने डर, बिग्रिन्छ भन्थे, बिग्रिहाल्ने त रहन्छ र अन्त। तर यो बिग्रिने चाहिँ मलाई अचम्म लाग्थ्यो। हाम्रो दमिनी आमा हुन्थ्यो, हामी दमिनी आमा भन्थ्यौँ, हाम्रो घरभन्दा अगाडि हुनुहुन्थ्यो। हामी गएर बसेपछि अनि एकछिनमा, ए साना, तिम्रो चाल ठिक छैन है, कैँची कतर्नुतिर हेर्दैछौ तिमी, चलाउला भनेर। अनि किन र आमा, चलाउँदा के हुन्छ, बिग्रिन्छ भनेर। म हेर्थेँ त्यो फलामको कतौरो के अरे कतौरा भन्छ, के भन्छ त्यसलाई, कतर्नु, फलामको कतर्नु त्यो बल्टुले बाँधेको छ, बिग्रिने कोही ठाउँै छैन त्यसको। अब छोयो भने बिग्रियो भन्नुहुन्छ उहाँले। मलाई अचम्म लाग्थ्यो। म कहिले कहिले सोध्थेँ, के भएर बिग्रिन्छ आमा, यो त बिग्रिने त काहीँ ठाउँै छैन भन्थे। उहाँले चलाउने त्यो हाते मेसिन थियो, त्यो त छुन पाउने कुरै भएन। कतर्नु त परतिर यसो त्यतातिर हेऱ्यो भने चाल छैन, ठिक छैन है तिम्रो, त्यो चलाउला भनेर। अब मलाई चाहिँ कस्तो भने फेरि चलाउँ चाहिँ हुन्थ्यो, चलाउँ हुने, उहाँले चाहिँ तिम्रो चाल ठिक छैन है, त्यता हेर्दैछौ भनिहाल्ने। त्यसो भएर म यो जुनसुकै काम पनि मेरो रुचिको कुरा भित्र पर्छ। त्यसकारण म हाम्रो जीवनमा आवश्यक पर्ने प्रचलित कामहरू तिनीहरूमा रुचि राख्छु। धन्यवाद। अब यो नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको सबैभन्दा सान्दर्भिक विषय, अहिले हामी साहित्यमा त उहाँको छिरेकै छैनौँ, म उहाँलाई यतातिर छिराउन चाहन्छु कि केपी शर्मा ओली ज्यूको साहित्यिक व्यक्तित्व के हो, यसबारेमा हामी केही जानकारी पक्कै लिनेछौँ। त्यो अघि खर्पन देखिरहेछ यहाँ, त्यो कविता, खर्पन भन्ने कविता
यो उहाँले 2041 सालमा जेलमा बस्दाखेरि लेख्नुभएको रहेछ र पोखराकै उहाँका सहयात्री भूपनिधि पन्तसँग त्यो रहेछ र त्यो चाहिँ पछि अब विभिन्न साहित्यिक ग्रन्थहरूमा छापिएको पाइयो र उहाँले पनि त्यसरी नै बाहिर आइसकेपछि मेरो यो कविता रहेछ भन्ने कुरो देख्नुभयो। उहाँले भुल्दै जाने भने पछि उहाँले यो बारेमा भन्नु पनि होला। म यो खर्पनको 2 लाइन पढेर सुनाउन चाहन्छु। म यही खर्पनमा हालेर हर दिन बेलुका, म यही खर्पनमा हालेर हर दिन बेलुका बितेको थोत्रो मैलो दिनलाई बिदा गर्छु। म यही खर्पन थापेर हर दिन बिहानै आउने नयाँ सुकोमल दिनलाई स्वागत गर्छु। अब योभन्दा तल लास्टको लाइन चाहिँ मलाई पढ्न मन लाग्यो। इन्डिङ चाहिँ मेरो जीवनको दियो जलाउने बातियो खर्पन, मेरो जीवनको दियो जलाउने बातियो खर्पन, मेरो जीवनको सबभन्दा लामो साथी हो खर्पन। मान्छेहरूसँगको मेरो जी हजुर त म सबै सम्बन्धहरू हो खर्पन। मेरो घर, मेरो घाट, मेरो बजार, मेरो हाट, जे भने पनि हुन्छ खर्पन। खर्पनको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यो कुन सन्दर्भमा लेख्नु भएको थियो, यो यसमा भएको चित्रको विषयमा पछि जोड्नेछु, किनभने यहाँको चित्रकारिताको दक्षताको विषयमा नि हामी पछि कुरा गर्नेछौँ। अहिले कविता या साहित्यको विधामा मात्रै पहिला जाउँ। यो कुन सन्दर्भमा लेख्नु भएको थियो, त्यो बेला खर्पन कस्ताले बोक्थे अथवा कहाँ बोकिन्थ्यो, के हुन्थ्यो र यसलाई केसँग जोड्न खोज्नु भएको थियो? म पोखरा जेलमा थिएँ र पोखरा जेलको गेटमा पोखरामा त्यति खर्पन बोक्ने चलन छ जस्तो मलाई लागेको थिएन। त्यस बेला एकजना मान्छे खर्पनमा सागसब्जीहरू के राखेर गेट अगाडि आए। मैले उनलाई देखेँ अनि मैले उनी भएर यो कविता लेखेँ। म त जेलभित्र थिएँ, म त बन्दी थिएँ, म त कैदी थिएँ। मै भएर त म यो कविता लेख्न सक्दैन थिएँ। त्यसकारण मैले आफूलाई खर्पन बोक्नेमा परिणत गर्नु पर्थ्यो र म त्यो मेरो खर्पन भनेर मैले त्यो व्यक्तिको रूपमा आफूलाई रूपान्तरित गरेर अनि यो कविता लेखेका थिएँ। र कविता लेख्नभन्दा अगाडि मैले पहिले खर्पन बोकेको एउटा मान्छेको यसो सरर स्केच बनाएँ, त्यसपछि कविता लेखेँ। मेरो अलिक बानी के छ भने म उहिले भूमिगत कालदेखि पनि जहाँ जहाँ पुग्यो त्यो मेरो लेखाइ, कहिले कथा, कहिले निबन्ध या कहिले कविता, कहिले गीत, यस्तो चिजहरू लेख्दाखेरि त्यो बोकेर हिँड्न मलाई सम्भव हुँदैन थियो। त्यस कारण म जहाँ पुग्थेँ त्यहाँ लेख्थेँ, त्यहाँ छोड्थेँ। अहिले भर्खर मान्य हुनुभएको छ केआर खम्बुजी, जो 26-27 सालको आन्दोलनकारी हुनुहुन्थ्यो र पछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा 35-36 सालतिर, 37 सालतिरसम्म, 38 सालतिरसम्म त्यहाँको सबभन्दा बढी परिचित विद्यार्थी उहाँ नै होला, सम्पर्क सूत्र उहाँ नै होला, त्यस्तो चिनिएको व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। र उहाँले पछि जर्मनीबाट पिएचडी गर्नुभयो। उहाँसँग मेरो लामै सङ्गत भएको थियो। उहाँले नै मलाई विराटनगरमा आउँदा माधव नेपाल पनि त्यही कलेजमा पढ्नु हुँदो रहेछ र केआर खम्बुले नै माधव नेपालसँग मेरो परिचय गराउनु भएको थियो। त्यो आफ्नो च्याप्टर छ। उहाँसँग पनि मेरा कतिपय कविताहरू छुटेका रहेछन्, अरूतिर पनि छुट्या रहेछन्। उहाँको एउटा संस्मरण अहिले पछि निस्कियो, छायाका लस्करहरू भन्ने। किन पछि उहाँले पिएचडी गरिसकेपछि क्याम्पस पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यस बेला उहाँको नेत्र ज्योति गयो। दुईटै आँखाको ज्योति गएपछि उहाँ पूर्ण रूपले ज्योतिविहीन हुनुभयो, नेत्र ज्योतिविहीन। त्यस स्थितिमा उहाँले छायाका लस्करहरू, उहाँले यथार्थ चित्र त देख्नुहुन्न, पिक्चर त मान्छेको देख्नुहुन्न, छाया मात्रै सम्झिनुहुन्छ। त्यस कारण उहाँले छायाका लस्करहरू भनेर पुरानो संस्मरण लेख्नुभयो। त्यसमा अर्को साथी जसकोमा म अस्थायी रूपमा 1-2 पल्ट गएर बसेको थिएँ, 1-2 पल्ट, 1-2 दिन, 2-4 दिन डेरा लिएको थिएँ,
अथवा आश्रय लिएको थिएँ भूमिगत हुँदा उहाँकोमा कविताहरू मैले लेखेर छोडेको रहेछु र त्यति बेला मेरो नाम चाहिँ कालीचरण भनेर लेखेर रहेछु मैले त्यसमा भूमिगत नाम कालीचरण राखेर रहेछ त्यो कालीचरणका नामका कविता उहाँहरूले पनि छाप्नु भएको छ यो कविताका लागि म भूपनिधि पन्तजीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु म त लेखो छोडो हिँडो त्यसमा कसैले मसला बेचोस् कि कसैले केही गरोस् कि कुनै अर्थ राख्दैन थियो किनभने म सुरक्षित गर्न सक्दैन थिएँ जेलमा मैले अनेक कृतिहरू लेखेँ कविताहरू लेखेँ सयौँ कविताहरू लेखेँ तर अलिकति समयको अन्तरालमा आउँथ्यो र जेलमा खोसेर लुटेर सबै कविताहरू लगिदिन्थ्यो त्यसो भएपछि मैले लेख्ने अलिअलि त हतोत्साही पनि भएको हो लेखेर के गर्ने दुःख गर्यो लुटेर लान्छ त्यसपछि कुनै गहन ग्रन्थ लेख्नेतिर त्यसपछि धेरै लागिएन अलिक फुटकर कविताहरू यस्तै कविताहरू यस्तो लेख्ने छोटा निबन्धहरू लेख्ने त्यस्ता कुराहरूतिर लाग्यो यसै प्रसङ्गमा मैले पोखरा जेलमा हुँदाखेरि पनि कतिपय यस्ता कविताहरू लेखेको होला जसमध्ये भूपनिधि पन्तजी 42 सालको आन्दोलनमा उहाँलाई पनि समातेर ल्याएको थियो उहाँ अलिक समय हाम्रो जेलमेट हुनुभएको थियो र त्यस बेला उहाँले मैले त लेखेँ छोडेँ अथवा उहाँले म राख्छु भनेर राख्नुभयो कि अथवा यत्तिकै राख्नुभयो कि त्यो मलाई याद भएन तर अहिले तनहुँका भन्ज्याङ पत्रिकाका सम्पादक त्यसका सुरुवातकर्ता विश्वबन्धु भण्डारीजीले भन्ज्याङ पत्रिका निकाल्दाखेरि उहाँ पनि जेलमा चिन्जान भएको हुनाले भूपनिधि पन्तजीसँग कुरा भएछ र उहाँले भूपनिधिजीले मसँग पनि केही कविता छन् केपी ओलीका भन्नुभएछ अनि यो कविता चाहिँ भन्ज्याङ भन्ने तनहुँबाट निस्किने पहिले त्यो अखबार जस्तो हो क्या र पछि बिस्तारै त्यो एउटा साहित्यिक पत्रिकाको रूपमा पनि गयो क्या र त्यसमा उहाँले प्रकाशित गर्नुभयो र त्यसरी यो अहिले चर्चामा आयो धेरै वर्षपछि यसले कमसेकम 30-35 वर्ष कति 41 सालमा लेखा कि कति भन्नुभयो 41 सालमा लेखिएको कविता 35 वर्ष जति भयो होला कमसेकम 75 तिर होला 75 सालतिर यो फेरि स्मरणमा आयो होला अथवा भूपनिधि पन्तजीले यसलाई उजागर गरिदिनु भयो यो मैले पेन्सिलले लेखेको हो पेन्सिलले नै स्केच गरेको हो र पेन्सिलले नै लेखेको हो मेरो कविता लेख्ने केर्ने मेट्ने भूपी शेरचनको जस्तो यसो लेख्छन् हेर्छन् केर्छन् फेरि लेख्छन् फेरि हेर्छन् फेरि केर्छन् फेरि लेख्छन् कठेबारी बिचरा भूपी शेरचन भन्ने कविता भूपी शेरचनले लेख्नुभएको थियो मेरो त्यस्तो बानी छैन लेख्छन् अनि हेर्छन् अनि फेरि केर्छन् अनि फेरि लेख्छन् होइन मलाई लेख्छु छोडिदिन्छु लेख्छन् हेर्छन् छोड्छन् लेख्छन् हेर्छन् छोड्छन् मेरो चलन चाहिँ त्यो र धेरै वर्षपछि भेट्छन् कोही यो त्यसै गरी आएको यहाँले जेलमा बस्दाखेरि एउटा महाकाव्य नै तयार गर्नुभएको थियो त्यो हरायो या चोरियो या लुट्यो के भन्ने मलाई जानकारीमा आएको थियो खास के हो त्यसको त्यो अलिकति सिद्धिन बाँकी थियो त्यसका करिब 18 सर्ग हुने र अलिक मोटै हुने अनुमान गरिएको थियो करिब 6 महिना जसो त्यो जेलमा चाहिँ लुटपाट भएको थिएन मेरो लेखाइहरू त त्यो 6 महिनाको बिचमा मैले महाकाव्य खण्डकाव्य कथा निबन्धहरू यस्तो लेखिराख्थेँ एउटा चाहिँ लगभग 16 सर्गसम्म 16 खण्डसम्म त्यसको लेखेका थिएँ मैले त्यसपछि त्यो लुटिएपछि त्यतापट्टिको बाटो नहिँडौँ भनेर छोडिदिएँ त्यो एकदम प्रचलित नाम राख्ने सोच गरेको थियो मलाई आफ्नो आमा गुमाउनु परेकोमा असाध्य पीडा थियो र 3 वर्षको उमेरदेखि अहिलेसम्म पनि म आमाको चेहरा सम्झिरहन्छु र त्यसो भएको हुनाले आमा भन्ने शब्दप्रतिको मेरो आत्मीयता अरूलाई पनि त्यस्तो हुन्छ होला तर मलाई विशेषै मेरो आत्मीयता यसकारण कि मैले आमा गुमाउनु पर्यो त्यसकारण मैले त्यस महाकाव्यको नाम चाहिँ आमा नै राख्ने विचार गरेका थिएँ तर अब त्यो इतिहासको कुरा भयो त्यो लुटेर लगियो त्यो कता फ्याँकियो के भयो त्यो थाहा छैन अब यो जस्तो कविताभन्दा बाहेक यहाँको निबन्ध विधामा मैले एउटा
अलिकति पढ्ने मौका पाएको थिएँ, दुई कान दुई आँखा एक मुख होइन, यो अलिकति यसको बिम्ब भन यसको सङ्केत मलाई रोचक लागेको थियो। यहाँले यो समूहमा अलिकति प्रश्न पार्दैन न, यसले यो निबन्धले के भनेको थियो? मैले सामान्यतया साथीहरूलाई सम्झाउने कुराहरू गर्ने, त्यसो गर्दाखेरि एकपल्ट साथीहरूलाई सम्झाउँदा मैले केही कुराहरू राखेको थिएँ, त्यसमध्ये अंशका कुराहरू थिए। त्यो एउटा अंशमा चाहिँ के थियो भने हाम्रा कान दुईटा हुन्छन्, दुईटा कानले सुन्छौँ, दुईटा आँखाले हेर्छौँ। चनाखोसँग हेर्नुपर्छ, चनाखोसँग सुन्नुपर्छ। हेर्ने भनेको पनि सिक्ने कुरा हो, सुन्ने भनेको पनि सिक्ने कुरा हो। सिक्नु धेरै पर्छ, तर दुईटा कान छन्, दुईटा कानले सुनेर सिक्ने हो। दुईटा आँखा छन्, दुईटा आँखाले हेरेर सिक्ने हो। तर मुख त एउटा मात्रै छ, त्यसकारण अत्यन्त सीमित बोल्ने हो, कम बोल्ने, चाहिने कुरा मात्रै बोल्ने, सही कुरा मात्रै बोल्ने र सकेसम्म राम्रा कुरा हेर्नु पर्यो, सकेसम्म राम्रा कुरा सुन्नु पर्यो। तर ती सुनेका, जानेका, देखेका जति सबै कुरा पनि वा त्यसको आधा पनि, हाम्रा ज्ञानेन्द्रिय त दुईटा कान चारवटा आँखा त कमसेकम सबभन्दा बढी ज्ञान आर्जन गर्ने त यहीँबाट हो, आँखाबाट, कानबाट। तर मुख त एउटा मात्रै छ, त्यसकारण बोलेर ज्ञान आर्जन अलिक कम हुन्छ, देखेर सुनेर जति हुँदैन। बोलेर दिने कुरा हो, बढी आर्जन कम हुन्छ। आर्जन हुँदै हुँदैन होइन, आर्जन पनि हुन्छ तर कम हुन्छ। त्यसकारण बोल्दाखेरि चाहिँ विचार गरेर थोरै बोल भन्ने त्यसको अर्थ थियो। त्यस अर्थमा त्यो भद्रगोल जेलमा हुँदाखेरि सम्भवतः 37 सालतिर लेखिएको निबन्ध हुनुपर्छ त्यो। यहाँले कविता र निबन्ध बाहेक साहित्यको अरू विधाहरूमा पनि केही लेख्नुभयो कि? मेरो एउटा विशेषता के छ भने मलाई एकपल्ट म हार्मोनियममा यसो बसेँ, साथीले मलाई सोध्नुभयो हार्मोनियम बजाउन आउँछ भनेर। मैले भने आउँछ। पछाडिबाट यसो थिच्नुपर्छ, त्यो रिड हुन्छ, त्यसमा थिच्नुपर्छ, बजिहाल्छ। यताबाट हावा दिएपछि यता थिचेपछि बज्छ, आउँछ भने मैले। तर एउटा शर्त छ, मेरो बजाउने तरिका अरू कसैकोसँग मिल्दैन। मलाई आउन धेरै कुरा आउँछ तर अरूकोसँग नमिल्ने धेरै छ। आफ्नै पारा हुन्छ, आफ्नै पारा मौलिक, अथवा सिक्दै नसिकेको बच्चाले जस्तै अत्यन्त ओरिजिनल बजाउँछु मैले। त्यस्तो यो जस्तो 14 वर्ष जेल जीवनको समयमा यहाँले पढ्ने किताबहरू, सामग्रीहरू जुन बेला यहाँले धेरै अध्ययन गर्नु होला सम्भवतः होइन, त्यो कसरी प्राप्त हुन्थ्यो, कहाँबाट कसले ल्याइदिनुहुन्थ्यो अथवा कसरी पाउनुहुन्थ्यो? यसको एउटा रमाइलो किस्सा छ। म जेलमा पर्ने बित्तिकै गोलघरमा हालेँ। गोलघरमा केही पनि दिँदैन, पानी खाने भाँडो पनि दिँदैन। पछि साह्रै ठुलो लडाइँ गरेर माटाको सुराई झिकाइयो, किनभने कुनै सिसाको चिज, कुनै चिज त्यहाँ दिइँदैन, सबै कुरामा शङ्का गरिन्छ। त्यो आफ्नै लागि पनि घात गर्न सक्छ, निराश मान्छे हुनसक्छ जेलमा, र अरूका लागि पनि केही घात गर्न सक्छ। त्यस प्रकारको आशंका, अनेक आशंकाले केही पनि दिँदैन। अर्को दुःख दिने नियतका लागि त्यहाँ राखेका हुनाले दुःख दिनका लागि पनि केही दिँदैन। त्यस्तो बेलामा हामी त भर्खर परेका, कागज कलम, केही किताब पत्र पत्रिका केही दिने कुरै थिएन। एउटा रेडियो नेपाल जडान गरेर माइक राखिएको थियो, त्यसबाट रेडियो नेपालका समाचार सुन्न पाइन्थ्यो। र खास गरी बेलुकातिर सुत्ने बेलातिर भएपछि वीरगञ्जका हवारीहरूको फरमाइसमा
हलवाई कि त्यो बेला खुब फरमाइस चल्थ्यो। हवारीहरूको फरमाइस खुब आउँथ्यो, सबभन्दा धेरै आउने वीरगन्जका हवारीहरूको यो हवारी त्यो हवारी त्यो हवारी त्यो हवारी भनेर आउँथ्यो विज्ञापन। त्यो हवारी भन्ने थर मलाई पहिले थाहा थिएन, त्यही जेलमै बस्दाखेरि थाहा भएको। त्यो हिन्दी गीतका लागि फरमाइस असाध्यै पठाउँथ्यो उनीहरूले, त्यसो भएर अनि त्यो बाहेक केही सुन्न पाइँदैन थियो। त्यस्तो बेलामा एक दिन म अलिक बिरामी थिएँ निकै, अनि ती जेलको गेटमा डिस्पेन्सरी हुन्छ एउटा, त्यसमा लग्यो मलाई डक्टरसँग जचाउनका लागि। त्यो जचाउन लाँदाखेरि जचाएर फर्किँदा त्यस बेला माफ गर्नु होला, मैले यो चुरोटको विज्ञापन गरेको होइन, म चुरोट खान्न, चुरोट नखान सबैलाई आग्रह गर्छु। चुरोट स्वास्थ्यका लागि बहुतै हानिकारक छ। स्वास्थ्यमा पनि सबभन्दा बढी खतरनाक र साह्रै अप्रिय रोग क्यान्सर जस्तो लगाउन सक्छ, फोक्सोको क्यान्सर त्यसले लगाउन सक्छ, खैनी जस्ता कुराले गिजाको क्यान्सर, मुखको क्यान्सर अनेक चिज गर्न सक्छ, जिब्राको क्यान्सर गर्न सक्छ। त्यसकारण यो सुर्तीजन्य पदार्थ आदि प्रयोग नगर्न म आग्रह गर्दै सत्य कथा मात्रै मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजेको। सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापनसँग यसको सरोकार छैन भन्ने कुरा म साथीहरूलाई पहिले राख्न चाहन्छु। त्यस बेला गोल्ड फ्ल्याग भन्ने चुरोट पाउँथ्यो। त्यो गोल्ड फ्ल्याग भन्ने चुरोट 10 खिलीवाला पाउँथ्यो। त्यो खाएर कसैले खोल फ्याँकेको रहेछ। बाहिरपट्टि त गोल्ड फ्ल्याग लेख्या हुन्थ्यो, 10 खिल्ली लेख्या हुन्थ्यो, भित्रपट्टि खाली हुन्थ्यो। भित्रपट्टि चाहिँ सेतो कागज। मैले त्यो कागज टिपेँ। कागज हो नि जे भए पनि। अर्को कुरा, एकपट्टि लेख्या भए पनि अर्कोपट्टि त खाली छ, खाली कागज हो। मैले कागज नदेखेको केही महिना भइसकेको थियो। त्यसकारण कागज देख्दा मलाई अत्यन्तै आफन्त भेटे जस्तो, नजिकको मित्र भेटे जस्तो, कस्तो कस्तो कागज भनेको त असाधारण कुरा भयो मलाई। मैले त्यो गोल्ड फ्ल्याग चुरोटको खोल टिपेँ, टकटक्याएँ र बोकेँ। संयोग अलिकति अगाडि जाँदै थिएँ, पेन्सिलको सानो टुक्रो काम नलाग्ने छोटो भइसकेपछि, लेख्दा लेख्दै साह्रै छोटो भइसकेपछि कसैले फ्याँकेको रहेछ त्यहाँ। ओहो, कस्तो सुन्दर संयोग। मैले त्यो पेन्सिलको टुक्रो पनि टिपेँ। अरू मान्छेहरूले वरिपरिबाट मलाई हेरे, गोलघरबाट निकालेको खुस्केको हरेको रहेछ क्या। जे भेटो टिप्दै हिँड्छ, जे भेटो टिप्दै हिँड्छ, चुरोटको खाली खोल टिप्दै हिँड्छ। चुरोटको ठुटो टिप्या भए पनि खान तल लागेछ भन्ने हुन्थ्यो। खाली खोल त्यो के गर्नु, त्यसमा खाली खोल टिप्छ, अर्को के छेसको भेट्टा, त्यो यसो के देखेर टिप्यो, परबाट त त्यो पेन्सिलको टुक्रो भनेर मान्छेले चिनेनन् होला। मान्छेहरूले यसो गरेर हेरे वरिपरिबाट, भित्रबाट अलिकति खुस्केकै मान्छे ल्याएको रहेछ। मानसिक बिमारी होला भन्ठाने होला। तर मैले त्यो ल्याएँ। अनि मलाई असाध्यै नियन्त्रणमा राख्न खोज्ने, आफूलाई शासक देखाउन खोज्ने त्यहाँ कामदार थिए। कामदार भन्ने राखेको हुन्छ, जो आम रूपमा जेलका नाइके भनेर चिनिन्छ। सबै नाइके मात्रै हुँदैन, त्यहाँ चौकीदार, भाइ चौकीदार, मूल नाइके, नाइके, भाइ नाइके, चौकीदार, यस्ता श्रेणी हुन्छन् जेलभित्र। सेन्ट्रल जेलमा त पुरा हायरार्कियल सिस्टम छ त्यहाँ, त्यो शासन चलाउनका लागि। त्यसमध्ये एउटा कामदार मलाई अलिकति आफ्नो शासकीयपन देखाउने र अलिक नियन्त्रण गर्न खोज्थे। तिनको जीवन कहानी मैले त्यहाँ काम नभएका बेला सुनेको थिएँ। मार्मिक थियो, असाध्यै मार्मिक जीवन कहानी। र उनीमाथि प्रहरीले, आफ्ना गाउँले विरोधीहरूले, प्रहरीले, वकिलले, न्यायाधीशले सबैले अति अन्यायपूर्ण ढङ्गले उसको मुद्दा, नभएको मुद्दालाई भकै बनाएर उसलाई ठुलो सजायको भागीदार बनाएका थिए। त्यस्तो पीडा उनसँग थियो। उनको जीवन साँच्चै टेस्ट लाग्दो थियो। उनको प्रेम, उनको परिवार, उनका छोराछोरी, उनको सन्तान
उनका आमा बाबु, यो सबैसँग जोडिएर हेर्दाखेरि असाध्यै मार्मिक थियो। मैले त्यो चुरोटको खोल उनकै विषयमा एउटा कविता ससाना अक्षरमा चुरोटको खोलभरि लेखेँ र उनलाई मैले सुनाएँ। मैले चुरोटको खोलमा लेखेको कविता सुनाउँदै गर्दा पहिले गम्भीर हुँदै गए। 3-4 लाइनमा पुगेपछि उनी आँसु खसाउन थाले। अलिक 5-7 लाइन पढेपछि उनी अलिक स्याकस्याक गर्न थाले। अलिक टुप्पातिर पुग्दा उनी धरा धरा वहाँ गरेरै रोए। अनि मलाई भने यो कविता मैलाई दिनुहोस् भने मैले तपाईँलाई लेखिदिएको हो, म तपाईँलाई दिन्छु भनेर मैले दिएँ। त्यसपछि मलाई चुरोटको खोलको खाँचो भएन। एउटा फाइदा त्यो भयो, चुरोटको खोलको खाँचो भएन, उनैले जो गरिदिने गरे चुरोटको खोल। त्यसो भएपछि मैले कागज पाएँ र त्यो पेन्सिलको टुक्रोलाई मैले सकेसम्म त्यही सिमेन्टमा यसो घोटेपछि त्यसबाट तिखार्न सकिन्थ्यो र लेख्न सकिन्थ्यो। फेरि अलिकति भएपछि त्यो ब्लेड स्लेड छुरा पेन्सिल तिखार्ने कटर सटर यस्तो उस्तो केही पनि चाहिँदैन। त्यो अवस्थाले आवश्यकताले आफै आविष्कार गर्छ क्या कसरी सिमेन्टमा पेन्सिल तिखार्न सकिन्छ भने त्यो गरियो र यसरी लेखनको सुरुवात भयो। अलिक पछिदेखि मैले चुरोटको खोलहरूमा चाङ कविताहरू लेखेँ, त्यो पनि उठाएर लिएर गयो। के लेखेको छ त यो चुरोटको खोलको यस्तो चाङ किन हेफाजत गरेर राखेको छ भनेर जेलरले पढेछन्। जेलरले पढेपछि त्यो कविता उनलाई ती जेलर बितेर गए। अहिले उनी भएदेखि सायद त्यो चुरोटको खोल पनि भेटिन्थ्यो कि त्यो चाङ भेटिन्थ्यो कि थाहा छैन। उनले त्यसपछि मलाई भेट्न आए गोलघरभित्र र भने तपाईँ अति मिठा सुन्दर कविताहरू लेख्नु हुँदो रहेछ, तपाईँलाई फुलस्केप कागज र पेन्सिल मै उपलब्ध गराइदिन्छु भने मैले धन्यवाद ल उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसपछि एक ढङ्गले लेख्ने काम त्यसपछि सुरु भयो। सुरु त चुरोटको खोलबाटै फ्याँकिएको चुरोटको खोलमा लेखिएका कविताहरू, चुरोटको खोलमा लेखिएका कविताहरू भन्ने रघुजी पन्तले मलाई एउटा युगदूत भन्ने पत्रिका निकाल्न लागेको छु, त्यसमा एउटा केही संस्मरण लेखिदिनुहोस् न भन्नुभयो। म झापा जाँदै थिएँ, उहाँले छोटो समयमा भन्नुभयो। त्यसो भएर म बिहान 3 बजे नै उठेर 7 बजेतिरसम्म 3-4 घन्टा लगाएर लेखेर अलिकति टुङ्गिएको थिएन, तर टुङ्गिएको छैन भन्ने त्यति थाहा पाउने पनि छैन। त्यसो भएर मैले उहाँलाई छोडिदिएँ। उहाँले कुनै म्यागजिनमा केहीमा यो निकाल्नु भएको छ, छापिसकेको छ, छापिसकेको छ। उहाँले रघुजी पन्तले निकाल्नु भएको छ। यो लेख्ने कुरा भयो। पढ्ने कुरामा चाहिँ जेलभित्र कसरी बातवाड बन्यो? पढ्ने कुरामा चाहिँ त्यसपछि मैले नै अलिकति स्ट्रगल गरेँ र जेलभित्र एउटा लाइब्रेरी छ, गोलघरको बाहिरपट्टि लाइब्रेरी छ, एउटा ठुलै कोठा छ र त्यहाँ लाइब्रेरी छ। त्यसमा केही हजार किताब होला र मलाई त्यो किताबहरू पढ्ने इजाजत सदस्य भएर दिने भनेपछि मैले दिनमा 2-3 किताब लिने गरेँ र 2-3 किताबका दरले पढ्ने गरेँ। त्यसो गरेपछि मैले यो शास्त्र पढ्ने यो शास्त्र नपढ्ने भनिनँ। सबै शास्त्र जे त्यहाँ उपलब्ध छन् ती सबै पढेँ मेलैसँग। जे उपलब्ध हुन्छ सबै पढेँ। एउटा राम्रो चाहिँ के भयो भने रुचि नराखेर र नबुझेर कुनै शास्त्रलाई अलिक हेला गरिदो रहेछ, कुनै शास्त्रलाई अलिक माया गरिदो रहेछ, तर सबै शास्त्रमा केही न केही शास्त्र, केही न केही ज्ञान, केही न केही मान्छेका खोज अध्ययन अनुसन्धान हुँदो रहेछ। त्यसकारण मैले ती सबै रुचि साथ पढेँ र त्यसले लाभ नै गर्यो। मैले जेलका त्यो लाइब्रेरीका पुस्तकहरू लगभग 1 वर्षमा सबै सिद्ध्याएँ र कतिपय पुस्तकहरू मैले दोहोऱ्याएर तेह्रयाएर पनि पढेँ। त्यो बेला जेलमा हुनुहुन्थ्यो, समय थियो? यो जेलमा अध्ययनको कुरा भयो। जेलमा त्यो बेला जेलमा हुनुहुन्थ्यो, समय थियो। अहिले राजनीतिको समय रूपी एकदमै धपेडी बनाउने खालको अर्को जेलमा हुनुहुन्छ होइन?
अहिले चाहिँ पढ्ने समय, लेख्ने समय, अघि रघुजी पन्तको विषयमा पनि भन्नुभयो कि टुङ्ग्याउन नपाइकन गइहाल्नु पर्यो भन्ने टाइपको, अहिले चाहिँ त्यो समय व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ पढ्न र लेख्नको लागि? त्यो त राति मात्रै हो। दिउँसो मैले समय निकाल्छु भनेर समय निकाल्न सम्भव छैन। त्यसो भएर म राति कति बेला जस्तो राति अबेलासम्म पनि भेटघाट र बैठक नै प्राय देखिन्छ? हुन्छ। कति समय सुत्नुहुन्छ, कति समय पढ्नुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ, कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? अलिक कम सुत्छु र समय मिल्यो भने सुतिहाल्छु र जति बेर सुत्छु त्यति बेर निदाइहाल्छु। जति समयका लागि सुत्छु त्यति समयका लागि सुत्छु। यति मिनट भनेपछि त्यति मिनटमा जागिहाल्छु। अलार्म राख्नु पर्दैन? पर्दैन। म 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, जति मिनट भनौँ त्यति, 10 मिनट, 15 मिनटदेखि 4 घन्टा सुत्ने भनेपछि 4 घन्टा सुत्न सक्छु। 4 घन्टाभन्दा बढी चाहिँ सुत्दिनँ। 4 घन्टाभन्दा बढी पनि अलिक सुतौँ भन्यो भने चाहिँ निन्द्रा खुलिकन फेरि गाह्रै पर्छ। फेरि सुत्दाखेरि एकछिन सुत्ने कुरा हुन्छ। बिहान चाहिँ मेरो आदत कसैले नसिक्नु होला, स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ। राति अबेलासम्म बस्नु हुँदैन, बरु बिहानै उठेर पढ्नुहोस्, बिहानै उठेर लेख्नुहोस्। तर म बिहानै उठ्यो भने पनि बिहानदेखि व्यस्त हुनुपर्ने भएको हुनाले म राति नै अध्ययन गर्छु। किनभने बिहान त साथीहरू आइराखेको छ अनि म अध्ययन गरेर बसिया छु भनेर कहाँ मान्छ र? अलिक यस्तै उस्तै भए त अरूले पनि रोक्लाग, होइन उहाँ अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ, नेतै आइदिएपछि के गर्ने? नेतालाई कसले रोक्ने? त्यसो भएर बिहान हुँदैन, राति नै प्राय अध्ययन गर्छु। यो यहाँको अनुभूतिमा पढ्नु र लेख्नु कुन चाहिँ मजाको विषय हो? लेख्नु भनेको चाहिँ ज्ञानलाई सङ्गठित गर्नु हो। पढ्नु भनेको चाहिँ अलिक सरसर्ती ज्ञान हासिल गर्नु, सरसर्ती सूचना प्राप्त गर्नु हो पढ्नु भनेको चाहिँ। तर ज्ञानको रूपमा त्यसलाई सङ्गठित गर्नका लागि चाहिँ त लेख्नै पर्छ अथवा त्यसको ज्ञानलाई सङ्गठित गर्ने योजनै बनाउनु पर्छ, नत्र ज्ञान सङ्गठित हुँदैन। जस्तो यहाँले दिग्गज स्रष्टाहरू माधव प्रसाद घिमिरे, सत्यमोहन जोशी, बैरागी काइला, भक्तराज आचार्यहरू चाहिँ यहाँकोमा पनि आइरहने र तपाईँ पनि उहाँहरूकोमा गइरहने यस्तो खालको हुन्थ्यो। खास गरी जस्तो उहाँहरूसँगको भेटघाटमा के हुन्थ्यो, के का लागि त्यो स्रष्टाहरू कहाँ यहाँ जानुहुन्थ्यो या बोलाउनुहुन्थ्यो? उहाँहरू राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे वा हामी शताब्दी पुरुष भनेर चिन्छौँ, इतिहासविज्ञ सत्यमोहन जोशीजी, अथवा भजन शिरोमणि, सङ्गीत शिरोमणि नै हो भक्तराज आचार्य, अथवा बैरागी काइला, यस्ता लेखकहरू हाम्रा लागि यसै तीर्थ जस्ता। कति मिठो शब्द, हाम्रा लागि उहाँहरू तीर्थ जस्ता। तीर्थ जस्ता। त्यसकारण एउटा त म यसै पनि उहाँहरूको सम्मानको लागि पनि जान्छु र तीर्थ गर्न जसरी पनि जान्छु उहाँहरूका। उहाँहरूसँग गएपछि अनौठो वात्सल्य प्राप्त हुन्छ र त्यस वात्सल्यले ज्ञान, एक ढङ्गले भन्यो भने ज्ञान अङ्ग्रेजीमा इन्कल्केट गर्ने भन्छ नि, इन्सर्ट गरिदिने, त्यो एक एक कुरा सिकाउने होइन कि समष्टि ज्ञान चाहिँ इन्कल्केट गरिदिने, त्यो भित्र ज्ञान प्रवेश गराइदिने, त्यस प्रकारको उहाँहरूको दिव्य बाणी हुन्छ जसबाट ज्ञान चाहिँ प्रवेश हुन्छ। एउटा एउटा कुराको सूचना प्रवेश हुने होइन, ज्ञान प्रवेश हुन्छ। त्यसकारण उहाँहरूसँग भेट्ने र उहाँहरूका अनुभवका निष्कर्षहरू
ज्ञान भन्ने चिज पनि जान्नेलाई श्रीखण्ड नजान्नेलाई खुर्पाको बिँड भन्छन् नि, त्यस्तै हो। र उहाँहरूसँग मैले आफैले बोलाएर पनि एक ढङ्गले भने साहित्यिक सत्सङ्ग गर्ने गर्थेँ र गरेको छु अहिले पनि। अहिले यो कोभिड भएपछि त्यो बन्द किन भयो भने एकदमै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई ल्याएर बुढापाका मान्छेहरूलाई ल्याएर एकै ठाउँ जम्मा गरेर कुरा गर्दाखेरि कोभिडको डर हुने भयो। त्यसकारण कोभिड लागेपछि यो सिलसिला बन्द भएको छ। अब अहिले एउटा भेरिएन्ट चाहिँ अब फेरि जापान चीन यता विभिन्न देशतिर भारत पनि आइपुग्यो भन्ने सुनेको छु। त्यति धेरै फेटल त छैन भनेको छ, तैपनि त्यसलाई बुझेर यदि गर्न सकिन्छ भनेदेखि अब हामीहरू त्यस्ता प्रोग्रामहरू गर्छौँ। हाम्रो समय सूचक साथीले औँला उठाउन थालिसक्नुभयो। अलि हामी तीव्र गति दिने विचार गरेँ मैले। अब यो साहित्यलाई हामीले यहीँ छोड्दै अब कला, अघि त्यो खर्पनमा यहाँले चित्र लेख्नु भएको थियो त्यो हेऱ्यो। त्यस्तै गरी एउटा जिस्मिसे भन्ने एउटा ग्रन्थमा चाहिँ त्यसको बाहिर आवरणमै यहाँको चित्र पनि हामीले देख्न पाएको थियौँ होइन। यो यहाँको चित्रकारिताको दखल के हो खास, अथवा कसरी सिक्नुभयो, कति चित्र लेख्नुभयो, त्यही नै मैले जान्न चाहेँ। मैले भने नि अघि नै म जेसुकै कुरामा पनि रुचि राख्ने मान्छे हुँ। मैले पौडी खेल्न नजान्दैखेरि पोखरीमा हाम फाल्ने र कहिले कहिले सङ्कटमा पर्ने र अनि सिक्ने, त्यो सङ्कटबाटै सिक्ने गर्थेँ। मलाई जिज्ञासा बहुतै हुने, अरू पोखरीमा पस्छन् भने म किन नहुने भन्ने खालको परिहाल्ने र हाम फाल्ने। कसरी परेपछि डुबिन्छ होला, कसरी निस्किने भनेपछि हात यसरी चलाउने, फटाक फटाक गर्ने, घाँटी अलिक तन्काउने, निस्किन्छ भन्थे। होला भनेर पसेको झन्डै झन्डै गाह्रो पार्दो रहेछ सुरुमा। यस्तो मलाई चाहिँ जिज्ञासा जेमा पनि हुने र चित्रकारिताको सन्दर्भमा पनि म सानो हुँदाखेरि विद्यालयमा पनि कहिले कहिले चित्रकारिता सिकाउने गर्ने कुराहरू हुन्थ्यो, नाटक सिकाउने कुरा हुन्थ्यो। अनि त्यो नाटकमा, त्यो चित्रकारितामा, त्यस्ता कुराहरूमा केटाकेटीमा पनि हामीहरू भाग लिने कोसिस गर्थ्यौँ। अनि प्रचलित छ नि कलम ठुलो कि तरबार ठुलो भने जस्तो, यस्ता वक्तृत्वका कुराहरू पनि राखिया हुन्थ्यो, प्रतिस्पर्धाहरू राखिया हुन्थ्यो, तिनीहरूमा पनि भाग लिन्थ्यो, अरू चिजमा पनि भाग लिन्थ्यो। त्यस्तैमा मैले पनि अब अलिकति समय भयो भने कागजकै पानामा पनि, पेन्सिल भयो भने पेन्सिल, पेन्सिल छैन भने कलम, कलम छैन भने पेन्सिल, जेसुकैले होस् यसो केही चित्र कोर्ने मन लागिहाल्ने, त्यस्तो खालको चाहिँ नै गर्थेँ। त्यसो भएर अलिअलि यो मैले चित्रकारिता कसरी गर्नुपर्छ भन्ने पढेको छैन, सिकेको छैन, जानेको छैन, तर आफैले चित्र बनाउँछु। मान्छे बनायो भने मान्छे जस्तो जस्तो देखिने बनाइहाल्छु। त्यसो भएर मिल्यो भन्छन् मान्छेले। अब अलिकति जस्तो अब खेलकुदतिर, खेलकुदमा चाहिँ यो विश्वकप रातभरि बसेर हेर्नुभयो, भर्खरै सकिएको विश्वकप फुटबल? यो म्याच त अन्तिम, यो फाइनल त बहुतै रोमाञ्चक थियो। त्यो पक्कै पनि अर्जेन्टिनाकै पक्षमा हुनुहुन्थ्यो कि? अवश्य अर्जेन्टिना। र म तटस्थ ढङ्गले अर्जेन्टिना पक्षमा थिएँ। अर्जेन्टिनाको पक्षमा हुँदा पनि तटस्थ भावका साथ। तर बिचबिचमा फुटबल चाहिँ म पनि अलिक मौका मिल्दा उहिले खेल्थेँ फुटबल। त्यस्तो भएर फुटबलको नियम बुझ्छु, तरिका बुझ्छु, पास दिएको मिल्यो कि मिलेन भन्नेदेखि लिएर हनाइ कति मिल्यो मिलेन भन्नेदेखि लिएर सबै बुझ्छु। र कहिले कहिले थक्क थक्क लाग्छ, कहिले कहिले कस्तो लाग्छ। अनि युवा उमेरमा अलिक छिटो मान्छे उठ्छ, तर यसपल्टको फाइनलमा चाहिँ एक दुईपल्ट म पनि उठेँ। हुन त त्यहाँ रङ्गमञ्चमा, रङ्गशालामा देखिने पनि होइन, कतारमा खेलाडीले देख्ने पनि होइन। म उठ्नु नउठ्नुसँग दुनियाँलाई कुनै सरोकार पनि होइन, खेलको हारजितसँग होइन, तर सेन्टिमेन्ट यस्तो खेलसँगै बगेपछि चाहिँ सेन्टिमेन्ट यस्तो हुँदो रहेछ कि त्यो आफै उठिन्छ क्या घरिघरि, त्यस्तो चाहिँ हुने। मैले अवश्य फुटबल पनि हेर्छु।
यो धेरै काम माया मार्नु परेन, किन यो राति खेला प्राय राति हेर्न पाउँदाखेरि आनन्द हो। दिउँसो भए गाह्रो हुन्थ्यो। ओहो, यहाँलाई विभिन्न खेलहरूमा जस्तो पौडी लगायत खेलहरूमा मैले थाहा पाए अनुसार पौडीमा त यहाँ एकदमै दखल, एकदम तीव्र गतिमा बगेको खोलामा नदीमा पनि यहाँ पौडेर पार गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो थियो, सक्नुहुन्थ्यो भनौँ न अब थियो भन्ने थाहा पाएको छु होइन। खास के खेलमा यहाँको विज्ञता छ, केमा रुचि छ? विज्ञता कतिलाई भन्ने, मभन्दा नजान्ने खेलाडी पाएँ भने हराउँछु, त्यसैलाई विज्ञता भन्ने कि। त्यसकारण म फुटबल खेल्छु, भलिबल खेल्छु, टिटी खेल्छु, स्नुकर पाएँ भने पनि खेल्छु, क्यारम बोर्ड पनि खेल्छु, नजान्ने पाएँ भने हराउँछु। गिर खेल्नुभयो कि भएन सानामा? गिर खेलियो। त्यस बेला क्रिकेट थिएन, गिर खेलिन्थ्यो। तर म अलिक कम गिर खेल्थेँ, किनभने त्यो गिर चाहिँ अलिक अहिलेको गिर जस्तो होइन, बढी खतरनाक थियो। त्यो गिरको बल चाहिँ हामी जे बनाउँथ्यौँ त्यो बडो खतरनाक हुन्थ्यो र त्यो हानेको बेला कहिले त्यसले लाग्न ओर्न सक्ने त्यस्तो हुन्थ्यो। अलिकति म फरक हिसाबले एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। मैले कहीँ पढेको थिएँ, तपाईँ पहिला एकदमै कडा नास्तिक हुनुहुन्थ्यो अरे होइन? अनि उत्तर कोरियामा गएको बेलामा त्यहाँ किम इल सुङको शालिग अगाडि झुक्न लगाए र त्यसपछि म आस्तिक बनेर फर्किएँ भन्ने एउटा सन्दर्भ मैले पढेको थिएँ। यसको अलिकति प्रश्न पारिदिनु, के हो त्यो नास्तिक र आस्तिकको कुरा? होइन, त्यो उहाँहरूको चलनअनुसार उहाँहरूले नेताको शालिग अगाडि पुगेपछि बो डाउन प्लिज भन्ने, अनि निहुरिनु पऱ्यो यसो, प्लिज बो डाउन प्लिज भन्ने, अनि यसो निहुरिनु पऱ्यो र निहुरिएर सम्मान व्यक्त गर्नु पऱ्यो। अनि बुद्धको त्यहाँ एउटा राम्रो नै स्तूपा छ, त्यहाँ बुद्धको मूर्ति भएको ठाउँमा पुगेपछि मैले पनि उनीहरूलाई चाहिँ नि भने, बो डाउन प्लिज। अनि त्यसभन्दा अगाडि मलाई त्यो मूर्ति सुर्तिको अगाडि एकदमै निहुरिने त्यस्तो कुनै लाग्दैन थियो क्या, निहुर्यौँ लाग्दैन थियो। त्यहाँ जब नेताको अगाडि बो डाउन प्लिज भन्दै त्यो यता पनि ढगाउँछन् उता पनि ढगाउँछन् गरेपछि बुद्ध भेट्टा ठाउँमा मैले नि यसो विचार गरेँ, यो चाहिँ ठाउँ हो है भनेर। अनि उनीहरूलाई पनि मैले भने प्लिज बो डाउन। अनि सबलाई लाइनमा राखेर मैले आफैले यस्तो गरेर अनि प्रार्थना बो डाउन गरेर ढोगेर हिँड्या हो। त्यो एउटा यथार्थ घटना हो। त्यसले मलाई फिलोसोफिकल कुरामा म सत्यमा विश्वास गर्छु, सत्यमा। त्यसकारण मेरो दृष्टिकोणको मूल थेम सत्यसँग नलड्ने, शक्तिसँग नझुक्ने भन्ने त्यो थेम हो। म यस मामलामा सुकरात जस्तै या बुद्ध जस्तै सत्य अवलम्बन गर्ने, अङ्गीकार गर्ने काम गर्छु। यो योग सम्बन्धमा शैवबाट सुरु भएर, शिवबाट सुरु भएर, अथवा साङ्ख्य दर्शनका प्रणेता, योगका प्रणेता भनेर अर्को त्यसको विकासकर्ता भनेर मानिने कपिल मुनि, उनको दर्शन वा त्यसलाई पछि व्यवस्थित गरेको पतञ्जलि अष्टाङ्ग योग भनेर। अष्टाङ्ग योगको पहिलो सूत्र यम नियम आसन आदि 8वटा अङ्ग छन्। त्यसमा योगको पहिलो अङ्ग भनेको यम, यमको पहिलो सूत्र अहिंसा अनि सत्य। खाली आसना र प्राणायामलाई मात्रै योग बुझ्नु हुँदैन, सत्य अहिंसा यी चिज चाहिँ योग हुन्।
योगका आधार हुन् र यिनीहरूबाट उत्पन्न हुन्छ अरू चिज भनेर मैले योगमा पनि त्यो कुरालाई चाहिँ जोड दिएको छु कि यो सत्यको मार्ग योगी हुँ भन्ने अनि एकछिन स्यास्या फ्याफ्या गर्ने अनि कपड चिताउने अनि छलछाम गर्ने त्यस्तो योगी हुँदैन। त्यस कारण योग गर्ने हो भने पहिले सत्यमा हडिन्छु, सत्य धारण गर्छु, सत्य विचार गर्छु, सत्य कार्यान्वयन गर्छु, असत्यको मार्ग हिँड्दिनँ भन्ने कबुल गर्नुपर्छ र अरू योग सुरु हुन्छ। त्यसर्थ मैले दार्शनिक हिसाबले वस्तुवादी दर्शन, यथार्थवादी दर्शन, तथ्यवादी दर्शन, जे सत्य हो त्यो सत्य। बहुत रोचक कुराकानी भइरहेको थियो। यताबाट समय सकिएको सूचना आएको गर्यो। अब धेरै अझै धेरै कुरा गर्न मन थियो, धेरै विषय मैले टिपेको पनि थिएँ। अब यहाँको पनि प्राविधिक कठिनाइ होला, अर्को कार्यक्रम पनि यसपछि सूचीमा हुन्छ। एउटा चाहिँ अन्तिम प्रश्न, छोटो प्रश्न म सोधेर साहित्यमै लगेर जोड्न चाहन्छु। एउटा भनाइ छ कि उमेरमा मान्छे, हरेक मान्छे कम्युनिस्ट र कवि हुन्छ भन्ने। यहाँ दुइटै हुनुभयो त्यो बेला। कम्युनिस्ट त निरन्तर भइरहनु भयो, कवि चाहिँ अहिले कति हुनुहुन्छ? गलत व्याख्या हो। हजुर, त्यो व्याख्या गलत हो। कवि र कम्युनिस्ट कसरी हुन्छ अरे? उमेरमा एउटा मैले भनेको कवि हुने पनि वंशको उत्ताउलो पाउनु हो। सामाजिक न्याय, समानता, समृद्धि खोज्यो भने पनि वंशको उत्ताउलोपन हो। पछि परिपक्व भएपछि त सामाजिक न्याय किन चाहियो, समानता किन चाहियो, समृद्धि किन चाहियो, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली जस्तो कुरा किन चाहियो? हो त्यसो हो र? त्यसो पनि होइन। होइन भने यो उमेरमा, वंशमा कवि हुने कुरा हो र? हाम्रै अगाडि थुप्रै कविहरू बस्नुभएको छ यहाँ। वंश त गइसक्यो होला, कवि त हुँदै हुनुहुन्छ। कवि बिखर्चीहरू हुनुहुन्छ, अरू कविहरू हुनुहुन्छ, साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ, कलाकारहरू हुनुहुन्छ। वंशको लहर हो र साहित्य? साहित्य वंशको लहर होइन। हाम्रो सामाजिक न्याय, समानता, समृद्धि, सुख। मानव जातिले के चाहन्छ भन्दाखेरि हाम्रा ऋषिमुनिहरूले परापूर्व कालमा के बुझे भने सर्वे भवन्तु सुखिनः। किनभने मान्छे के चाहन्छ? मान्छेका सम्पूर्ण प्रयासहरू, चेष्टाहरू, क्रियाकलापहरू, सबै चिजको गन्तव्य के हो भन्दाखेरि सुख प्राप्ति। सुख पाउन चाहन्छ मान्छे, सुखी हुन चाहन्छ। त्यसकारण सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबै सुखी हुन्। किन भनियो भन्दा मान्छे के चाहन्छ भन्ने कुरा हाम्रा ऋषिमुनिहरूले बुझेरै भनेका हुन्। त्यसकारण यो वंशको अधकल्चो, उत्ताउलो, इरेस्पोन्सिबल, गैर जिम्मेवार खालको पन होइन। समाज परिवर्तनको कुरा, साहित्य सिर्जनाको कुरा, कवि हुने कुरा, कवि मन हुने कुरा, उमेर अनुसारका भावनाहरू हुन सक्छन्, रसहरूमा परिवर्तन हुन सक्छ। कहिले श्रृङ्गार रस होला, कहिले वीर रस होला, कहिले विभत्स रस होला, कहिले अर्को रस होला, कहिले अर्को रस होला। रसहरूमा परिवर्तन हुन सक्ला। तर यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि वीर रस चाहिँ वंशमा हुँदैन, श्रृङ्गार मात्रै हुन्छ, या अलिक बुढेसकाल भएपछि श्रृङ्गार रस हुँदैन भन्ने कुरा होइन। मेघदूत कुन उमेरमा कालिदासले लेखेका थिए? विज्ञान शकुन्तलम कुन समयमा लेखेका थिए? कुन उमेरमा? केटाकेटी युवा छँदा होइन, अलिक पछि नै हो। कालिदासको कथा त याद होला, युवा छँदाखेरि त उनी निरक्षर थिए। त्यसकारण श्रृङ्गार रसका
प्रेम भावका साहित्यहरू चाहे मेघदूत होस् अथवा नाटक अभिज्ञान शकुन्तलम होस् तिनीहरू लेख्दाखेरि उनी अलिक छिप्पिसकेका थिए। त्यसकारण यो त्यस्तो भाव होइन, त्यस्तो कुरा होइन। सबै धेरै 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 धन्यवाद। समय पनि सकियो। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूसँगको यो संवादमा गैर राजनीतिक उहाँको गैर राजनीतिक जीवन अथवा उहाँको अर्को पाटो के कति ल्याउन सकियो अथवा उहाँबाट आउन सक्यो पक्कै पनि केही न केही त आयो नै होला। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद र उहाँलाई पनि काठमाडौँबाट यसैका लागि आउनुभयो। धेरै 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 धन्यवाद। यस साहित्यिक मेलाका आयोजक साथीहरूलाई संस्थालाई पनि धेरै धन्यवाद, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद र सम्पूर्ण श्रोता महानुभावहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद साथ आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। मलाई यहाँ आमन्त्रण गर्नुभयो, धेरै धन्यवाद। यो सत्रमा सहभागिता एवं विशेष संवादका लागि सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू र पत्रकार अखण्ड भण्डारीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अडियन्समा आइदिनु भएको सबैजना महानुभावहरूलाई हाम्रो लिटरेचर फेस्टिभल चाहिँ सोमबार पुस 11 गतेसम्म चल्नेछ र हरेक दिन यसै गरी रोमाञ्चक कार्यका साथ हामीहरू प्रस्तुत हुनेछौँ। त्यही भएर यहाँहरू सबैजना आएर हाम्रो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। अब म अर्को सत्रतर्फ लाग्छु। Our next session is called Journalism as Literature. And as somebody who does creative writing, I've always envied the relevancy and urgency that news articles tend to create. But I'm a little bit hesitant to do journalism myself. Because, you know, it's factual and logical, and my writing tends to be more towards the personal. We have Suketu Mehta with Pranaya Rana. Suketu Mehta is the New York-based author of the acclaimed Maximum City, Bombay Lost and Found, which won the Kiriyama Prize and was a finalist for the Pulitzer Prize in 2005. His writing tends to focus on cities and immigrant experience. He is an associate professor of journalism at New York University. Author of City of Dreams, a collection of short stories, Pranaya Rana is a writer, editor, and journalist based in Kathmandu, Nepal. He was most recently editor of The Record, a digital native news publishing focusing on long-form reporting, essays, and explainers. Let's put our hands together for Suketu Mehta and Pranaya Rana. Hi, thank you for sticking around. Yeah, this rarely happens to me. I walk in and everyone walks out. So yeah, this session, I mean, thank you, Suketu, you know, for being here, for joining us at the festival. Thank you guys for attending this talk.
So this session is called Journalism as Literature, but we're really going to be talking about literature and journalism and probably a host of other things as they come up. So at the beginning, I'd just like to start off with a little bit of, let's say, what separates journalism from literature? Well, clearly that is literature, this is journalism. I guess the shortest, easiest answer is literature is journalism that lasts. And I write, both fiction and non-fiction. I'm bitextual that way. When we want to read about 19th century Russia, we don't read the magazines or newspapers of the time. We read Tolstoy and Chekhov. So when future generations want to read about Bombay or Kathmandu or Pokhara, will they be reading the journalism that we produce now? Well, actually, it seems to me that since around the 1970s or 80s, there's been a group of writers, many of whom started in New York, writing for New York Magazine. And they were called the New Journalists. There were people like Joan Didion and Gay Talese and Tom Wolfe. And they brought the techniques of the novel to non-fiction writing. So, or V.S. Naipaul for that matter. And I think people will be reading V.S. Naipaul, they certainly will be reading Joan Didion in the same way that they read the fiction writers of the time. And so this is the tradition that, that I admire. This is what I teach at NYU, this kind of literary journalism or literary reportage or narrative nonfiction. It's called by different names. So you mentioned these, the new journalists, right? What I've really found with literary journalism is that there is this very pronounced subjectivity there of the writer. Like in your book too, the book is as much about you, the writer, as much as it is about Bombay. So do you really think that subjectivity is something that characterizes literary journalism? And how important is that subjectivity? How important is it for a very strong subjectivity to be there? Yeah, so, when I wrote Maximum City, the first 50 pages are about me. And my friend Akhil Sharma, the novelist, he had read the first draft, which was 1,667 pages. And he read the book. He said, get rid of the first page, 50 pages. Who the hell cares about you? And actually my editor and my agent said, keep the first 50 pages, which is an account of my childhood, my moving to New York, my coming back. Because what they say is, the reader needs to get to know you first, the person who's telling the story, and trust them. That is, in the first 50 pages, I introduce myself and I lay bare my biases. So I say, this is who I am. I'm a middle-class person, male, born in Mumbai, an immigrant, Hindu, etc., etc. So you know where I'm coming from. And then come with me. I'll be your spirit guide into the worlds of Bombay. So there are books like mine which have a very strong first-person presence. And my book is part memoir. I wrote it because after 21 years in New York, I wanted to go home again. And there are other books. And we were talking earlier about a fantastic book called Random Family by Adrienne Nicole LeBlanc. And it is a nonfiction book about the families of these drug dealers in New York. And she took 10 years to write that book. And she's completely absent in the book. That is, the writer, you don't know who it is, there's an omniscient narrator. And it's an utterly brilliant book. I think it's the best work of American journalism of our time. So she chose that approach. There are different approaches. But the thing about literary journalism is that even if the writer is not there, obviously there's a set of biases and perceptions and prejudices even that inform the writing.
So for me, it's helpful to know a little bit about the author of the book, the puppet master behind the curtain. But then on the other side, there is like, you know, with something like gonzo journalism, where there is so much of the author in the reporting or the story that it tends to overshadow what the story really is, and it really becomes more about the author. Like, for example, there's a really interesting piece that was published maybe, I think, in 2006 in GQ. It was written by George Saunders, and who was a writer I really admire and love. So, but the piece he wrote was about, he came to Nepal, and at that time there was this Buddha boy. It's called the Incredible Buddha Boy. Very long piece, very well written, but at the end of the piece, I felt like I learned nothing about the Buddha boy. I learned a lot about George Saunders. So how do you balance this? How do you, or is there even a balance? And are we doing two different things while writing something like this? Yeah, I mean, the godfather of gonzo journalism, of course, was Hunter S. Thompson, who writes about doing a lot of drugs and firing a lot of guns. He wrote Fear and Loathing in Las Vegas. And it's very entertaining because he has a style. Gonzo is all about style. And you're right, it's about the journalist himself, and it's almost always a he, and not so much about the subject. So yeah, I too really like George Saunders, but I'm a little suspicious of George Saunders coming to Nepal and writing about this pop culture phenomenon. I mean, I could come to Nepal and write about the Kumari and, you know, make it all about I could have little jokes about the Kumari. That sort of stuff is easy. It's a little too easy. So I like it, but in small doses. So you were earlier, when we were chatting, you were telling me about the three elements that need to be present in literary journalism. Could you maybe tell our audience about what those three elements are? Sure. So I've been teaching writing in New York University, and long-form journalism, narrative journalism. And over the years, I've tried to, I don't really believe in 10 formulas to make you a better writer. All these self-help books for writing, just write the damn thing. But there is one structure that I've come up with, which my students have found helpful, and I'll share it with you. So I think in a magazine article or a book that is nonfiction, you need three things: stories, statistics, and a statement. So let's say you're writing about the water crisis in Kathmandu. Because it's a work of narrative journalism, and it needs to go out to people who are not the government or policymakers or NGO. It needs to go out to, I don't know, accountants and taxi drivers and anyone else. It needs to communicate, right? So how do you get people who don't really know the policy debates interested in something about the water crisis? Well, you have characters, you have stories about people affected by water, and not just the victims, not just housewives complaining about not having enough water, but maybe really gripping yarns about the tanker mafia. In Bombay, we have a tanker mafia. We have gangsters who actually control water and kill each other over who gets to supply water to the slums. And these people are fascinating. They're interesting guys. I've hung out with the tanker mafia. They're big mustaches. They've got mistresses. They go to bars and throw money on women. They're just very colorful characters. So you hook readers in with the color, with the stories. But the stories by themselves aren't enough. They're just anecdotes. So then you have data. Then you get into, how much water is coming into Kathmandu and what the problems are, and you speak to water experts about how much water the average person uses, how much they need. It's all the boring stuff. But your readers will accept the boring stuff because you've hooked them in with the gripping yarns, with the stories. And then the two together have to add up to something, a statement. You have to make an argument. It can't just be a bunch of stories and a bunch of numbers. So if you have these three things,
stories, statistics, and a statement, then that together completes a work of narrative journalism. Yeah, that's really interesting because when I was working in journalism, we're always taught to, start out with a great lead. You need something that really grabs the reader in, and invariably that's always a character. You want, because stories, are about people. And if you have an interesting character at the very beginning who kind of sums up what you're trying to say, people are more likely to read about this person because they want to know what happens to this person. Do they succeed? Do they not? So there's already that element of characterization. There is a kind of like forward momentum plot. What happens? What happens next, right? So there are these like maybe things that you find in fiction that are already there in journalism. Yeah, exactly. It's the techniques of the novel brought to nonfiction, the whodunit, the mystery, the quest. Exactly, yeah. But also, there's a fine line, right, between fiction and nonfiction. And that I think there's a very thick line between fiction and nonfiction. I would never make shit up in my nonfiction. I write fiction too, and I think it's very important. I think every journalist should take a semester of a short story writing course. So you know the difference between the two. I don't believe in rounding out my characters. I don't believe in fictionalizing. I don't believe in, elaborating or embellishing to make things more dramatic. If there is a quote in my book, I have heard that person say it. If I say this person is smiling, I've seen him smiling. Yes, of course. Journalism, yeah. But there are these days, you're getting more of these stories or like essays type of writing that do kind of tread that line where you're not quite sure, and it's characterized maybe as fiction and sometimes even as fact, like memoirs, where that there's that famous case about the Million Little Pieces guy where it was sold as memoir, as fact, but it turned out to be a lot of it was fiction. This is J.T. Leroy. Excuse me? Is this J.T. Leroy? Yeah. So I actually met J.T. 2 weeks ago in New York. Yeah, it was a famous case. There are these memoirs, because it's childhood. I mean, who's going to fact check your childhood? If you say, in my childhood, I met, I was trampled by an elephant, unless there are hospital records or whatever, there's no way that the reader or even an editor can fact check what you remember from your childhood. But do you think that maybe like, these days, some people would say we're living in kind of a post-truth world, right? Truth with a capital T, where subjectivity is valued a lot more, where we have kind of shied away from, saying that there is one truth that kind of explains it all. Things can be remembered differently. People might see the same event in different ways. How does that impact something like journalism, which relies on kind of a truth-telling, right? So how do you see that development? Yeah, I know there are sort of postmodern criticisms of journalism that, how can we really tell what the truth is? And, just like in science, and there was a physicist named Alan Sokal who once said, I invite anyone who thinks that gravity is a subjective concept to jump out of his window. But there is some truth to the idea that there is a sort of Rashomon effect in truth. Like if you and I, seeing the same phenomenon, can interpret it differently, and there should be room for it. And actually, so that's why I say in Maximum City, very early on, I say, there are many Bombays. This is mine. So I'm being very clear that I'm not writing a book about Bombay. I'm writing a book about my Bombay. You may have your Bombay, and that is perfectly fine too. I think it's more and more important to recognize this complexity. So in all of Western philosophy rests on the Aristotelian principle of the excluded middle. Something can be true or false.
right? It's a binary system of logic. Not so in South Asia. The Jain system of logic has no fewer than 7 possible states of being. Something can be true, false, both, neither. It's the most exquisitely developed system of conditional logic in world philosophy. And you know what it's called? Shyadvada, the science of maybiness. I love that term, maybiness. And that maybiness is a good way to look at the world. And especially in South Asia, where we're often accused of being hypocrites because we're not one or the other. And I'll give you one example, a story about that. So in 1991, I was writing for Harper's Magazine in Varanasi about Hindu-Muslim rioting. And it was the worst Hindu-Muslim rioting the city had seen. It was under curfew, and there was a local... So in Varanasi, the city rests on the sari trade. Muslims weave the saris and Hindus sell them. Kabir, of course, was a weaver, and his songs were about weaving, and that. So Banaras has that. Economic history has also been interwoven. But in 91, the BJP had unleashed this wave of rioting in the city, and I knew that there was this sari merchant who was the local leader of the BJP. He had orchestrated the riots. So I called him and asked to have an interview with him. I said, yeah, come to my place Sunday morning. It was on the outskirts of the city. And I go, and as I'm walking into his house, there are 2 old Muslim men sitting on his veranda. And they're talking among themselves. And I go and speak to the sari merchant about the riots. And he tells me all this stuff which I'd heard 100 times before. Oh, Muslims should go to Pakistan. It's, this is how the country was partitioned. And the Ramayana says love starts from fear, so we should make them fear. Just boring stuff I'd heard 100 times before. The interview was completely useless. I'm shutting down my laptop and I say, by the way, what are these Muslims doing on your veranda? He says, oh, they've come to settle a property dispute. I said, what's their dispute with you? He said, no, not with me, between themselves. They have come to me to adjudicate it. And I said, why you? I thought you said you hated Muslims. He said, yes, but I hate them all equally. So if they go to someone in their own community to judge the dispute, that person might be related to or biased against one or the other. But they know that since I hate all Muslims equally, in the matter of the property dispute, I can give them a judgment they can both live with. This is what drives foreign journalists mad when they come to India or Nepal. They can't understand that we have this. It's not that we are hypocrites, but we can hold many different concepts in our minds at the same time without contradiction. That's a really interesting story there. So earlier when we were talking, I had also mentioned about, how Western journalists kind of look at our part of the world, the global South, and about reporting and how there is a certain maybe lens or way that they see our part of the world. Do you think that this kind of, outside journalism, it's called parachute journalism or something. It doesn't happen as much these days. Journalists do come spend time, but they're not locals. They're not embedded in the culture. Like you did with Maximum City, you were a local. You spoke the language, you were born there, you knew the culture. So that's why when I read your book, I feel that it's true, it's authentic. Whereas it's much more difficult for me to feel that way about maybe something that appears in the New York Times or something in the Washington Post. Do you think that there is, like, someone needs to be part of the culture to write something authentic, something that feels true? What do you have? Well, yes and no. I do believe there's a value in reporting from the inside. But I also think that it's okay to go out and write about a culture you know nothing about, as long as you approach it with humility. And again, to the reader, you make your position clear, that I'm coming in from outside, this is what I'm seeing. There's a long tradition of travel literature, Marco Polo, V.S. Naipaul,
um, you know, Ibn Battuta. And if you only write what you know, then you'll only be writing biography. You know, there are all these debates right now about who has the authority to write about what thing, and issues of appropriation and so forth. And, you know, and it's good that voices which haven't been represented are speaking for themselves. But you don't have to be of a particular world in order to write about it. You know, like people say, I know, Tolkien wasn't a hobbit, so how could he have written Lord of the Rings? Tolstoy wasn't a woman, so how could he have written Anna Karenina? You know, I'm writing a book about New York. I have been living in New York much longer than I've lived anywhere else. But I wasn't born in New York. I was actually born in Calcutta. I will never write a Calcutta book because I don't speak Bengali and I don't know the city enough. But I also have respect for people who have this kind of ambition. I think, you know, you should try it out. But the issue with foreign journalists is, you know, there's that famous story about the gung-ho war correspondent who comes into some African country which has been the site of many atrocities, jumps off the plane and whips out a notepad and says, all right, anyone here been raped and speaks English? And you still have these stories, but less so. I mean, the New York Times now will put a journalist for 3 years in a place and then rotate them. And the idea is that they shouldn't get too close to people who are in power. They shouldn't do this kind of access journalism. There's also a danger in people staying in one place so long that they become friends with their subjects and feel that they're obligated to write favorably about them. Yes, and speaking of getting too close to their subjects, like earlier I had mentioned, right, that one of the books that we are taught in school when it comes to long-form narrative journalism is In Cold Blood, and it's held up as this, you know, great example of narrative non-fiction storytelling. But when you read the book, you can kind of tell that Truman Capote got very, very close to his subjects, where to the point where maybe you're not sure if what he's saying is the truth, or if he is seeing it through their eyes. So how do you maintain that distance? And is it necessary to even maintain a certain kind of distance with your subjects while spending, especially, you know, if you're writing a long-form piece, you spend maybe months, maybe years with your subjects. And it's natural to get to know them and maybe form a kind of connection. But how do you, as a journalist, still remain a little impassive, a little objective, and not give them too much leeway? So for me, I get close to my subjects. And I remember there was Nell Freudenberger in Vogue magazine reviewed Maximum City, and she said, this is less a work of journalism than it is a chronicle of evolving friendships. And I like that. And I'm still friends with most of the people in Maximum City. I call them Kitabiya, people of the book. I hang out with them when I go to Bombay. You know, but I make that clear in the book, right? I'm not trying to be objective about them. It's a study of characters. But of course, if you're writing for a newspaper or something, then it's a different, or a wire service, then that's a different kind of journalism. In narrative nonfiction, all kinds of liberties are permissible. It has to be truthful in the wider sense, that it can't be something that you're lying to your readers about. And it has to be engaging and internally consistent, you know, on its own merits. Right now, I mean, there's the filmmaker Anurag Basnet is trying to turn Maximum City into a television series, and I was with him a couple of days ago and his writing team, and they were wondering whether it would be okay to elaborate or fictionalize some of the scenes in my book. And I said to them, whatever you do, whether it's a TV series or a film, is a different work of art from my book. You know, a screen adaptation has to
stand or fall on its own merits. It doesn't need to be faithful to the book. It can be adulterous to the book. It can have many affairs. It can. The only test is that it is engaging and internally consistent. And I think that's the mistake often when we compare films to the books they're based on. The film is found lacking because we're expecting to reread the book. But we should actually think of it as its own creation, independent of the book. I mean, I'm glad to hear that Maxim City is being turned into a film. That should be really interesting. A television series is what they're thinking now. Yes. So do you have any idea when that might come out, or? Well, you know, in TV and film, there's absolutely no telling. It just depends which side of the bed the producer's woken up on. But I really respect Anurag Kashyap. He knows Bombay like no one else in Bollywood. He wrote Satya, he wrote Gangs of Wasseypur, he wrote Black Friday. And he was actually with me when I was writing the book. We were co-writers on the terrible film Mission Kashmir that he walked out of. So he knew me then. And, Vikram Chandra was also one of the people on this team. And then he did Sacred Games. So he's the one person that I really trust with my book. These days, there's a lot of interest in films, in TV series, a lot in the visual medium. But there is also, social media, Twitter, Instagram, Facebook, and all of that. And in this day and age where people expect information to be just given to them, where you read a headline and you now know the story, how do you place narrative nonfiction, which is generally long? It requires, much more engagement from the reader, much more time, effort to really get it. How do you place it? And is it something that that's alive and flourishing, or is it? Do you see it dying? Where do you see the future? In the West, certainly, narrative nonfiction is enjoying it's flourishing. During COVID, people didn't know what would happen, whether people would read books or not. It turns out the book industry did very, very well during the lockdown. I mean, because people were at home with lots of time on their hands and they read. But also, like my friend Siddhartha Mukherjee, who is a cancer doctor, wrote a great book of narrative nonfiction about cancer. It's called The Emperor of Maladies. Then he wrote another book about the lives of a cell. There are narrative nonfiction books about physics, history, of course, politics. And I think actually more people are reading narrative nonfiction than are reading fiction. Fiction is in trouble. Short stories particularly, which is strange to me because it takes less time to read a short story than a novel. But anyone who's gone to try to sell a book of short stories in New York will be told by their agent or their editor, why don't you write a novel? Or tell the editor you also have a novel in you, because that's what really sells. And I think what's happening with nonfiction is people have a need to understand the changed world. Things seem to be changing much faster than they did in the 20th century. And what a good work of narrative nonfiction can do is to explain it to a general audience in an engaging way, in a way which is as gripping as a novel. And that's why I think that it's a promising field, and I would love to see more narrative nonfiction coming out of Nepal. So the website that I was editor for, it was called The Record. We did really focus a lot on narrative, nonfiction, essays, basically stuff that takes quite a while to read and get through. But we were always told, why are you pursuing this model when the news is going towards the opposite direction, where the people are trying to condense everything down to sound bites and Twitter, 240 characters. That's what the kids of these days want. But I always felt like
we need to really bring this back, and if it's dying, maybe stop it from dying. Because there really is some pleasure to be had from sitting down with a really long piece of writing and really, really engaging with it and understanding it and reading it. So that's what I was trying to do, at least, with the record before. It sounds wonderful, and I think, you know, you should revive it. You know, magazines like Caravan in India do this, The New Yorker, of course. There's a ton of these websites, and I teach narrative nonfiction at NYU. Every year I have more students coming than the year before, and they come from all over the world. So there's something about, look, Twitter is not the story, it's the headline. And you can't just read headlines all day long. You know, after a while, you will need to read the actual story, and you combine all of them. And this is where, you know, depth is important, voice is important. It's with a book of narrative nonfiction, you develop trust in the writer, and then it's just a vastly more satisfying experience, and it's doing quite well. You can make money in narrative nonfiction. There are publishers who are looking for narrative coming out of places like Nepal. But do you think that maybe social media and the internet, has it helped narrative nonfiction flourish, or has it really like become a detriment and maybe wired people's heads differently, so that now we're used to consuming things faster and faster, and there's less patience? So it's not either or, it's both. And I'll tell you a story that illuminates that. So I'm writing a book on New York, and one chapter is about a group of 30 young women, models and actresses, that had the most successful weed delivery ring in the city. They sold marijuana to the good and the great. And I hung out with them for 2 years, going and selling the weed with them. So the whole enterprise was run by a 27-year-old former Mormon supermodel. She was the finest natural entrepreneur I've ever met. And it was like a feminist story, because in a very male-dominated world of drug rings, this woman was kicking ass. Like, you know, she made $6 million a year. So, and she only had a community college education. And she let me into the whole enterprise, and at the end of 2 years, she was in my apartment, she was looking out at the New York skyline, and the story was about to come out. A section of the story came out in GQ magazine. And I said to her, you know, the story is going to come out and you're going to have to shut down your enterprise. So why did you let me in? Why did you give me the story of this criminal enterprise? And she said, and I said, is this because you'll be in GQ? She said, GQ? I used to be a model. I've been in GQ lots of times, on the cover. I'm not doing this to be in a magazine. Well, I said, well, there might be a movie, and now actually there is a movie in the works starring Dakota Johnson, based on the article. She said, no, it's not the movies. It's because it's going to be in your book. And she looks at the skyline and says, when all these towers are gone, you know, your book will still be around. I said, you've got more confidence in the book than I do, but thank you. And I realized that for this young woman who only had a community college education, she knew the value of a book. A book was an object of reverence, something that is permanent. She lives all her life on social media, on Instagram and TikTok, and they come and go. They're flashes, they're ephemeral. But a book is something that she knows, you know, if it's good anyway, it's something for the ages. And she said, my daughter, who had just been born, I'm going to tell Robin, you know, 20 years from now, that's your mama in that book. So don't discount the capacity of the young just because they're on social media to also be hungry for something longer, something deeper. That's really
it's a really interesting way, you know, like you really characterize it in a really different way from how I tend to see social media, because I'm not a fan, but you know, I understand what you're saying. Like, I think we really do need to give young people more credit than they receive, especially from older people who tend to think that that's all they want. You know, it's just Instagram and Twitter and Facebook. But there is a lot more engagement, and I think that if we give them the tools and, you know, the stories that will engage them, then they will gravitate towards that. So the engagement is key, and I think the problem with writing books about issues like climate change is that two things. One is that it's boring as hell. The second is that it's really gloomy. Who the hell wants to just keep reading that the world is going to hell and there's nothing we can do about it? You know, there's got to be some good news. Especially young people, they don't want to read that. Yeah. So, and the other is that when we have these issues, we try to thrust a message on the heads of our characters. That is, when we're writing something, when you write something, you should allow your characters to live for themselves. You should allow them to escape your scrutiny as the author. And I'll give you an example of what I mean. In the 90s, I was at a big rally in New York against police brutality. The NYPD had just shot dead an unarmed Senegalese immigrant named Amadou Diallo, and there was a huge rally in front of the police headquarters with all kinds of people, Maoists and social workers and you know, activists, and there's a range of different groups. And one of these groups, and they were all speaking, and there was a ring of police in front of police headquarters. So one of these groups was the Taxi Drivers Union. And there was a young Pakistani man named Salim, who was the representative of the Pakistani cabbies. He was expected to talk about how the cabbies get abused by the cops, they give them too many tickets, etc. Salim was very nervous. He had never spoken in front of such a big audience before. So he gets up to the stage, and he picks up the mic, and he looks at the big crowd who are applauding. And Salim, who's expected to talk about cops and cabbies, feeling really empowered like never before, says, I am gay. And people are saying, yes, I could never say that in Pakistan, but here I feel such love. I am gay, yes, I am gay, I am gay, I am gay. And he was dancing, and the crowd was applauding, and even the police started applauding. They were shaking their heads. And it was a wonderful moment to witness, because he had just stepped out from underneath the message he was expected to deliver, and he spoke about what was most powerfully human in himself, right? So when I read, whether it's a novel or a work of nonfiction, I'm looking for the characters to be surprising, to escape the expectations that the author and the reader have set out for them. These stories about characters, you know, it really, because I used to be a fiction writer at one point, and you used to write fiction, and you told me that you're going back to fiction. So why is it that, or do you see fiction writers turning into journalists, journalists turning into fiction writers? What is that line between the two, and why do journalists turn to fiction? What does fiction provide that maybe journalism doesn't, or nonfiction doesn't? What is that drive, at least for you? Well, you know, fiction is, sometimes you can only write something safely in fiction that you can't in nonfiction. So right now, India is becoming like the Soviet Union. Journalism is a dangerous profession in India right now. So many journalists I know are turning to fiction because they know, they're looking for a way to communicate the same message, but doing it without endangering themselves or their families. You know, as happened in the Soviet Union, as is happening in Iran. So that's one way, that's one advantage of fiction, that you have this plausible deniability, and it's, the government can't go after you in the same way.
And the other is that it's also storytelling. As I said earlier, when we want to read about 19th century Russia, we read Tolstoy and Chekhov. We don't know who the journalists were of that age. So I've started out as a fiction writer. I have an MFA in fiction from the Iowa Writers Workshop, so I'm a licensed fiction writer. I've published short stories, and I've sold a novel, and I've written 200 pages of it. It's a tale told by a fetus. It's still gestating. I want to go back to this novel and finish it because it's, some place where I can just sit in a room in a beautiful place like this and just go on voyages in my own mind. It's easier in some ways writing fiction. I don't have to go out in the hot sun, trudging in the slums, trying to get people to talk to me. But because I have done all of that, I now have a lifetime's work of research that I can use for my fictions. So I think it's very helpful for journalists to learn about fiction writing, take a short story writing course so they can make their journalism more engaging. And it's also helpful for fiction writers to learn about journalism so that they can learn about research techniques. At NYU, one of the courses I teach in the Tisch School of Filmmaking, along with Sabrina Dhawan, who wrote Monsoon Wedding, we jointly teach a course called Journalism for Screenwriters, Screenwriting for Journalism. And the screenwriters learn about research techniques from me, and my journalism students learn about drama and character and motivation from Sabrina. I mean, those are really just two sides of the same coin, right? Like the techniques that you build with fiction, you can always use in your journalism. And the same thing with journalism, the kind of eye for detail, the kind of quotes, the characters that you find in good journalism, you can always bring that over to fiction. I also try to tell a lot of my colleagues in the journalism industry here in Nepal to really read more fiction. And poetry. It's incredibly important to read poetry because no one knows language like poets do. You know what I do for my NYU classes? The journalism students. The first class, I take them on the Staten Island ferry, and then I have them all read out the great Walt Whitman poem, Crossing Brooklyn Ferry. Walt Whitman was an editor, he was a journalist, and he was a poet. And I tell them, if I can get you to learn how to pay attention to detail and to language like a poet does, then you will be very good journalists. All journalists should read poetry. Yes, I second that, definitely. Okay, so I've just been informed that we need to take questions from the audience, so there we go. Hello, sir. My name is Mimamsha, and I am a journalism and English literature student. So I've missed my internal exams for this session, and I've been assigned to write 5 reports to compensate that. And this one session has given me enough content for those 5 reports. So I thank you for that. But my question actually is, I write myself, but predominantly I write nonfiction and I write opinion-based articles. So the 3 things that you said, stories, statements, statistics, I try and write those in my pieces. Still, when I show it to my superiors, they're like, most of the times these are opinions and they discard it. Now recently I'm trying to switch into hardcore journalism, I'd like to call it. And among my friends who've done this journalism, the feedback that they give is journalism, if you strictly stick to journalism, it's very boring, mechanical, robotic, because they expect you to follow this 5W1H rule and then whatnot. So as a writer, how would you convince me to still continue journalism without, you know, undermining the intrinsic creativity that I have in myself? That's an excellent question. And you know, in terms of missing your classes or whatever, just use ChatGPT. Has anyone here heard about ChatGPT? I'm telling you, this is the thing that we authors and journalists are going to have to compete with. It's artificial intelligence. I actually went on ChatGPT and I asked it, write a paragraph in the style of Suketu Mehta.
And it spat out this thing about, you know, me in cities and loving all human beings in the crowd and all. It was almost like a parody of myself, but it was a convincing parody. And my students now, I tell them, forget homework, just tell ChatGPT to write an essay for you. And it's getting better and better with each iteration. Opinion journalism, I think there's too much opinion journalism in the world and not enough journalism. That is, it's easy to write opinions, right? That's for all these blogs and like everyone can get on a soapbox and say, this is what I think about corruption or drugs or sex work or you name it. Everyone has opinions. Then there are interesting opinions, there are provocative opinions, and there are boring opinions. But I really respect that kind of old-fashioned reporting, even though we've been talking about narrative all this time and subjectivity of truth, and there is no substitute for actually going out and talking to people firsthand, and people who haven't been talked to by other journalists. You know, to go into a place and get people to trust you with their stories. And that takes work. And that's, you know, often people don't show up and they're annoying or sometimes it's dangerous. It's expensive. It needs, you know, much more funding than sitting in your pajamas and writing opinions. But it's worthwhile because then you're getting at something, you're telling stories which haven't been told before. You know, and it's also, so, but when you do that with the stories, you don't have to follow these 5 rules of who, what, when, how, etc. You can begin with them. But the nice thing about narrative journalism is that having gotten these stories, and this is what I do, I love going out and speaking to people, whether it's New York or Bombay or Brazil or London or wherever I go, Nepal, you know, to me, when someone gives me their story, it's like they're giving me a gift. And then it's my responsibility, my dharma, to take these gifts that they've given me and bring it out in the world in a way which, you know, when someone tells you their story, what they're saying is, I'm trusting you with this story, and I'm also trusting you that you will tell my story to the world in a way where people have a little bit more understanding about what I'm made of, what motivates me, what drives me, right? So when I was doing my Bombay book, people always ask me, how did you get professional hitmen to talk to you? Well, I didn't go to the hitman myself. I knew this guy who was the accountant for the Dawood Ibrahim gang. And in any large structure, the accountant is the center of power, whether it's a corporation or a gang. So this accountant, he said, I feel that the world needs to know about the lives of these shooters, what motivates them, and so I will send you some shooters, and you write their stories. He trusted me to do this, right? So, you know, it's incredibly rewarding to do that kind of hardcore reporting, and with all the effort and all the money, in the end, this is the thing which will lift your work above everything else. Thank you. Okay, before we, actually, yes, please, go ahead. Suketu, it was wonderful listening to you. What I have in my mind is essentially the difference of perspective, subjectively comparing, say, someone like a writer, maybe yourself, born in India, writing about Bombay, and someone like Jhumpa Lahiri, born in USA, talking about Kolkata, you know, in India, as she has. So, I mean, the perspectives, what can a reader expect from these 2 different backgrounds of similar background from the standpoint of race and ethnicity, but difference being the birth and the conditioning. So just your subjective perspective more than, you know, an objective opinion, okay? So what do you have to say? Sure. So
Jhumpa is an interesting example. She's a good friend of mine who was actually born in England, and then she came over to the US when she was 2. She grew up in Massachusetts, and she's been writing about first the lives of Bengali immigrants in the US, so people who are very close to her biographical circumstances, and then about Calcutta, where her family is from. And now she chucked all of that up and she's writing in Italian. She's living in Italy. She completely changed her language. And she is writing in Italian, she's translating from Italian in the middle of her life. And it took great courage to do this, to say, my home is my language, but that home changes. You know, Nabokov did that. Nabokov was Russian, of course, but he lived in Germany and wrote brilliantly in German, and then moved to the US and wrote one of the great masterpieces of American literature, which is Lolita. So this is the great thing about writing and writers. We refuse to allow ourselves to be boxed. You know, you should give yourself the license to write about whatever the hell you want. Indians and South Asians, if we're in America, we're often told, oh, you know, why don't you go and write something about, you know, where you come from, I remember I was speaking to Vogue magazine once, and they said, can you write a story about the Bombay fashion industry? I said, I don't want to write a story about the Bombay fashion industry. I want to write about Ingmar Bergman and the history of ice cream. You know, as a writer, I give myself the license to write about whatever the hell I want. But there are all these questions of appropriation, right? So it used to be all these pit-helmeted Englishmen would come to India and Nepal and write our stories and sell them to the world. And this is how the world knew it. Now we are writing, the empire is writing back. We are writing our own stories. And we are writing them better than the pit-helmeted tribe. But I think it's fine if English people, like my friend Willie Dalrymple, come and write about India. Great. But I should also be allowed to go to Scotland and write about it. I was once writing, I've written about Bollywood for National Geographic of all things. I actually put Shah Rukh Khan on the cover of National Geographic. So they had an editorial meeting when we were discussing the story, and we were throwing around ideas of what I could write. And I said, look, National Geographic is a magazine. It's always been white people going out from England or America and writing about Africa or South Asia or, you know. How about you get people from Africa or Asia to come to America and write about it? You get one of your, you know, African pygmies that you're always going on about, and get someone who's a really good African writer to look at Iowa. Wouldn't that be a great idea? And this is a great idea, and they never did it. So the question of appropriation, I think, is tied in with the question of who are the gatekeepers? Who gives you permission to write? And the gatekeepers, even now, are very much first world and white. And they decide what stories get told. Although, you know, that's changing. We had a Sri Lankan Booker Prize winner earlier today. In New York publishing too, there is a kind of revolt against the older gatekeepers, but they're still there. And I think we have to assert that license. I would love to see a Nepali writer writing not just about Nepal, but about Iceland or Argentina, doing what white writers have always given themselves the license to do. Do we have time for one last question? Maybe a short one? Please? No? Thank you, sir. It was great listening to you.
I have a brief question. I also count myself as an aspiring writer, not exactly writer. As we see in the changing era with social media, there is so much of partisanship and polarization that's everywhere in every corner of the world. And whichever subject we choose, in whichever form, there is a lot of polarization and people have very hardened ideas, hardened views, and conspiracy theories hold sway over so many people. And people are quite very inflexible compared to what they used to be earlier. That's why I see a great challenge to the writers. So how do you address that issue, that divide, that polarization, and how should we adapt the craft as writers as times change? So what are your ideas on that? Thank you. Again, an excellent question. So I think there's a global war of storytelling that we're seeing around the world. There are these populists, these strong men, and they're almost always men, like Trump, Modi, Putin, Bolsonaro in Brazil, although thank God he's gone, Duterte in the Philippines. What is a populist? A populist is a gifted storyteller, someone who can tell a false story well, right? The story Trump is telling about America is that it's a white Christian nation. The story Modi tells about India is that it's a Hindu country, and all others are there because of Hindu tolerance. These are false stories, but they're entertaining stories. Modi, Trump, Duterte, they're very entertaining on stage. They can tell a story well. The only way a populist can be fought is by telling a true story better. And that's where we come in, writers, journalists. We need to go out and do the research. We need to gather the truth, and then we need to tell it more engagingly than the populists. This is why we are under threat. This is why writers, journalists are being attacked, imprisoned, murdered around the world more than ever before. I mean, the rates of attacks on journalists, I don't have to tell you guys in Nepal, like it's just, and it's not just journalists, any kind of storytellers, because the populists know we are the people that can beat them at their own game, because we can tell true stories better. So for me, this is what I consider my dharma. My last book is about immigration. It's a story called, it's a book called This Land is Our Land, an immigrant's manifesto. It's a polemic, it's a manifesto. It's very different in tone from Maximum City, and where I make an argument that greater migration is good for the world, and that I make an argument for immigration as reparations. And I use all my techniques, everything that I've learned about storytelling to make this argument. Okay, I think that's all the time we have. Thank you, Suketu. Thank you guys for listening. And we'll take our leave. Thank you, Pranaya and Suketu. What a conversation. I took a lot of notes. The festival is over. Our next session is shifted to the other venue, OLI Kaksha. So all of the sessions will be there. There's going to be a music event here in an hour or so. So we are going to leave the stage for the preparation. I'd also like to say hi to all of our online audiences. I hope you guys are enjoying the program. So yeah, see you all for the music session, and then you can all go to OLI Kaksha to enjoy the rest of the conversations. Thank you. हामी छोटो औपचारिक कार्यक्रम गर्न खोजिराखेका छौं, कारण अर्को हलमा एउटा सेसन चलिराखेको छ। त्यहाँका तमाम दर्शकहरू यो कार्यक्रमको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ र उहाँहरूले केही समय कुर्दिनको निमित्त हामीलाई आग्रह गरिराख्नु भएको छ।
हामीले छोटो औपचारिक कार्यक्रम यसलाई समापन गरिरहँदा त्यताको सेसन पनि सम्पन्न हुने कुरामा हामीले विश्वास व्यक्त गरेका छौँ। नेपाली आधुनिक सङ्गीतको इतिहास लामो, मिठो र निकै स्मरणीय छ। हामीले राजामती कुमती सुन्दै सुन्दै अहिलेको नयाँ जेनेरेसनले आफ्ना मौलिक संस्कृतिमा आफ्नैपन जोड्न थालेको धेरै लामो भएको छैन। सवारी मेरो रेलैमा मेलावा देवी गुरुङ जो नेपालकै पहिलो महिला गायिका पोखराकै हुनुहुन्छ, उहाँका ती गीतहरू अहिले पनि हामी स्मरण गर्न सक्छौँ। यसरी 1965 देखि आजको मितिसम्मका गीतहरूलाई हामी 1 घण्टा 30 मिनटको यो समयमा यो स्टेजमा जस्ताको तस्तै पस्कन खोजिराखेका छौँ। म ढिला नगरिकन यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा फेरि पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनको निमित्त यो सबै साङ्गीतिक पाटोको प्रतित्व गरिराख्नु भएको छ। नयाँ क्रिएसन गर्नको निमित्त मन पराउनुहुन्छ सङ्गीत नाट्य विभागका प्रमुख अशोक कुमार राईज्यूलाई यहीँबाटै अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज यो कार्यक्रम ग्रहणको लागि सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान काठमाडौँबाट माननीय कुलपतिज्यूको आगमन भएको छ। हामीले त्यसै कारण पनि आजको कार्यक्रम निकै ओजिलो महसुस गरेका छौँ। म नारायण भक्त श्रेष्ठज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आतिथ्यता ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले दर्शक दीर्घमा धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू देखिराखेको छु। गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका माननीय कुलपति सूर्य खड्का विखरजी देखिरहेको छु, उहाँलाई म सम्झन चाहन्छु। त्यसै गरी सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान केन्द्रका सदस्य सचिव श्याम तमोडज्यूलाई मैले देखिराखेको छु, म उहाँलाई पनि एकपटक सम्झन चाहन्छु। त्यसै गरी मैले गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति गुरुङज्यूलाई देखिराखेको छु। त्यसै गरी शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका श्रीमान सचिवज्यू हेमराज सुवेदीज्यूलाई देखिराखेको छु। मैले थुप्रै तमाम व्यक्तित्वहरू देखिराखेको छु। प्राज्ञ हरिदेवी दिदीलाई देखिराखेको छु। त्यसै गरी यहाँ धेरै सङ्गीतका पारखीहरू देखिराखेको छु। मैले यहाँहरूलाई अघि नै एकमुष्ट स्वागत गरिसकेँ। आजको कार्यक्रमको 3वटा मात्रै उद्देश्य छ। हामी नेपाली आधुनिक गीत सङ्गीतको वृद्धि, विकास, प्रवर्धन र सर्वधन गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी हामी अग्रस्रष्टा कलाकारहरूको सम्मान गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी हामी नेपाली आधुनिक गीत सङ्गीतको ऐतिहासिक विकास क्रमलाई उजागर गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले आज हामी यो कार्यक्रम गर्न खोजिराखेका छौँ। र अर्को ऐतिहासिक पाटो पनि यहाँलाई जोडिहालौँ। नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कार्य अवधि यही पौषको 15 गतेबाट सकिँदैछ। अबको 1 हप्ता पछाडि उहाँहरू विदाई हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आजको मितिसम्म गरेका तमाम स्मरणीय कामहरूलाई आजको यो साङ्गीतिक माहौलबाट थप सम्झनायोग्य बनाउँदै उहाँहरू विदाई हुँदै हुनुहुन्छ। र त्यसमा गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानले एउटा स्थानीय व्यवस्थापनको भूमिका निर्वाह गरेको छ भने लिटरेचर फेस्टिभल जो पोखराको गौरव हो, हामी सबैले मनन गर्ने एउटा फेस्टिभल, यो फेस्टिभल हाम्रो साक्षी बनेको छ। म फेरि पनि यो कुरा यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। अब ढिला नगरिकन यो कार्यक्रमको समुद्घाटन ब्यानरमा लेखिएका शब्दहरू पढेर गरिदिनको निमित्त आजका प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्व सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका माननीय कुलपति नारायण भक्त श्रेष्ठज्यूलाई ब्यानर पढेर आजको कार्यक्रम उद्घाटन गरिदिनको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। चेक चेक। नेपाली आधुनिक सङ्गीतमा 100 वर्ष। आयोजक नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान र आयोजक गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान
र लिटरेचर फेस्टिभल धन्यवाद। हामी कुलप्रतिज्यूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। राल्फा समूह अहिले पनि हाम्रो स्मरणमा छ। गाई त बाँध्यो ढुङ्ग्रोमा मै छैन, कोही त भने जहाजमा हराएर, यस्ता थुप्रै गीतहरूको सर्जक हुनुहुन्छ उहाँका गीतहरू पनि उहाँद्वारा रचित, उहाँहरूले त्यो समयमा गाउनुभएका गीतहरू आज हामी यो स्टेजमा फेरि पनि सुन्नेछौँ। अब उहाँहरूलाई हामी स्वागत गर्न खोजिराखेका छौँ। म गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपतिज्यूलाई स्टेजमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी प्राज्ञ सरला पाण्डेज्यूलाई पनि स्टेजमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। प्राज्ञ दिलकुमारी पौडेलज्यू पनि स्वागतमा खटिराख्नु भएको छ। हामीले त्यसै गरी आसन ग्रहणको लागि मैले हरिदेवी दिदीको नाम लिइसकेँ। दिदीलाई फेरि पनि आफ्नै जन्मभूमिमा हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अब हामी वाद्यवादकतर्फ यहाँलाई परिचित गराउन चाहन्छौँ। आज एकर्डियनमा हुनुहुन्छ, देशले सम्मान गर्ने एउटा नाम शिलाबहादुर मोक्तान। म शिलाबहादुर मोक्तानज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सेक्सोफोन स्लो भायोलिनमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ वाद्यवादक मनोहर सुनाम। त्यसै गरी सारङ्गीमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ कलाकार भरत नेपाली। त्यसै गरी रिदममा हुनुहुन्छ वरिष्ठ वाद्यवादक भरत बुढाथोकी। त्यसै गरी बाँसुरीमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ बाँसुरी वादक गोपाल देव घतानी। त्यसै गरी बाँसुरी र सहनाईमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ बाँसुरी वादक धनबहादुर गुरुङ। त्यसै गरी रिदममा हुनुहुन्छ नरेश प्रजापति। त्यसै गरी छेवाङ तेन्जिङ लामा, उहाँ गिटारमा हुनुहुन्छ, टुङ्नामा हुनुहुन्छ। म उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र गिटार रिदमतर्फ हुनुहुन्छ पोषण घरती। म पोषण घरतीज्यूलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अब 1965 देखि 2060 सालसम्मका गीतहरू प्रस्तुत गर्नको निमित्त आइसक्नु भएको छ वरिष्ठ गायिका, हामी सबैको प्रिय गायिका कुन्ते मोक्तान। म कुन्ते मोक्तानलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी भीषण मोकारुङज्यूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हुनुहुन्छ निशा देसारज्यूलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु पोखरामा। त्यसै गरी पोखराको चेली दुर्गा परियार, म दुर्गा परियारज्यूलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सञ्जय तुमरोक,
सञ्जय तुमरोगज्यूलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी रूपक चौधरी, म रूपक चौधरीज्यूलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी हुनुहुन्छ साजन राई, म साजन राईज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। छेवाङ तेन्जिङ लामाज्यू छुट्नु भएको छ र आलेख र लेखनमा हामीलाई सपोर्ट गर्नु भएको छ बुलु मुकारुङज्यूलाई म हार्दिक स्वागत गर्छु स्टेजमा। त्यसैगरी यी सबै कार्यक्रमको तारतम्य मिलाउने संयोजक सङ्गीत विभागका प्रमुख अशोक राई, उहाँले करिब 5000 भन्दा बढी गीतमा सङ्गीत गरिसक्नु भएको छ र नेपालको इतिहासमा 72 जना सङ्गीतकारलाई एकै ठाउँमा राखेर अर्केस्ट्राको प्रयोग गर्ने, त्यसलाई व्यवहारिक हिसाबले प्रयोग गर्ने पहिलो व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। म अशोक राई प्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज विशेष गरेर अब म 60 सेकेन्ड भन्दा बढी माइक्रोफोन समात्दिन। राजामती कुमती 1965 देखि 2010 सालसम्मको गीत, सवारी मेरो रेलैमा, लाहुरेको रेलीमाई, कालो ठेकी नारायण, नेपाली अघि बढ हातमा, 2010 देखि 2020 सम्म फकत एक नजरमा, हे कान्छा, त्यसैगरी तितरी पंखी, नेपाली हामी, त्यसैगरी 20 देखि 30 सालसम्मका नौलाका तारा उदायो, गाई त बाँध्यो, कोही त भने जहाजमा, र त्यसैगरी मलाई प्यारो लाग्छ बनेको छ पहाराले र गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको तर्फबाट आज एउटा अन्तरा र एउटा थाई, विशेष गरेर दुईवटा हामीले फिल्मका गीतहरू लिएका छौँ। माइती घर बसन्त नै बस्न खोज्छ र प्रेमपिण्ड गैरी खेतको सिरै हान्यो, यसमा नृत्य रहनेछ। 2030 देखि 40 सम्मका हेर न हेर कान्छ, हजार सपनाहरूको बिर्सी जाने निष्ठुरीलाई मेरो आँखामा, त्यसैगरी प्रगतिशील गीतहरूबाट प्रतिनिधित्व हुने गरेर आमा दिदी बहिनी हो हामी जेबी टोरेलाई सम्झँदै गीत गाउनेछौँ। त्यसैगरी गाउँ गाउँबाट उठा, बस्ती बस्तीबाट उठा, श्याम तमोर दाई यही हुनुहुन्छ। त्यसैगरी 40 देखि 50 सम्मका मेरमा तिमीलाई, विदेश जाने मायालु तिमीलाई, चलेछ बतास सुस्तरी, 50 देखि 60 सम्मका ओह्राली लागेको हरिणको चाल भो, त्यसैगरी फैलियो माया दुबसरी, र अन्तिममा हामी सबै नाच्नेछौँ पूर्वको माया पश्चिमलाई, पश्चिमको माया पूर्वलाई। अबलाई भने यहाँहरूको बिचमा मैले माइक्रोफोन हाम्रो कलाकारहरूलाई सुम्पनुभन्दा अगाडि उपकुलपतिज्यूलाई, हाम्रो सदस्य सचिवज्यूलाई स्वागत गरिदिनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। श्याम दाईलाई, सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव, मैले देखिरहेको छु पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपतिज्यूको आगमन भएको छ। त्यसै गरी प्राज्ञ प्रजापति पराजुलीज्यूको मैले उपस्थिति देखेको छु, अशोक दाईको उपस्थिति देखेको छु। धेरैलाई फेरि पनि स्वागत गर्दै अबलाई भने अबको समय साङ्गीतिक कार्यक्रमको। थ्याङ्क यू। नेपाली आधुनिक सङ्गीतको 100 वर्ष, नेपालको आधुनिक इतिहास, उत्तर मल्लकाल र शासकको आरम्भ विक्रम सम्वत 1616 लाई लिने गरिन्छ।
आधुनिक संगीतलाई पनि नेपालको आधुनिक इतिहाससँग जोड्दा संगीतमा आएका आधुनिक शैली, शिल्प, बाजा गाजाका प्रयोग, रचनात्मक गीत संगीतका सिर्जना आदिलाई सँगसँगै गुथेर गाँसेर दृष्टिगत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्र तत् विधा विषय आदिलाई प्रामाणिक रूपमा आलोकित गर्न सकिने देखिन्छ। आज हामी यहाँ सिर्फ नेपाली आधुनिक संगीतको शीर्ष सितुर्पमा मात्रै केन्द्रित हुँदैछौँ। नेपाली आधुनिक संगीतका प्रश्रवण, नदीनाला, खोलाखहरी वा परिवर्तित भङ्गाला आदिका लहरा, पहरा र छहराका विषयवस्तु बोल्दछौँ। केही प्रतिनिधिमूलक गीतहरू प्रस्तुत पनि गर्नेछौँ। नेपाली संगीतको पूर्वाङ्ग बौद्ध सम्प्रदायले उत्तर किराँतकालसँग धार्मिक सिञ्चन गर्दै थियो, अर्थात् ज्ञान र साधनाका लागि प्रार्थना संगीतले गन्तव्य लिइसकेको थियो, जसको उदाहरण गुम्बा र बिहारभित्र बुद्ध स्तुति र लयात्मक भजन वा गायन आदि गुन्जिन थालेका थिए, जसलाई हामी हिम्नल र साम भन्दछौँ। जुन साङ्गीतिक परम्परा आज पनि निरन्तर साधना र अभ्यासमै रहेको देखिन्छ। संगीतलाई योग, ध्यान र साधनाको पथ गन्तव्य त्यस युगले बनाइरहेको थियो। लिच्छवी कालमा संगीतका अनेकन गुठी गोष्ठी क्रियाशील हुन थाले। वादित्र गोष्ठी, प्रेक्ष मण्डपी, ध्वज गोष्ठीका आदि यसैका उदाहरण थिए, जुन संगीत उन्नयनका लागि स्थापित र व्यवस्थित प्राच्य गुठीहरू नै थिए, जसले लिच्छवीकालीन संगीत उन्नयनका लागि गुठीलाई नै निरन्तरता दिँदै मल्लकालीन खलखेला, डबु डबली र प्याक आदि विकसित गुठीद्वारा ज्ञानबोध र साधना दिन थाल्यो। नेपाली संगीतको आधुनिक आरम्भ, आधुनिक नेपालको इतिहास सुरु अर्थात् उत्तर मल्लकालसम्म आइपुग्दा त धेरै परिवर्तन र विश्वजनित आधुनिक संगीतले नेपाली जनमन र परिवेशलाई आलिङ्गन गर्न थालिसकेको थियो। पाश्चात्य मुलुकमा बाख, बिथोवन, मोजार्ट जस्ता महान संगीतकारले वर्चस्व कायम गरिसकेका थिए। नेपालको राणाकालीन लामो समय भारतीय उपमहाद्वीपमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको उपस्थिति र रजगत चल्यो। भारतका राजा, महाराज वा शाह सम्राट आदिका सत्ता पलटले दरबारभित्र रहेर पेसा, खान्की र रोजगारी पाइरहेका उस्ताद, खलिफा, पण्डित वा संगीतका मास्टर साथै नानी, भडेनी, बाई, पातर्नी आदि नर्तकी समेतको स्वरोजगार गुम्यो र ती नेपाल प्रविष्ट भए। राणा जङ्गबहादुरकै समयमा ती आगन्तुक संगीतकर्मीले नेपालका दरबार भित्रिने सौभाग्य र सुअवसर पाए, जसले नेपालमा पनि विभिन्न शास्त्रीय संगीतका घरानाहरू अनुष्ठित भए। यही बीचमा विश्वयुद्ध अनि दोस्रो विश्वयुद्ध पनि भयो। यस 20 वर्षको दरमियानमा इस्ट कम्पनीले ऊ बेलाको कलकत्तामा संगीतको व्यापार पनि थालिसकेको थियो। डिस्क रेकर्डहरू आम मानिसमा जाउन थाल्यो। हिज मास्टर्स वाइस द ग्रामोफोन कम्पनी अफ इन्डिया प्राइभेट लिमिटेड, कोलम्बिया ग्रामोफोन कम्पनी लिमिटेड आदि व्यापारिक कम्पनीबाट उत्पादित गीत, नाटक आदिका डिस्क रेकर्ड दक्षिण पूर्वी एसियामा सघन रूपमा विस्तारित हुन थाल्यो। यसैको प्रभाव नेपाल, नेपाली संगीत जगत र जागरुक रौसे संगीतकर्मीमा पनि पर्न गयो। आधुनिक नेपाली संगीतको उठान, नेपाली सुरकर्मीका आधुनिक गीतका डिस्क रेकर्ड विक्रम सम्वत 1965 पछि नेपाली संगीत बजारमा आउन थाल्यो। त्यसैले आधार मानेर संगीतका शोधकर्ताहरूले नेपाली आधुनिक संगीतको आरम्भ यही तिथिमितिलाई नै आजसम्म अनुमोदन गरी आफ्ना साङ्गीतिक आलेखमा उल्लेख गरेको देखिन्छ। विक्रम सम्वत 1965 देखि 2000 को साङ्गीतिक सेरोफेरोसम्म आइपुग्दा नेपाली आधुनिक संगीत कर्ममा उस्ताद सेतुराम, मास्टर मित्रसेन, मेलवा देवी, उस्ताद आनन्द, उजेली मैया, उदयलाल, उर्मिला कुमारी, उस्ताद खेमचन्द, मिस चन्दा देवी, मास्टर जितु सिंह, उस्ताद ज्वाला प्रसाद, मिस ताराबाई, उस्ताद दलबहादुर, मिस
दुलारी धर्मराज थापा, पञ्चबाला दासी, पाताल चाइना, पारुल बाला, मास्टर पूर्णमान, मिस पेची, मिस प्रभा, मिस प्रमिला, उस्ताद बद्री भवानी शरणदास, मानवीर राणा, रत्नदास प्रकाश, मिस राजलक्ष्मी, रूपकुमारी, लक्ष्मी देवी, मिस शान्ता देवी, शान्ति देवी थम्बल, सानुमाया, उस्ताद साहिला, मिस सोनी सिंह, हिना देवी, हिराबाई आदि सुरकर्मी आफ्ना गीत गायन र डिस्क रेकर्ड मार्फत देखिन्छन्। विक्रम सम्वत 2000 पछि नेपाली संगीत नदीका 2-3 धार र आधार देखिन्छ। हिन्दी, उर्दू प्रभावमा आधारित गीत गाउनेको समूह र अर्को आफ्नै नेपालीपन, लय भाका र स्थानीय जात जातिका भाषामा आधारित गीत गाउने समूह। 7 साल पछिको क्रममा पनि तेस्रो संगीत धारको उपस्थिति बलियो र प्रभावशाली बनेर आउन थालेको देखिन्छ। जस्तै रानुदेवी अधिकारी, कालुराम मण्डल, हियालाल मण्डल, एलबी सुब्बा, शान्ति मास्की, कलानाथ अधिकारी, तारिणी प्रसाद कोइराला आदि कलाकर्मीले हियालाल मण्डल, एलबी सुब्बा, शान्ति मास्की, कलानाथ अधिकारी, तारिणी प्रसाद कोइराला आदि कलाकर्मीले तेस्रो समूहको नेतृत्व गरेका हुन्। उस्ताद सेतुराम श्रेष्ठ, मेलवा देवी गुरुङ, मास्टर मित्रसेन थापा मगर, उस्ताद साइला, रानुदेवी अधिकारीका गीतहरू अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ।
कान्छी लाउरेको फेसन कसो रे त्यस्ता जाला बाबे कस्तो चम्किएको हो ल भनौँ त ल ल ल माथिले दाइ गम्काउनुहोस् त लाउरेको रेलीमै फेसनै राम्रो रातो रुमाल रेलीमै उकरी भिरेको लाउरेको रेलीमै फेसनै राम्रो रातो रुमाल रेलीमै उकरी भिरेको लाउरेको रेलीमै फेसनै राम्रो रातो रुमाल रेलीमै उकरी भिरेको कालो पट्टा सेतो टाङ्गी कल्पतिलाई फेरि मुसमुस रुसन चुल्टो धुती तारुनीलाई हेरी बसेकी छे कान्छी नानी नयाँ लुगा फेरि फर्के आँखा लाली हेर्छन् लाउरे आउँदाखेरि लाउरेको रेलीमै फेसनै राम्रो रातो रुमाल रेलीमै उकरी भिरेको लाउरेको रेलीमै फेसनै राम्रो रातो रुमाल रेलीमै उकरी भिरेको रातो रुमाल रेलीमै उकरी भिरेको हातमा बाला नारन कानमा सुना माइतीले लाउँदैन गएको जोबन भएको पानी फर्केर आउँदैन हजुर घरमै रुवाउने मैतालुको नारन लाको नि त टुङ्गे पाती लौरी अरू होइन पिरती त पिपल हाते डोरी हजुर घरमै रुवाउने अघि बढ हातमा क्रान्ति झन्डली नेपाली 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 अघि बढ हातमा क्रान्ति झन्डली नेपाली अघि बढ हातमा क्रान्ति झन्डली नेपाली नेपाली आमा बाबु दिदी बहिनी दाजुभाइ सब मिली उद्धार गरौँ हाम्रो नेपाललाई नेपाली आमा बाबु दिदी बहिनी दाजुभाइ सब मिली उद्धार गरौँ हाम्रो नेपाललाई पछि नसरौँ अबदेखि दुःख परे पनि पछि नसरौँ अबदेखि दुःख परे पनि नेपाली अघि बढ हातमा क्रान्ति झन्डली नेपाली अघि बढ हातमा क्रान्ति झन्डली नेपाली रेडियो प्रसारणको चरण विक्रम सम्वत 2000 देखि 2010 को दशक नेपाली आधुनिक संगीत विकासको अर्को चरण थियो।
जुन बेला 2007 सालको जनक्रान्तिको राजनैतिक शुभारम्भ भयो। विक्रम सम्वत 2004 सालदेखि नै राजनैतिक परिवर्तनका लागि जनसहभागिता भूमिगत रूपमा सङ्गठित र सञ्चालित हुन थालेको थियो। विक्रम सम्वत 2007 साल मङ्सिर 24 गते शनिबार राणाशाही सत्ता विरुद्ध भोजपुरमा मुक्ति सेनाले कब्जा गर्यो। फलस्वरूप आकाशवाणी भोजपुरबाट रेडियो प्रसारणको आरम्भ पनि भयो। आधुनिक सङ्गीतको विस्तार विराटनगरमा लगभग 2 महिना मात्र सञ्चालन गरिएको प्रजातन्त्र रेडियो 2007 साल चैत्र 20 गते सिंहदरबारमा आई स्थापित हुँदा रेडियो नेपाल नामको परिचयले श्रोतामाझ उपस्थित भयो। राजनीतिक परिवर्तनसँग नेपाली सङ्गीतले पनि फक्रिने, फुल्ने र फल्ने अवसरको चौबाटो पायो। राणु देवी जस्तै पुष्प नेपाली वीरगञ्जको मुक्ति सेनामा लडेका सुरकर्मी थिए। रेडियो नेपाल स्थापना भएपछि उस्ताद गोविन्दलाल नेपाली, हरिप्रसाद रिमाल, नातिकाजी, शिवशङ्कर थापा, कोइली देवी, कृष्णमान डङ्गोल, बच्चु कैलाश, उही गोविन्द बहादुर गुरुङ, तारादेवी, चन्द्रराज शर्मा, कुमार बस्नेत, गङ्गा राणा, प्रेमध्वज प्रधान, डिबी महेश पालपाली आदि सुरकर्मीले प्रत्यक्ष गायनमा भाग लिन थाले। प्रजा परिषदसँग आबद्ध कलानाथ अधिकारीले यो जल्दो फिलिङको हेरी रुन्छ सम्झदा नेपाललाई, देशका नौजवान गीत गाऊ, घरको दुःख खप्न नसकी मनमा राग उठ्छ आदि गीत गाउन सफल भए। गङ्गा राणा नेपाली काङ्ग्रेसको गीत गाउँथिन्। केही सङ्गीतकर्मी कतै न कतै राजनीतिक दलसँग सम्पर्कित थिए। कतिपय कलाकारले आफ्नो थर नलेखी नेपाली लेख्ने अभियानले चलाए। गीतकारहरूको उपस्थिति पुराना डिस्क रेकर्डमा आएका कतिपय गीतहरूमा गीतकार सङ्गीतकार बाहेक केवल गायक कलाकारको मात्रै नाम उल्लेख गरिने चलन थियो, किनभने पुराना गायक गायिकाले आफै रचना सङ्गीत गर्दथे। त्यसलाई तोड्दै विक्रम सम्वत 2000 पछिका डिस्क रेकर्ड वा रेडियो रेकर्डमा रचना र सङ्गीत लेख्ने र उद्घोषण गर्ने प्रचलन अगाडि आयो। यस क्रममा लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, माधव घिमिरे, भूपी शेरचन, श्यामदास वैष्णव, भैरवनाथ रिमाल, यादव खरेल, उत्तम नेपाली, उत्तम श्रेष्ठ, किरण खरेल, ईश्वर बल्लभ आदि गीतकारका नाम सुनिन थाल्यो। यसै दशकलाई प्रतिनिधित्व गर्दै हरिप्रसाद नेपाली, नारायण गोपाल, तारादेवी र नातिकाजीका गीतहरू अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। एक नजरमा कसैले लियो मन, जति बिर्सु भन्छु उति सम्झिने छन्। भगत एक नजरमा कसैले लियो मन, जति बिर्सु भन्छु उति सम्झिने छन्। भगत एक नजरमा प्रथम भेटमै भित्र कुद उठेथ्यो, नजर के झुके थियो, कदम के रुके थियो। प्रथम भेटमै भित्र कुद उठेथ्यो, नजर के झुके थियो, कदम के रुके थियो। न जानी कनै लठियो तन, न जानी कनै लठियो तन। भगत एक नजरमा
माथि सुनौलो साँझमा पकेको खोला कलकल गरी जुनेली रातमा भितरी पक्कै बादल माथि सुनौलो साँझमा पकेको खोला कलकल गरी जुनेली रातमा यतारौती हरियो डाँडा निर्मल झरना रूपलो रङ्गा टापुरा उच्च त्यहाँ राम्रो हिमालमा गोरेटो रातो माटोको राम्रो ओकाली फलीमा ओराली त्यस्तै बाटोको ढुङ्गा ढल्केको घाममा भितरी पङ्खै बादल माथि सुनौलो साँझमा पकेको खोला कलकल गरी जुनेली रातमा भितरी पङ्खै बादल माथि सुनौलो साँझमा पकेको खोला कलकल गरी जुनेली रातमा पकेको खोला कलकल गरी जुनेली रातमा नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे नेपालै नरहे झुलिन्छ कहाँ हिमालै नरहे हिमालै नरहे हिमालै नरहे तराई हाम्रो सुन घटुका हिमालय रातो माटो र पानी पहिरो धन धरतीका छोराको कहाँबाट संसार हेर्छौ सन्झालै नरहे सन्झालै नरहे सन्झालै नरहे नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे नेपालै नरहे नेपालै नरहे नेपाली आधुनिक सङ्गीतको विस्तारमा 20 देखि 30 को दशक उल्लेखनीय रह्यो। विभिन्न खाले आधुनिक साङ्गीतिक ब्यान्ड समूह पनि जन्मिन थाले। कलाकुञ्ज 20, राल्फा 24, लेकाली 24, देउराली 27, द पाखेज ब्यान्ड 27 आदि सङ्गीत ब्यान्ड यही दशकमा जन्मे। द पाखेज ब्यान्डले अत्याधुनिक बाजाका साथ अङ्ग्रेजी र सोही शैलीका गीतहरू अभ्यासमा ल्याए भने राल्फा सङ्गीत समूहले विशेष गरेर परिवर्तन र विचार प्रधान गीत सङ्गीतलाई अगाडि बढायो। कलाकुञ्जमा सुशील शमशेर जबरा, श्रीधर खनाल, किरण खरेल, बच्चु कैलाश, नारायण गोपाल, पुष्प नेपाली, गङ्गा मल्ल, प्रदीप रिमाल, कन्हैया कुमार, सुमन कुमार नेपाली, राम शरण दर्नाल, मनश्याम दर्नाल, भूपी शेरसन, तारादेवी, अमिता, सुनिता, कृष्णमान जङ्गोल, जगन्नाथ तिमल सिन्हा आदि थिए। यस्ता सङ्गीत समूह ब्यान्ड आदिकै कारण नेपाली सङ्गीतले शैली शिल्प फेरबदल गर्दै लग्यो। राल्फा सङ्गीत अभियान एउटा आन्दोलन थियो जसको अगुवाई साहित्यकार पारिजातले गरेकी थिइन्। यस समूहमा रामेश, रायन, मन्जुल, अरिम, गणेश रसिक, निरन सापकोटा, निनु सापगाई, विमल आदि कलाकार संलग्न थिए। त्यसको केही समयपछि गणेश रसिक, हिरण्य भोजपुरे, उर्मिला, निर्मला श्रेष्ठ, इन्द्रनारायण,
नवीन किशोर राई, शशि भण्डारी आदि लेकाली समूह गठन गरी नवीन शैलीका गीत सङ्गीतलाई उचाल्न अगाडि बढे। त्यही समयको नजिकै पाल्पामा देउराली समूह जन्मियो, जसमा मदन देउराली, भरत देउराली, काशी, महेश, अमोद देउराली, राजेन्द्र देउराली आदिको सक्रियता थियो। द पाखेज ब्यान्डमा मानसिंह गुरुङ, सुवर्ण रत्न ताम्रकार, गौतम रत्न, भानुकुमार, रबर्ट शर्मा आदि आबद्ध थिए। रेडियो नेपालको सञ्चरण सीमा टिस्टादेखि सतलजसम्म पुग्न थालिसकेको थियो। यही क्रममा अम्बर गुरुङ, हरिभक्त कटवाल, अगमसिंह गिरी, सूर्य विक्रम गेवाली, लैनसिंह वाङदेल आदि स्रष्टा सर्जक नेपाल भित्रिए। गोपाल योन्जन, दिलमाया खाती, कर्म योन्जन, नन्द हाङखिम, वाङ्गेल लामा, अरुणा लामा, अशोक राई, चन्द्रमित लक्ष्म, अन्जु देवी, आरती नेवा, सिके रसाइली आदि सुरकर्मीको आसाम क्षेत्रबाट आगमन भयो। नारायण गोपाल, प्रेमध्वज प्रधान, बच्चु कैलाश, तारा देवी, कोइली देवी आदि सुरकर्मीले पनि यही साङ्गीतिक समयलाई अधिकतम उपयोग गर्न पाए। यही दशकले फतेमान, दीप श्रेष्ठ, मीरा राणा, ज्ञानु राणा, भक्तराज आचार्य, ज्ञान बहादुर, पन्ना काजी, जगत मर्दन थापा, कुमारी लिली सिंह, द्वारिकालाल जोशी, ओम विक्रम पृष्ठ, अरुण थापा, तारा थापा, सङ्गीता थापा, तीर्थ कुमारी, लाल बहादुर खाती, सुशीला कंसकार, नुपुर भट्टाचार्य, दीपक जङ्गम, सम्भोजित बास्कोटा, प्रेम प्रकाश मल्ल, रमेश ताम्राकार, भीम विराग, मधु छेत्री, मुरलीधर आदि कलाकारलाई अनुष्ठित गर्यो। आफ्ना गीत, गायन, कला साथै शैलीबाट अगाडि आए। दार्जिलिङ क्षेत्रका कुमार सुब्बा, रञ्जित गजमेर, दावा ग्याल्मो, हिरा देवी वैवा, पी राज, दिव्य खालिङ, बसन्त छेत्री, मणिकमल छेत्री, बद्री दुर्गा खरेल, कमल दर्नाल, जीवन अधिकारी र भर्खरै 14-15 वर्षकी गायिका डेजी बराइली आदि थुप्रै कलाकार यही मेसोमा मिसिए। यही दशकलाई प्रतिनिधित्व गर्दै अबको क्रममा रालफाली समूहका गीत, लेकाली समूहका गीत, अम्बर गुरुङ र गोपाल योन्जनका गीतहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ।
पहरा छहराको देश लहरा पहरा छहराको देश लहरा पहरा छहराको देश पारी पारी हिमालयमा उडिरहने बादलको देश मेरो देश मलाई प्यारो लाग्छ मलाई राम्रो लाग्छ मलाई प्यारो लाग्छ मलाई राम्रो लाग्छ बनेको छ पहरा यो छाती मेरो बगेको छ छरा रगतमा मेरो पखेरुमा जन्मे काकुरामा खेल्ने म झुक्दै नझुक्ने नेपालको छोरो म झुक्दै नझुक्ने नेपालको छोरो कोसेको रोटीले मेरो पेट भरिन्न मागेको धोतीले मेरो लाज छोपिन्न कोसेको रोटीले मेरो पेट भरिन्न मागेको धोतीले मेरो लाज छोपिन्न घोटिएर हात पाउ झरी जाउन् औला तर कोही अगाडि ती हात जोडिन्न बनेको छ पहरा यो छाती मेरो बगेको छ छहरा रगतमा मेरो मखेरुमा जन्मे काकुरामा खेल्ने म झुक्दै नझुक्ने नेपालको छोरो म झुक्दै नझुक्ने नेपालको छोरो नेपाली चलचित्रको शुभारम्भ यसै दशकमा नेपाली चलचित्रहरूका निर्माण शुभारम्भ भयो। आमा परिवर्तन मनको बाँध हुँदै कुमारी नेपाली चलचित्र बन्ने बेला श्वेतश्यामबाट रङ्गीन चलचित्रको सुरुवात पनि भयो। 30 को दशकपछि सिन्दुर, जीवनरेखा, बदलिदो आकाश, शान्तिदीप, रक्षा, के घर के डेरा, कान्छी, जुनी, भुमरी, सगुन, लहना, सुपरस्टार आदि नेपालबाट र हरिश्चन्द्र, परालको आगो, बाँच्न चाहनेहरू, कुसुमे रुमाल, सम्झना आदि अनेकन चलचित्र नेपाल बाहिरबाट बने, जसले नेपाली गीत सङ्गीतमा ठुलै फड्को मार्यो। नयाँ नयाँ गीतकार, सङ्गीतकार नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा उदाए। नेपाली चलचित्रका गीत गायनबाट लता मङ्गेशकर, उषा मङ्गेशकर, आशा भोसले, अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति, कुमार सानु, कैलाश खेर, गीता दत्त, बी बलसारा, भूपेन हजारिका, महेन्द्र कपुर, शैलेन्द्र सिंह, सोनू निगम, सञ्जीवनी, साधना सरगम, हेमन्त कुमार आदि विदेशी कलाकार पनि नेपाली सङ्गीतको फैलावटमा आए। यसै गरी गीत गजलबाट गुलाम अली, मेहदी हसन, हेमलता, मन्ना डे, सुरेश वाडकर, सब्बिर कुमार, शौकत अली, रेबिका साफिउल्लाह, सागरिका मुखर्जी आदि कलाकारको उपस्थिति प्रभावशाली रहन गयो। नेपाली गीतको स्वाद परिवर्तन भयो। अबको क्रममा सम्पूर्ण नेपाली चलचित्रको इतिहासलाई प्रतिनिधित्व गर्दै चलचित्र गीत र नृत्य प्रस्तुतिका लागि माइतीघर चलचित्रबाट बसन्त नै बस्न खोज्छ यहाँ र प्रेम पिण्ड चलचित्रबाट गैरीखेतको सिरेहान्यो प्रस्तुत गर्दैछौँ।
गैरी खेतको सिरै हाल्यो वर्षायामको गरौँलीले गैरी खेतको सिरै हाल्यो वर्षायामको गरौँलीले औ नौनी जस्तो मेरो मन नौनी जस्तो मेरो मन चिर पार्यो उसको रूपको करोतीले उसको रूपको करोतीले मर शांति माझ्याले आयो माझे जायले आज मर शांति माझ्याले आयो माझे जायले आज बिहानी मा देखे उसलाई मार्न लाग्यो साँझ नौनी जस्तो मेरो मन नौनी जस्तो मेरो मन चिर पार्यो उसको रूपको करोतीले उसको रूपको करोतीले 30को दशकमा उदाएका सङ्गीतकर्मी अरविन्द मालाकार, अशोक सिंह रिसाल, असीम प्रधान, इन्दिरा तारा सुवाल, तोरण मुनि वज्राचार्य, दिवाकर खड्का आदि सुरकर्मी रेडियो नेपालबाट उदाए। प्रकाश गुरुङ, अञ्जली सिंह देवान, दीपक खरेल, दीप तारा ताम्राकार, दिपेन्द्र थापा, नगिना जोशी, नन्दिता रेग्मी, निलिमा वाङदेल, निरा श्रेष्ठ, पद्मावती सिंह, प्रकाश श्रेष्ठ, प्रदीप बमजन, प्रजु काजी रञ्जित, तारा सुवाल, तोरण मुनि वज्राचार्य, दिवाकर खड्का आदि सुरकर्मी रेडियो नेपालबाट उदाए। प्रकाश गुरुङ, अञ्जली सिंह देवान, दीपक खरेल, दीप तारा ताम्राकार, दिपेन्द्र थापा, नगिना जोशी, नन्दिता रेग्मी, निलिमा वाङदेल, निरा श्रेष्ठ, पद्मावती सिंह, प्रकाश श्रेष्ठ, प्रदीप बमजन, प्रदीप राज पाण्डे, प्रमोद पाण्डे, बाबा राणा, बबी पन्थ, बिजु रिमाल, बिआर सङ्गम, बीके राणा, बीके साई, बुलु मुखारुङ, भुवन केसी, भरत लामा, भैरव खकुरेल, भोला जोशी, भोला रिजाल, मथुरा प्रधान, मनोज गुरुङ, मानसिंह थुलुङ, सूर्य थुलुङ, माया ठकुरी, रचना जीसी, रत्न बेउसी आदि क्रमशः अगाडि आए। यसै गरी रविन शर्मा, राजेन्द्र परियार, रत्न बहादुर खड्की, राम थापा, रुबी जोशी, विमला राई, शक्ति बल्लभ, शशि गुरुङ, शिलबहादुर मोक्तान, शेखर प्रधान, सरोज गोपाल, सत्यनारायण राजभण्डारी, सीताराम ताजपुरिया, सुकमित गुरुङ, सुनिता सुब्बा, स्वयम्भुराज साक्य आदि सुर सङ्गीतकर्मीका स्वर सिर्जनाले नेपाली आधुनिक सङ्गीतलाई अझै विस्तृत क्षितिजमा पुर्यायो। पाण्डव सुनुवार, वासुदेव मुनाल, जयनन्द लामा आदिका गीतले पुर्याएको योगदान र प्रभावको कृतिगत उजागर गर्ने हो भने यो आलेख एउटा महाभारत नै तयार हुनेछ। अबको क्रममा यही दशकलाई प्रतिनिधित्व गर्दै अरुणा लामा, शरण प्रधान, भक्तराज आचार्य, बाबा राणा र दीप श्रेष्ठको गीत यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। एकपल्ट हाँसिदेऊ न
धरती साक्षी छ हृदयको माया तिम्रै हो यो जीवन मात्र होइन अर्को जीवन पनि तिम्रै हो हुन्छ लौ हुन्छ कान्छी त्यो फुलमा टिपी ल्याउन फुलेको फुल झै तर एकपल्ट हाँसिदेऊ न हजार सपनाहरूको माया लागेर आउँछ बाँच्ने रहर जस्तो फेरि भएर आउँछ हजार सपनाहरूको बाँचेको परिवेश सानो त्यति थिएन परदेशी जस्तो कोही एक्लो पनि थिएन मैले बाँचेको परिवेश सानो त्यति थिएन परदेशी जस्तो कोही एक्लो पनि थिएन अल्झे कहीँ त के भो बाटो भुलेको छैन सकेको विश्वास फेरि भएर आउँछ हजार
बिर्से जाने निष्ठुरीलाई बाटो खोजे हिँड्छु औ कोही मलाई बाटो देखाऊ अन्धो छु म बाटो खोजे हिँड्छु औ कोही मलाई बाटो देखाऊ मेरो आँखामा हर्दिन बादल छाइरह्यो बिन्ती छ कसैले आधी ल्याइदेऊ मेरो छातीमा हर रातले टेकिरह्यो बिन्ती छ कसैले उज्यालो ल्याइदेऊ मेरो आँखामा। प्रगतिशील गीत संगीत कर्ममा संस्था र सुरकर्मी 30 के दशकमा विभिन्न अभिष्टले संकल्प आस्था इन्द्रिणी वेदना नयाँ लहर सामना परिवार आदि सांगीतिक संस्थाहरू जन्मिए। तिनले जनता र विद्यार्थीहरूमाझ आफ्ना सांगीतिक सिर्जनाका सौदाबाजी अर्पण गर्न थाले जसको प्रभाव देशभरि नै पर्न गयो। रामेश रायन मन्जुल अरिम निरन सापकोटा आदिको अगुवाईमा रामकृष्ण दुवाल जेबी टुहुरे शम्भु राई बम देवान रूपन राई सुसन मास्के लोसन भट्टराई नीलिमा राई प्रमोद हमाल उदय श्रेष्ठ माधव प्रधान चेत नारायण राई मणि थापा विजय सुब्बा विक्रम सुब्बा भरत नेपाली खेम नेपाली आदि कलाकार पनि समाहित संगठित हुँदै गए। क्रमिक रूपमा कोरस परिवार जनसांस्कृतिक मंच नेपाल क्षितिज परिवार रक्तिम परिवार जलजला सांगीतिक परिवार चम्किलो रातो तारा जनसांस्कृतिक परिवार आदि संघ संस्था संगीतको समरमा उठे। राजन राई
वेदना थुलुङ, अशोक राई, सामदे शेर्पा, दिनेश श्रेष्ठ, शेषाहाङ राई, प्रेम छोरी महर्जन, राजेन्द्र महर्जन, प्रेम लामा आदि थुप्रै कलाकारको सक्रियता रह्यो। यसै गरी जीवन शर्मा, खुसीराम पाखरिन, खेम गुरुङ, मधु गुरुङ, अञ्जना गुरुङ, आकाश थापा, आभास, अमरराज राजोपाध्याय, उर्लेश श्रेष्ठ, एनबी राई, ओम श्रेष्ठ, कुमार कार्की, गोपाल ठाकुर, गुजे मालाकार, चन्द्र भण्डारी, चुनु गुरुङ, जयन्ती राई, डम्बर पहाडी, दलबहादुर पिक, नारद हार्ताम छाली, यम पयङ्गु, चेतन सापकोटा, निलिमा पुन, धन ग्याङ्मी मगर, प्रचण्ड बुढाथोकी, माइला लामा, राजु तुलाधर, राजेश थापा, रूपक चौधरी, लोकेन्द्र विष्ट मगर, हेमराज राई आदिको समग्रता सबल रहेको देखिन्छ, जसलाई प्रगतिशील गीत सङ्गीत भन्ने गरियो। अबको क्रममा प्रगतिशील गीत सङ्गीतको इतिहासलाई प्रतिनिधित्व गर्दै जेबी टुहुरेको आमा दिदी बहिनी हो र श्याम तमटको गाउँ गाउँबाट उठ यस गीतलाई यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। आफ्नै पौडा खान्छन्, आफ्नै सिटमा बाँच्छन्, दुःख कष्ट सहेर सृष्टिले थाम्छन्। असल महान व्यक्तिहरू यिनैले जन्माउँछन्, ज्ञान गुण बुद्धिहरू यिनैले सिकाउँछन्। तर पनि अँधेरोमा जीवन बिताउँछन्, तर पनि अँधेरोमा आमा दिदी बहिनी हो कति वर्ष बासी भई सुखको साथै प्यासी बनेर। आमा दिदी बहिनी हो कति वर्ष बासी भई सुखको साथै प्यासी बनेर, सुखको साथै प्यासी बनेर।
40 को दशकमा पनि उत्तिकै कलाकारहरू नेपाली आधुनिक सङ्गीत क्षेत्रमा उदाए। योगेश रमात्य, दीपक थापा, न्यू बज्राचार्य, पवित्रा सुब्बा, उदय मणिला सोताङ, शर्मिला बर्देवा, सपना परियार, सुरेन्द्र मुखिया, प्रदीप राज पाण्डे, दीपक कार्की, ठुले राई, अमर तण्डुकार, मिलन मोक्तान, राजु सिंह, लास्मित राई, आनन्द कार्की, सञ्जय श्रेष्ठ, इन्दु स्याङ्बो, एलिन सुन्दास, मनोज बराइली, गणेश पराजुली, यशोदा पराजुली, नरेन्द्र प्यासी, प्रवेशमान साक्य, सचिन रौनियार, ईश्वर अमात्य, आनन्द राई, रामा मण्डल, देविका प्रधान आदि अनेकन प्रतिनिधि सुरकर्मी यही दशकमा स्थापित भए। यही दशकका चर्चित गीतहरू जुनी भरिलाई पीर सङ्गालेर, सुरेन्द्र मुखिया, चलेछ बता सुस्तरी, मनै सरर, शम्भु राई, मिरमिरेमा तिमीलाई हेर्न मन लाग्छ, सुकमेत गुरुङ, भोलु भोलु लाग्यो मलाई सपनीमा, अरुण थापा, माया तिमीलाई केही भन्न मन लाग्छ, भक्तराज आचार्य र कुन्ती मोक्तान, टाढा टाढा नभई जाऊ तिमी, लोचन भट्टराई, सुनचाँदी भन्दा महँगो यो ज्यानलाई, ओम विक्रम विष्ट र सुकमेत गुरुङ, धेरै चोटि आँखा जुध्यो तर तिमी हाँसेनौ, मानसिंह थुलुङ र उषा किरण अधिकारी, मायाले मूलबाट फुलेछ, कुबेर राई, बादलको दरबारमा पहाडको मेला, सूर्य थुलुङ आदि गीतहरू चर्चामा रहे। 40 देखि 60 को दशकमै चलचित्र सङ्गीतले व्यावसायिक बढोत्तरी निकै राम्ररी गर्यो। व्यावसायिक नेपाली चलचित्रका सङ्गीतबाट सम्बोजित बास्कोटा, रञ्जित गजमेर, लक्ष्मण शेष, शक्ति बल्लभ, शुभबहादुर सुनाम, सुरेश अधिकारी, भूपेन्द्र रायमाझी, सचिन सिंह, टिका भण्डारी, महेश खड्का, बसन्त सापकोटा, अर्जुन पोखरेल आदिले अत्याधिक लाभ पनि लिए, किनभने त्यस दशकमा धेरै नै नेपाली चलचित्र निर्माण पनि भए। यसै दशकलाई प्रतिनिधित्व गर्दै अबको क्रममा दीपक थापा, शम्भु राई र सुकमेत गुरुङको गीत यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ।
साथीलाई के को पीरा जिउँदै मर्ने यो अभागी देखेर अलिअलि ताली बजाउनु भएको हुन्छ साथीहरूले हजुर थ्याङ्क यू हिरा मोती सुना चाँदी सजिएर गयौ तिमी विदेशमा गएपछि यो दुखीलाई भुल्यौ पनि हिरा मोती सुना चाँदी सजिएर गयौ तिमी विदेशमा गएपछि यो दुखीलाई भुल्यौ पनि मेरो माया त्यस्तो होइन सुन मेरो माया त्यस्तो होइन सँगै जिउनु सँगै मर्नु त्यही नै थियो मेरो माया विदेश जाने मायालु तिमीलाई सम्झना बारम्बार छ मेरो तिम्रो साथीलाई के को पीरा जिउँदै मर्ने यो अभागी देखेर थ्याङ्क यू चलेछ बतास सुस्तरी मनै सरर हो भरोसा छैन जीवनको बिताउ हाँसेर चलेछ बतास सुस्तरी मनै सरर हो भरोसा छैन जीवनको बिताउ हाँसेर कहिले म कहीँ रमाइलो हुन्छ भेटघाट हुँदामा कहिले म कहीँ रमाइलो हुन्छ भेटघाट हुँदामा छातीको ज्वाला नमेट्दो रहेछ बसेर रोदामा हो बसेर रोदामा चल्छ बतास सुस्तरी मनै सरर हो भरोसा छैन जीवनको बिताउ हाँसेर
50 को दशक यस दशकको सुरुमै सशस्त्र जनयुद्धको घोषणा भयो। जनमानसमा निकै त्रासदी पनि फैलियो। एकातर्फ जनयुद्ध र अर्कोतर्फ राजदरबार हत्याकाण्डले अझै जनजीवनमा ठुलो खलबली मचियो। तथापि 50 को दशकभित्रै सङ्गीत क्षेत्रमा राजेश पायल राई, रामकृष्ण ढकाल, एम बराल, रोशन गुरुङ, रिमा गुरुङ, जगदीश समाल, शान्तिराम राई, आभा मुकारुङ, सत्यराज आचार्य, स्वरूपराज आचार्य, सञ्जीव प्रधान, मनोज सेवा, कर्णदास, क्रान्ति आले, कृष्णभक्त राई, चन्द्रबहादुर दोङ, दशरथ चौधरी, धीरज राई, दिवाकर शर्मा, सिन्धु मल्ल, माण्डवी त्रिपाठी, रामधामी, लेखु विवश, सिर्जन नेपाल, सिर्जना दाहाल, चन्दा देवान, जेम्स प्रधान, शिशिर योगी, राजु लामा, दीपक बज्राचार्य, सुने गुरुङ, नलिना चित्रकार, नवीन किबट्राई, निमा रुम्बा, भीषण मुकारुङ, सुरज थापा, हेमन्त शर्मा आदि कलाकार उदाए। यो समयका चर्चित गीतहरू कुन सहरमा घुम्दै होला मलाई छुने मन, लेखु विवश, बैगुनी रहेछौ मायालु, मिठो बोली बोल्ने राजेश पायल राई, दिन ढल्यो अन्धेरी रातमा यशोदा पराजुली, मोटु छुने लुम्लेको हावाले तिलक बम मल्ल, म मरेको पल तिमी डोली चढ्नु, सुरेश अधिकारी, हृदय छोई गरे पूजा, लोसन भट्टराई, मनभित्र मुटुभित्र दुख्छ धेरै दुख्छ ठुले राई, नबोले नि माया लाग्दो रहेछ सानानी, ब्रोसिस ब्यान्ड पोखरा, हिउँ त होइन फापरेको डङ्गुरा, कन्दर ब्यान्ड पोखरा आदि चर्चामा रहे। अबको क्रममा यही दशकलाई प्रतिनिधित्व गर्दै रामकृष्ण ढकालको आवाजमा रहेको ओह्राली लागेको हरेटको चाल हो र पुरुष आवाजमा राजेश पायल राई र महिला आवाजमा कुन्ती मोक्तानको आवाजमा रेकर्ड भएको फैलियो माया दुबोसरी यो गीत यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। ओराली लागे
दर्शकवृन्द, अब भने हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धतर्फ आइपुगेका छौँ। आजको यस कार्यक्रमलाई सभ्य अनि भव्य रूपमा सफल बनाउन यहाँहरूको उपस्थितिका लागि हामी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछौँ। आजको यस भव्य कार्यक्रमलाई सम्पूर्ण कार्यक्रममा सहभागी श्रद्धेय कलाकारज्यूहरूको म नाम लिन चाहन्छु। वाद्यवादकतर्फ शिलबहादुर मोक्तान एकर्डियन, मनोहर सुनाम सेक्सोफोन सोलो भायोलिन, भरत नेपाली सारङ्गी, भरत बुढाथोकी तालवादन, गोपालदेव घतानी बाँसुरी, धनबहादुर गुरुङ बाँसुरी, नरेश प्रजापति तालवादन, छेवाङ तेन्जिङ लामा गिटार, पोसड घरती तालवादन, गायनतर्फ कुन्ती मोक्तान, भेसड मुखारुङ, निशा देसार, सञ्जय तुमरोक, साजन राय, रूपक चौधरी, दुर्गा परियार, आलेख लेखन बोलु मुखारुङ, स्वराङ्कन सार्थक महरा, भिडियो सम्पादन हरि थापा किरण, सौहार्द राय, भाषा ग्राफिक्स लेआउट सुमन पण्डित। साथै कार्यक्रमको स्थानीय व्यवस्थापनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिदिनुहुने गण्डकी प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान, मिडिया कर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा कार्यक्रमको सफलताका लागि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गरिदिनुहुने सम्पूर्णमा नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछ। अबको क्रममा कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्तुति स्वरूप यहाँहरू माझ 2060 को दशकसम्म आइपुग्दा नेपाली आधुनिक सङ्गीतले धेरै फड्को मार्दै प्रशस्त प्रतिभाशाली कलाकारहरू जन्माएको छ। यसै दशकमा 240 वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य सँगसँगै देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो। शान्ति र लोकतन्त्रको स्थापना सँगसँगै नेपाली कला क्षेत्रले अझ प्रस्फुटित हुने अवसर प्राप्त गर्यो। यससँगै नेपाली सङ्गीतमा समेत शैली परिवर्तन हुन थाल्यो। पाश्चात्य र विद्युतीय बाजाहरू पनि प्रशस्त प्रयोग हुन थाले। 2060 सालको दशक र 62-63 को जनआन्दोलनको भावनालाई समेत सम्बोधन गर्दै आजको यस कार्यक्रम नेपाली आधुनिक सङ्गीतको 100 वर्ष कार्यक्रमका संयोजक प्राज्ञ अशोक कुमार राईको शब्द सङ्गीतमा रहेको पूर्वको माया पश्चिमलाई, पश्चिमको माया पूर्वलाई बोलको गीतमा नृत्य यहाँहरू माझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। पूर्वको माया
हेलो म धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामीले गीत मात्रै प्रस्तुत गरेनौं, एउटा इतिहास, 1 वर्षको इतिहास, 100 वर्षको इतिहास यहाँहरुको बीचमा जस्ताको तस्तै पस्कने काम गर्यौं। म फेरि पनि एकपटक नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको निमित्त जोरदार ताली बजाइदिनको निम्ति आग्रह गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर अशोक कुमार राई प्रति हामी आभारी छौं। भर्खरै प्रस्तुत भएको गीत उहाँकै शब्द उहाँकै संगीत रहेको थियो। अब ढिला नगरिकन हामी कार्यक्रमको अन्तिम तर्फ छौं। म स्टेजको अघिल्लो भागमा संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका माननीय कुलपति नारायण भक्त श्रेष्ठ, त्यसैगरी सदस्य सचिव श्याम तमोरज्यूलाई अगाडि आइदिनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले यो स्थानीय व्यवस्थापन गरिदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्दै एउटा प्रशंसा पत्र गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ। म गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति सूर्य खड्क विखरजी र उपकुलपति गोरे गुरुङज्यूलाई संयुक्त ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपालको संगीतको इतिहासमा आधुनिक नेपाली संगीतको इतिहास 100 वर्ष भनेर जुन कार्यक्रम आज यहाँ प्रस्तुत गरियो, यो नेपाली संगीतको इतिहासमा पहिलो आयाम हो र
1965 देखि 2060 सालसम्मका हामीले गीतहरू प्रस्तुत गर्ने काम गर्यौं। म फेरि पनि यहाँ सबैलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब एकदमै छोटो समयमा प्रिय कलाकारहरूलाई हामी प्रशंसापत्र वितरण गर्न खोजिराखेका छौं। म सम्पूर्ण कलाकारज्यूहरूको प्रमाणपत्र एकमुष्ट ग्रहण गरिदिनका निमित्त वरिष्ठ कलाकार राष्ट्रको गहना शिलाबहादुर मोक्तानज्यूलाई म एकमुष्ट ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्तान्तरणको निमित्त नारायण भक्त श्रेष्ठ आजको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ। म उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी लिटरेचर फेस्टिभलको आज तेस्रो दिन 6 गतेबाट 11 गतेसम्म बाराइघाटमा साहित्य महोत्सव साथमा सांगीतिक प्रस्तुति पनि हुँदैछ। म यो प्रशंसापत्र हस्तान्तरण गरिदिनका निमित्त प्रमुख अतिथिज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी ग्रहणको लागि शिलाबहादुर मोक्तानज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी माननीय कुलपतिज्यूले संगीत संयोजकज्यूलाई यो उत्कृष्ट कार्यको हार्दिक बधाई सहित यो बुकी ग्रहण हस्तान्तरण गरिदिनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रमुख अतिथिज्यू हाम्रो यो कार्यक्रमका संयोजकज्यूलाई यहाँले यो बुकी दिएर अझै यस्ता धेरै सृजनात्मक काममा लाग्नको निमित्त प्रेरणा मिलोस् भन्नको निमित्त म हस्तान्तरण गरिदिनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँको लागि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। हामी अन्तिममा फोटो सेसन गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि आजको प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्वको छोटो शुभकामनाका भनाइहरूको निमित्त म माननीय कुलपतिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उपस्थित आदरणीय मैले सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरू श्रोतावृन्दहरू सबैलाई मैले आदर गर्नुपर्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। सम्पूर्णलाई म एकमुष्ट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। तपाईहरू यहाँ आइदिनु भयो। यो 100 वर्षको इतिहासलाई जीवन्त बनाउनु तपाईहरूको उपस्थितिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। त्यसको निम्ति पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रमलाई विशेष गरेर गण्डकी प्रतिष्ठानले जुन महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्नुभएको छ त्यसको निम्ति पनि म धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रा कलाकारहरू विशेष त पृष्ठभूमिमा हुने हाम्रा कलाकारहरू धेरैलाई धेरैको नामहरू आउँदैनन्, तर उहाँहरूले यो गीत सङ्गीतहरूलाई महत्त्वपूर्ण बनाइदिनु हुन, मन छुने बनाइदिनु हुन धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ। ती पृष्ठभूमिमा बस्ने हाम्रा सम्पूर्ण वाद्यवादनका कलाकार साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, गायक साथीहरू हाम्रो यहाँ हुनुहुन्छ, गायिका साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू सम्पूर्णलाई म यति राम्रो सुन्दर कार्यमा संलग्न भइदिनु भएकोमा र यो 100 वर्षको इतिहास जस्तै तपाईहरूको इतिहास यो रहिरहनेछ। यो पहिलो कार्यक्रम हो, यसको दोस्रो तेस्रो हुँदै यो जानेछ। त्यसबेला पनि तपाईहरू उपस्थित भएर सहयोग गरिदिनु हुनेछ। तपाईहरूको इतिहास पनि सङ्गीत नाट्य एकाडेमीसँगै जोडिएको छ। त्योभन्दा पनि तपाईहरूको इतिहास यो सङ्गीत इतिहासमा नेपालको आधुनिक सङ्गीतले कसरी विकास गर्यो त्यो इतिहाससँग जोडिएको छ। तपाईहरूको
यो अनन्तसम्म तपाईँहरूको नाम रहिरहनेछ। यसको निम्ति पनि तपाईँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै शुभकामना र तपाईँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना चाहन्छु। यहाँहरूलाई धेरै धेरै अभिवादन। धन्यवाद माननीय कुलपतिज्यूलाई। आजको यो कार्यक्रम साङ्गीतिक कार्यक्रम यहीँ समापन हुन्छ। अब फोटो सेसनको कार्यक्रम सुरु हुन्छ। धन्यवाद। Thank you.